বেস প্রোগ্রামগুলোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট এগিয়েছে। কিন্তু যে এটাকে খুব যথেষ্ট বললে হয়তো আমি বেশি বলে ফেললাম, আসলে যথেষ্ট নয়। এটাকে আরো বেশি সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যে আমাদের একটা রেভুলেশন দরকার। এই রেভুলেশনের অংশ হিসাবে যে মুস্তাইন, আজকের যে মাস্টার একাডেমির যিনি প্রতিষ্ঠাতা, যে উদ্যোগগুলো নিচ্ছেন, এটা এক সময় ওনাকে আমাদের খুবই একটা রেসপেক্টেড প্লেসে স্থান দেবে। আর এখানে আমি আজকের যে প্রোগ্রামটা বলছি, সেটা হয়তো বাংলাদেশের আঙ্গিকে এটা এখনো অতটা পরিচিতি লাভ করেনি, বাট এটা বিশ্বের আঙ্গিকে যদি আমি ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোকে চিন্তা করি, সেক্ষেত্রে এই যে ট্রেনিং প্রোগ্রাম একটা যারা যারা সুন্দরভাবে যদি সাকসেসফুলি যে রান করতে পারবে, কমপ্লিট করতে পারবে, তাদের জন্য একটি অসাধারণ টুল হিসাবে এটা কাজ করবে। তো যাই হোক, আমি আর বেশি এখন কথা বাড়াবো না। আমি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তথা কালচার মিনিস্ট্রির এবং বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার হিসাবে আজকে এই যে ডেভেলপমেন্ট অপস যে বুট ক্যাম্প এই প্রোগ্রামের আমি এই যে ইনঅগারেশন যে ঘোষণা করছি, এবং আমি এই প্রোগ্রামের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। তো আজকে আমার অন্য একটা প্রোগ্রাম আছে, আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ প্রোগ্রামের শেষের দিকে আমি সময় পেলেও আপনাদের সাথে আবার জয়েন করব। সবার সুস্থতা এবং এই ট্রেনিং প্রোগ্রামের সার্বিক মঙ্গল এবং সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জাফর রাজা চৌধুরী স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। এই মুহূর্তে আমি শুধু নরওয়ে থেকে আগত প্রফেসর তালাল রহমান স্যারকে আমি কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। স্যার তালাল রহমান। Okay. Assalamu alaikum সবাইকে। Can you hear me, everybody? Okay, good. Yes. It's very nice to have me here. Thank you, Mustaine, for organizing such a nice another. Hopefully, it's going to be another successful boot camp, and I'm really happy to join, to be part of it. I want to introduce one of my colleagues from Norway, whose name is Kent Jørgensen, who's you can see his face, I suppose. I actually informed him only a few minutes ago, and our organizer is Mustaine. And please say hi to Kent Jørgensen. Hi, sir. How are you? Hi, I'm fine, thank you. Yeah, it's we will call nice. you Kent, sir. Your name is very hard to pronounce, so I will call you Kent. Okay, sir? Yes, that is good enough. I only when I lived in England, they always called me Kent, so that's okay. Yeah. Okay. Welcome to our program, sir. It's very. Thank you. I have my own company in your name. Your sound is hacking, Kent. Wow, that's great. Okay, wow. I take it again. Yeah, so I'm very familiar with boot camps, and I worked particularly with skills training for many years. So that's why it's interesting to hear. Yeah, of course, sir. We will come back to you very soon. So the reason I thought that Kent is my colleague now. We are working on this Green and Health Invest. We formed this company just last year together, and we are working on how to connect businesses in green and health projects. Sustainability and ESG criteria, fulfilling, all those are part of the the keywords that we have. Some of the keywords. So Kent will introduce himself later on. Maybe it's
And I just want to, I see a couple of new faces and old faces, I would say, that I already know. Very nice to see you. And we have been separated for a long time now because of Corona, and finally got double safe vaccinated. So I think I will start traveling. So hopefully we will meet someday in Bangladesh. And so I just there's you know, I don't know how many students are there, and there are lots of students, and these IT is in this sector is Bangladesh is really is a very young state, and it's there is a lot to lot of space to actually improve itself and to build. And also, you know, Bangladesh world has come quite far, and it's still there are lots of space for improving. So, and IT is everywhere in the health. So we are recently I just applied for a project so to work on a collaboration between Norway and Bangladesh that works on building a master's program in health informatics and using artificial intelligence and neural networks, and so for machine learning, I would say. And it's not my field, but it's not machine learning. I use this partly sometime in some of my projects, not directly, but somehow, and because I'm also occupied with the image processing and stuff like that. So I'm actually very much into building this collaboration, and hopefully if we get the fund, that will be very good. Even if it's not, we are going to have a collaboration between Norway and Bangladesh, building that health informatics in, and as we are going to place it in Stanford University and BUET and Dhaka University, and these three places together, we are working together. With Norway, we have two universities, University of Bergen and Western Norway University of Applied Sciences, where I am. So we have a strong expertise here. And so, and it's going to be online, and that is, so it is, actually, I was inspired by Mostein's this idea of this, boot camps and, online teaching. And we have been talking about it for a long time, and I'm getting all those informations, and it's really helping me. And I think these are the things that we have to open up this galley, and this is the right place. And those new students I have met, I think you guys, you should be very happy, that you should be very, very looking forward to what Mostein is organizing. He's such a brilliant guy and such a motivated guy. I have only few people are there, and it's really, really great. So please keep up, and if there is something, I will come back again and say. I don't want to use too much of time, but Kent Jørgensen is one of the, he has been experienced, and hopefully he will say something about himself when Mostein tells him to do. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Talal Rahman, for your wonderful speech and giving us a special gifts like Mr. Ken from our relevant society. So I would like to Mr. Ken to our program and says few words to our students. Mr. Okay. Ken, we are very welcome. Thank you very much. I have been for 30 years a business consultant, and also teaching in some universities. Of course, I'm most familiar with European culture, and my main area is change. Also, all kind of change in the market is my specialty. I'm working together with many audits. They're coming up with numbers that a company will shut down, and then me and my team goes in and looking. My thinking is always a problem is also an opportunity. So then we go in, and very often we start up to retrain people. That we say that very often we have to shift
the existing management, setting in new people, retrain them. So my speciality, and I have a few guys with me. So the new thinking in leadership's training, that is how to train, how to lead a company where everyone is sitting home everywhere. That is one of the areas. And the second, if you are going into the market, most skilled people are never trained in how to sell themselves and sell their skills. So very often when we do a process with a company, we started to reorganize it, then find the right people, and then give them the skills. That's why we call it Mastering Academy, because you need to master something and you need to master it very good. So that is actually my specialty. So short about me. And I really like to be part of an online program. So we have, yes, that's why I'm interested in this. Yeah, thank you, Ken, for your wonderful speech. So in future, definitely I would invite you to join our session and give your motivation to our students. So they will love to hear experience from you, and maybe there are chances you can give us advice, give us the guideline, how we move forward and what would be our final destination. So definitely we would come to you, and later we will talk about this, and I will invite you again to our next session to meet our students and deliver some more topics related content, inshallah. Okay. Thank you. Yeah, welcome. So now I would like to invite Mr. Abdullah from USA. Abdullah bhai, can you hear me? Abdullah bhai, hello. Yeah. I can't hear you. You are muted. Please unmute first. Yeah, I was talking while I was on mute. Can you hear me now? Yes, it is fine now. All right. Thank you, Mustain, and thanks everybody who is here. By the way, the previous guest, what town is in your background? What town is that? In Norway. What town is that? What's the name of the city? It's Bergen. Oh, Bergen. Yeah, you see the harbor in Bergen behind me. Yeah. Beautiful, very beautiful, very beautiful. Yeah, I wish I was by a harbor like that. Okay, so a little bit about, I don't know if some of the audience here, Mustain, were present in the last meeting that we have had. Briefly about myself, I've been working here in different roles. I do work with technology to a certain degree. I don't consider myself as a techie or an expert in anything. I'm probably, but I do work with people like, for example, Mustain here, right? Who is a very never say die type of techie. I truly appreciate his persistence, right? And what he's trying to do here to train and educate young people in Bangladesh in technology. When I say technology, more marketable and technology which has real life applications, right? Where you can work. I know at the university levels, you must have studied technology. I mean, I don't know exactly what your backgrounds are, right? So there you learn theories, which is very, very important. That is your core foundation, right? That's where you build your actual real life experiences off of, right? But at the same time, right, to know what is actually being used, what is coming up, the technology trend, right? For example, in the last
last bootcamp that Mustan did was Golang, which is one of the very newer language and very efficient for web applications, very fast. And I think Mustan, is this the one for DevOps? Yes, this is DevOps. Yes. DevOps. So DevOps is a very recent concept, right? All the large corporations, right? Especially the companies that like Amazon, for example, like Apple, right? For Tesla, right? Very high traffic sites, right? Or companies, right? DevOps, without DevOps, you just can't do anything. In a typical setting, right? In a large organization or medium-sized organization, right? Let's say there is a change request that came in, right? So you work on the change. You have the SDLC process, right? Software development lifecycle, right? So it takes some time, right? In the old ways, when we work with the waterfall methodology, right? You're with the business users, you define your requirements, right? From there, you do your specs, specification, and design documents. Then you develop, then it goes to testing. It's a long process. But in today's world, you don't have that kind of time. Changes are happening like every day, every hour, right? So there is a huge demand for DevOps, right? Which is synonymous with a terminology called CI/CD, which means continuous integration and continuous deployment. So you are continuously making change, integrating, and deploying, right? So when Mustan first discussed this with me, I had, just gave my 2 cents that the best would be to enroll people who already have some kind of technology background, who are working with technology, and it's a very demanding, field. And I believe even in Bangladesh, right? Even in Bangladesh, right? As larger and larger enterprises are adopting, technologies, right? That is going to have a big role, DevOps. And overall in technology, it's a fantastic career. If you are a good technologist, right? In IT, wherever you are, in Bangladesh, you are in Japan, you are in America, you are in Norway, you are in Fiji, right? You'll always have a very rewarding career. So I'll leave it at that. So hopefully you guys are going to enjoy the bootcamp and learn something new and be able to apply that in your real life situation. Mustan, I'll sign. Yeah. Over to you, Mustan. Yeah, thank you. Thank you, Abdullah Bhai, for your wonderful speech. Now I would like to invite our another guest, Mr. Mustafizur Rahman Sohel. He is from Basis. Sohel Bhai, can you hear me? Yes, I can. Mustan Bhai. Yeah, very welcome to our program. Thank you. Yeah, so we are hosting a DevOps boot camp in our country through our academy. So please, if you say some words to our students about this boot camp. Thank you. All right. So first of all, thanks for inviting me, and also thanks for taking initiative of such a program. And I really appreciate the way you have been working for last so many years in Bangladesh, Mustan Bhai. So it's really commendable. So as a player in the industry, because I have been, if I tell something about me briefly, so I have been in this industry for last 24 years, and probably one of the pioneers in Bangladesh who have started working and who have started populating ERP software in Bangladesh. At the time when we started, it was sort of a very naive thing in the market, so nobody used to understand what software is all about, and on top of that, ERP was way too high a word to all of them. So literally, but gradually, we have come a long way, and today I believe we definitely can say yes, we are sort of going through towards the right direction. With the help of our government, with the help of our associations, with the help of our
academicians, we definitely are on the right track. But today, till still, I believe that we badly need adequate, human resources, because in our industry where we are working in, so our human resources are our main assets. So today we feel that we definitely need not only hundreds, I would say thousands of quality resources in Bangladesh. And trust me, we have plenty of opportunities. We have plenty of things to be to be doing. But what we from the industry, we sometimes feel that we do not have enough adequate resources. Guys who are graduating from universities, they sort of lack what industry needs. So now this is the high time to minimize the gap that today we are having. The initiative that has been taken by Mustain Bhai, I would suggest to continue this initiative, and not only a boot camp. I would rather suggest you to make a program, so from where we can actually produce good resources and who can be easily adapted to industry. Trust me, all the companies who have been working in Bangladesh, they need good resources. And this DevOps thing, this is a sort of quite new in terms of, acceptance in our industry, different companies as well as students, they hardly know about the thing DevOps. And I believe, very few of them know today that DevOps itself can be a career path. Right. So I believe, so not only through this boot camp only. So let's do some very, continuity, sort of programs, so that we can go to universities. We can, make our students understand that why they would, need to learn this thing and all other, latest technologies. And I believe that, through our collaborations between industry, academia, and those who have been our resources but staying abroad, like Talal Bhai, or all others, so we can bring everyone on board and make something greater to disseminate the knowledge that we have in our mind. So this is the right platform and right initiative. I am with you, so wherever you need me, I'll be always be there. So make this platform bigger and greater platform to learn, to educate our students, to guide them through to a right career path, and to make them understand, what they do need to be successful in the industry. So I take a pause here. So I'll be looking forward to hear from you, and thank you again, and thank everyone for listening me, and I am looking forward to it. Thank you. Thank you, Solbhai, for your wonderful speech. So yeah, this is the biggest problem in Bangladesh. We have a lot of people, but whenever we try to find people in technology in our specific area, then we rarely find someone who is really expert on this. So that's the big reason we started this academy, virtual academy. I think this is very needed in our country perspective. So that's why we are moving on. So hopefully you all guys help me in future to make this platform successful, and to bring our new talent, and to make them efficient for our industry, inshallah. So at this point, I would like to invite Miss Rizwana Khan Appa. Ms. Rizwana Khan Appa, can you hear me? Please welcome to our program. Thank you very much. Thank you very much, Mustain Bhai. And thank you very much, all distinguished guests, to Mr. Jafar Raja Chaudhry and Mr. Talal Rahman, Syed Akhtar Hussain Bhai, Mubir Bhai. I don't know Mubir Bhai has joined or not. Mustafiz Rahman Sohel Bhai, and also welcome Kent to our boot camp. This is thank you very much for joining, and also to our faculties, who will work on this, Mustain Bhai and Asif, welcome.
Mohsen Bhai, first of all, thank you for always, you have always pinpoint our problems and wanted to solve, always here to solve. So I have seen your Golang boot camp. So after basically, watching the whole program of that boot camp, basically, I have found these initiatives are very wonderful and efficient. Basically, the main problem of Bangladesh or wherever we want, basically in technology area, we need skilled resources. It's not about degree, we need skills. So you are pinpointing, into the correct manner, and basically you have started this DevOps methodology bootcamp. It will be very effective for the industry, mainly for Bangladesh market, and also to work in global market too, because we need to adapt this methodology, this technology, basically as a methodology, so that basically our people can work more efficiently and effectively with a proper SDLC and all these things. So I wish all the very best of this bootcamp, and thank you very much. That's pretty much it. Bye. Thank you, Rajana Khanapa, for your wonderful speech. Now I would like to introduce our instructor of this coding bootcamp, Mr. Asif Noor. Asif Noor, please, we have few guests from abroad, from Norway, and Mr. Kent. So would you please give us a demonstration on DevOps, how we are going to present this bootcamp to our students and how we will go through. Please present us our syllabus, curriculum, and a little bit about our bootcamp. Asif Noor Bhai. Absolutely. Thank you very much for the kind introduction, Mustain Bhai. I would really like to thank Mustain Billah, Mr. Mustain Billah, for taking this initiative. And I would like to thank all the honorable guests who are joining us today via this Zoom call. And so let me just give a little introduction about myself and what I do. My name is Asif Hassan Noor, and I am currently working for AT&T's cloud deployment. I am a DevOps and a cloud consultant for AT&T. So Mustain Bhai, if you could kindly give me the presentation, right? I think I can present, right? Yes, please. I gave you the permission, so please show your screen. Yeah. Thank you. Okay, let me go to the slides. All right. So let me begin. So I was just telling about myself, just to give confidence to all our students that you guys are in very good hands. I have over 15 years of experience in telecommunication and IT. I graduated from North-South University in 2004 in computer science, and then I migrated to the United States. And over there, I completed my master's in systems engineering and management from UT Dallas. And currently I reside in Dallas. And I have worked for companies like Ericsson and Nokia, and now I'm working for their customer, AT&T. So just on a brief note, what I do on a day-to-day basis, I am basically responsible for vendor management, which basically means that the software that our vendor, Ericsson, is giving us is on OpenStack platform. It's a kind of cloud technology. And my objective or my mission with AT&T is to ensure that that software is available in production support. So I basically work for production support and maintenance of the software. So I will go into the presentation right away without further ado. So ami basically ekhon amar introduction to shesh korlam. I just wanted to tell everybody that I will be giving this lecture in Bengali because we have a lot of students from different backgrounds, and the way we have designed our program is that we are going to give this quality or this kind of training in Bengali. And because with Bengali,
people will feel more comfortable, students will feel more comfortable, and it will be easier for them to follow. So I will be starting speaking in Bengali, and also I will be doing a lot of reference in English. So those who are not Bengali speakers, those who do not understand Bangla, will understand the gist of what I'm trying to present. All right, so let me begin. First of all, I just wanted to give you guys a little brief introduction as to how we have designed this bootcamp. So we have divided this bootcamp for a period of 6 months, and 6 weeks. I'm sorry, 6 months is too long. So for a period of 6 weeks, and within the 6 weeks, we will be taking 3 classes every week. Each class will be lasting 1 hour and 30 minutes. So today was the inaugural program. So today is going to be a little lengthy. I do, apologize for that, guys. But the course material that I have here right now is actually designed for 1.5 hours. So all these boxes that you see right here, these are all 1.5 hour slots. And some of them are 2 hour slots. And we will go into that later. So to begin today, the topic is going to be an overview of DevOps. So what is DevOps and why do we need DevOps in our current situation, in the current practices that we are doing in software development? Okay, so let me switch to Bangla. I'm sorry, I was going to say that I was going to switch to Bangla and I didn't. Anyway, so আমরা আজকে যে বুটক্যাম্পটা করছি সেই বুটক্যাম্পটা হচ্ছে in general DevOps overview এর উপরে। তারপরে কালকে মুস্তাইন স্যার উনি ওরাকল ভার্চুয়াল বক্স নিয়ে কথা বলবেন, যে একটা এনভায়রনমেন্ট কিভাবে সেট আপ করতে হয়। তারপরে আমরা লিনাক্স কমান্ডস নিয়ে আমাদের একটা লেসন আছে আলাদা, because we need Linux to understand all these tools in DevOps. So আমরা DevOps এ কি করি actually? What do we do in DevOps? আমরা DevOps এ আমাদের অনেকগুলো টুলস জানতে হবে। We have to know about a lot of tools, and tools গুলোকে কিভাবে অপারেট করতে হবে সেটা আমাদের জানতে হবে। So the operating language for the tools is Linux. So আমাদের লিনাক্স সম্বন্ধে খুব ভালো আইডিয়া থাকতে হবে। ওকে, তো সেকেন্ড উইকে আমরা গিট, যেটাকে বলা হয় একটা ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম, সেটা নিয়ে কথা বলবো। Jenkins and Selenium, this is the CI part, and then আমরা কথা বলবো ডকার নিয়ে। ডকার হচ্ছে কন্টেনারাইজেশন টেকনোলজি। তারপরের উইকে আমরা কথা বলবো কুবারনেটিস নিয়ে, কুবারনেটিস, how Kubernetes is related to Docker, and then we will talk about configuration management with Ansible. So আমি প্রত্যেকটা টুল এখানে যা আছে আমি সেগুলো briefly explain করব in my next slides, so no worries guys, যে এখানে যদি আপনাদের কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় আমার সাথে থাকবেন প্লিজ। ওকে, সো আমি ডিরেক্টলি এখন টপিকসে চলে যাচ্ছি যে আমরা কি কি টপিকস আজকে ডিসকাস করব। সো টপিকসগুলোর ভিতরে প্রথম টপিকস হচ্ছে why DevOps, আমরা কেন DevOps অ্যাডপ্ট করছি। সো লেট মি গো ইনটু প্রেজেন্টেশন মোড। Let me get my little pointer. Okay, so সবাই আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আশা করি। Everybody can see my screen? Yes. Okay, so আমরা ডিসকাস করব যে why DevOps, তারপরে আমরা ডিসকাস করব যে what is DevOps, তারপর DevOps মার্কেট ট্রেন্ড নিয়ে আমরা কথা বলবো, তারপর DevOps ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিলস, আমাদের কি কি প্রয়োজন DevOps জানার জন্য সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, এবং আমরা ডেলিভারি পাইপলাইন নিয়ে, যে DevOps ডেলিভারি পাইপলাইনটা কি, এবং সবশেষে ডেলিভারি DevOps ইকোসিস্টেমটা কি। সো আমরা প্রথম যে অংশটা বা প্রথম যে পার্টটা সেটা হচ্ছে যে why DevOps, আমরা DevOpsটা কি অ্যাকচুয়ালি সেটা জানার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন যে আমরা কেন DevOps ইউজ করছি, বা আমরা কেন DevOps এখন আমরা অ্যাডপ্ট করছি কোম্পানি ওয়াইড। সো আমি জাস্ট একটু বলে নেই যে AT&T-তে আমরা এখনো কিন্তু ফুল DevOps মোডে যেতে পারি নাই। আমাদের কিছু কিছু বিজনেস ইউনিট DevOps করছে, বাট অন্যান্য বিজনেস ইউনিট তারা অনেক পিছিয়ে আছে। সো DevOps জিনিসটা কিন্তু এখনো অনেক নতুন, এটা এখন নাও ইজ দ্য রাইট টাইম টু লার্ন DevOps। সো যারা যারা জয়েন করেছেন, যারা যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন, আমি বলবো এটা আপনাদের লাইফের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিসিশনস যে আপনারা এই বুট ক্যাম্পে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, এবং আশা করি আপনারা এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। ওকে, সো আমি প্রসিড করি।
ওকে, সো আমি জাস্ট মেইন ডিটেলসে যাওয়ার আগে আমি জাস্ট একটু অবজেক্টিভ গুলো ক্লিয়ার করে নিই যে আজকে আমাদের যে লার্নিং মডিউলটা সেই মডিউলে আমরা কি কি শিখবো। সো ইউ উইল বি able to understand the following concepts at the end of the module. Understand the benefits of DevOps over other software development processes. So আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রসেস কি আছে বা কি কি ধরনের প্রসেস আছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব, এবং ডেভঅপস কেন সুপিরিয়র সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। গেইন ইনসাইট অফ ডেভঅপস এনভায়রনমেন্ট। সো এই যে এনভায়রনমেন্ট কথাটা, যে হোয়াট ইজ এনভায়রনমেন্ট, সো এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আমরা অনেক আলাপ আলোচনা করব। এটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। সো আমাদেরকে এনভায়রনমেন্ট বুঝতে হবে যে এনভায়রনমেন্টটা কি, এন্ড দেন আমাদেরকে বুঝতে হবে যে গেট ওভারভিউ অফ ডিফারেন্ট ডেভঅপস টুলস। ডেভঅপস টুলস সম্বন্ধে আমরা ডিসকাস করব যে কি কি ডেভঅপস টুলস আমাদের লাগবে, এবং আমরা CI/CD পাইপলাইন সেটার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের হবে at the end of this lecture hopefully. Okay, so let me just proceed. Okay, so why DevOps? So আমি একটা কোম্পানির সিনারিও আপনাদেরকে সামনে তুলে ধরবো, এবং সেটা হচ্ছে যে ইমাজিন a scenario about a company called jalchhobi.com. The company sells artwork of Bangladesh on their online portal. এটা কিন্তু একটা কাল্পনিক কোম্পানি, এটা কিন্তু এক্সিস্ট করে না। They are a new startup and they want to scale fast and have a huge online presence. They chose to use cloud to develop their product. The product uses modular components for their separate business units, and they want the components to be developed by different teams or a third-party vendor. Following the goals of the company to deliver the reliable and high-quality product updates frequently to production. So, আমি সবকিছু এক্সপ্লেইন করছি। So, to accelerate software delivery speed without affecting quality, reduce feedback time between silos for smooth development of product. আচ্ছা, তো এখানে আমরা যেটা বুঝতে পারছি বা আমরা যেটা এখানে বোঝার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে একটা সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে, এবং সেই সফটওয়্যারটা বিভিন্ন বিজনেস ইউনিট আছে, সেটাকে আমরা বলি বিইউ, বিজনেস ইউনিটস। সো সেলস একটা বিজনেস ইউনিট, সাপ্লাই চেইন একটা বিজনেস ইউনিট, হিউম্যান রিসোর্স একটা বিজনেস ইউনিট, মার্কেটিং একটা বিজনেস ইউনিট। আপনারা নিশ্চয়ই স্যাপের কথা শুনেছেন। SAP is a software company যেটা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ সলিউশন দেয়। হ্যাঁ, সো এখন এন্টারপ্রাইজ গুলো যেটা করছে তারা হচ্ছে এক একটা বিজনেস ইউনিটকে তারা ডেভঅপসে কনভার্ট করছে। সো এখন জলছবি.com যে কোম্পানিটা, সে কোম্পানিটা তারা যে সলিউশনটা চাচ্ছে সেই সলিউশনটা হচ্ছে দে চোজ টু ইউজ ক্লাউড টু ডেভেলপ দেয়ার প্রোডাক্ট। তারা এখন অন প্রেমিসে আর কোনো কিছু প্রডিউস করবে না, তারা ক্লাউডে ডাইরেক্টলি প্রডিউস করতে চাচ্ছে, এবং তারা চাচ্ছে যে তাদের প্রোডাক্টটা হোক মডুলার কম্পোনেন্টস। সো মডুলার কম্পোনেন্টস হচ্ছে আমরা একটা সফটওয়্যারকে যদি ভেঙে ফেলি বা ভাগ করি, তাহলে আমরা আমাদের সেলসের জন্য একটা মডিউল, সাপ্লাই চেইনের জন্য একটা মডিউল, হিউম্যান রিসোর্সের জন্য একটা মডিউল, মার্কেটিং এর জন্য একটা মডিউল, তো এগুলোকে বলা হয় মডুলার কম্পোনেন্টস। ওকে, so back to the presentation. So the product uses modular components for their separate business units, and they want the components to be developed by third-party, different teams or a third-party vendor. So এখানে তারা হয়তো in-house development করবে এই প্রোডাক্টটাকে, এবং তারা অথবা একজন থার্ড-পার্টি ভেন্ডরকে, যেমন AWS কে তারা হয়তো বলবে যে আমাদের এই কি বলে সফটওয়্যার সলিউশনটা তৈরি করে দাও। So following the goals of the company to deliver reliable and high quality product updates frequently. So frequently ওয়ার্ডটা আমি এখানে হাইলাইট করেছি, এবং কেন হাইলাইট করেছি তার কারণটা আপনারা একটু পরে বুঝতে পারবেন যে ফ্রিকোয়েন্টলি মানে কি। ফ্রিকোয়েন্টলি মানে হচ্ছে যে আমি খুব দ্রুত আমি আমার রিলিজ গুলো চাই। সো একটা সফটওয়্যারের ভার্সন থাকে, রাইট? সো এক একটা সফটওয়্যারের আপনার ভার্সন 1 থাকে, ভার্সন 1 থাকে, তারপরে ভার্সন 2, তো তারপরে আবার 2.1 থাকে, 2.2 থাকে। সো সাব ভার্সনস থাকে, বিভিন্ন ভার্সন থাকে। সো এক একটা রিলিজে আমরা যেটা করি এটাকে বলা হয় রিলিজ। সো আমরা এক একটা রিলিজে যেটা করি সেটা হচ্ছে
যে আমরা নতুন ফিচার অ্যাড করি সফটওয়্যারে, অথবা আমরা প্রিভিয়াস রিলিজে যে বাগস গুলো ছিল সেগুলোকে কারেকশন করি। কারেকশন করে আমরা 2.0 তারপরে ভার্সন 2.1 আমরা তৈরি করি, রাইট? সো এখন এই জিনিসটাকে যে ম্যানেজ করছে বা এই জিনিসটাকে যে আমরা এখন ম্যানেজ করছি, আমরা কিভাবে ম্যানেজ করতাম সেটা নিয়ে আমি একটু ডিসকাস করব। সো লেট মি গো ব্যাক টু মাই স্লাইডস। ওকে, সো এখন আমাদের কিছু প্রবলেম বা আমাদের কিছু প্রবলেম স্টেটমেন্ট কি বলে আছে। সেই প্রবলেম স্টেটমেন্টের মধ্যে, অ্যাজ ডেভেলপমেন্ট প্রগ্রেস, the team members of that company who are developing the product are facing the following problems. So problem গুলো কি? যে managing and tracking changes to the code is difficult. তার মানে কি, যে আমরা যে কোডিং করছি, এখানে তো কোডিং একজন করছে না, কোডিং করছে হয়তো আমাদের 4টা টিম আছে, রাইট? এখানে 4টা টিম আছে, 4টা টিমে 10 জন প্রোগ্রামার আছে, সো 40 জন প্রোগ্রামার কোডিং করছে। সো 40 জন প্রোগ্রামার যখন কোডিং করবে, তারা যে কোড তারা সাবমিট করছে, কে কোথায় কি ভুল করলো এটার একটা হিসাব, এটার একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি, সেটাকে আমরা বলি ভার্সন কন্ট্রোল। তো আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করছি গিট দিয়ে। সো গিট হচ্ছে একটা সফটওয়্যার যেটা আমরা ডেভঅপস স্যুটে ইউজ করে থাকি। সেটা হচ্ছে একটা ভার্সন কন্ট্রোল, যে ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেমটা আপনার 40 জন যে প্রোগ্রামার আছে তারা যে কোড সাবমিট করছে, সেই কোডটাকে তারা আপনার তারা কখন সাবমিট করছে, তারা কেন সাবমিট করছে, সবকিছুর একটা হিস্ট্রি এটা সেভ করে রাখে। ওকে, সো লেট মি গো ব্যাক। তারপরে আমার প্রবলেমটা কি, ইনক্রিমেন্টাল বিল্ডস আর ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ, টেস্ট এন্ড ডিপ্লয়। সো আমরা যে এই কোডটা লিখছি, কোডটা কি হচ্ছে, কোডটা আপনার একটা বাইনারি ফরম্যাটে এটা কনভার্ট হচ্ছে, বাইনারি ফরম্যাটে কনভার্ট হয়ে সেখানে আর্টিফ্যাক্টস তৈরি হচ্ছে, ইএক্সি ফাইলস তৈরি হচ্ছে, জার ফাইলস তৈরি হচ্ছে, ওয়ার ফাইলস তৈরি হচ্ছে। সো এটাকে বলা হয় কম্পাইলেশন। সো কম্পাইলেশন হওয়ার পরে তখন এই কম্পাইলেশন আর্টিফ্যাক্ট গুলোকে আমরা টেস্ট করি। তো এই টেস্টিংটা এবং ডিপ্লয়মেন্টটা অনেক ডিফিকাল্ট, এবং সেটাকে আমরা সলভ করছি বাই ইউজিং জেনকিন্স। তো আপনারা মনে রাখবেন যে জেনকিন্স হচ্ছে ইজ দ্য হার্ট অফ এনি ডেভঅপস অপারেশন। হ্যাঁ, তো এখন আমরা যদি AWS দিয়ে ডেভঅপস করি, তাহলে AWS এর আলাদা টুল আছে, সেটাকে বলা হয় কোড পাইপলাইন। এবং আমরা ডেভঅপস ক্লাউডে কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন করব সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব ইন দ্য ফিউচার, আমাদের ফিউচার লেসনসে। ওকে, তারপরে আমাদের নেক্সট প্রবলেম কি, নেক্সট প্রবলেম হচ্ছে যে ম্যানুয়াল টেস্টিং অফ ভেরিয়াস কম্পোনেন্টস মডিউলস অফ দ্য প্রজেক্ট টেকস আ লট অফ টাইম। তার মানে আমাদের টেস্টিং যে আমরা করছি এটা ম্যানুয়ালি টেস্ট করছিলাম। আমরা এক একটা যে মডিউল আমরা এখানে তৈরি করছি, এগুলাকে আমরা সফটওয়্যারে লেখার পরে বা সফটওয়্যারে বিল্ড করার পরে এগুলোকে আমাদেরকে টেস্ট করতে হবে, উই হ্যাভ টু টেস্ট দেম। সো এগুলোর জন্য আমাদের টেস্ট কেসেস তৈরি করতে হচ্ছে। ধরেন সেলস এর জন্য আমার 1000টা টেস্ট কেস, সাপ্লাই চেইনের জন্য 1000টা টেস্ট কেস, হিউম্যান রিসোর্সের জন্য 2000টা টেস্ট কেস, এগুলো আমাদেরকে সব ম্যানুয়ালি টেস্ট করতে হতো। কিন্তু এখন আমাদের উই হ্যাভ আ নিউ টুল হুইচ ইজ কল্ড সেলেনিয়াম। সো সেলেনিয়ামটা যখন আমরা ইন্টিগ্রেট করবো জেনকিন্সের সাথে, তখন টেস্টিংটাও অটোমেটেড হয়ে যাবে। Okay, ensuring consistency, adaptability, and scalability across environment is a cumbersome task. Okay, so এখন আমরা আবার environment নিয়ে আবার আমরা এখানে ডিসকাস করছি যে environment actually কি, what is an environment. এখন আমি একটা এক্সাম্পল দিব আপনাদেরকে, এক্সাম্পলটা আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, বিকজ এই এক্সাম্পলের মাধ্যমেই আপনারা এই কনসেপ্ট গুলোকে মনে রাখতে পারবেন। এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে একটা জায়গা, যেমন বাসা হচ্ছে একটা এনভায়রনমেন্ট, অফিস হচ্ছে একটা এনভায়রনমেন্ট, স্কুল হচ্ছে একটা এনভায়রনমেন্ট। এখন আমরা এক একটা এনভায়রনমেন্টে একভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করি, এক একভাবে আমরা বিহেভ করি, রাইট? তো এখন একটা কোড কোন পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টে ঠিকমতো কাজ করবে সেটা নির্ণয় করা বা সেটাকে বোঝা খুব ডিফিকাল্ট। কারণ আমরা কোডটাকে যখন ডিপ্লয়মেন্ট করছি, ডিপ্লয়মেন্টটা কিন্তু হচ্ছে আরেকটা পার্ট। আমি যদি আইটি কে 2 ভাগে ভাগ করি, তাহলে একটা পার্ট হচ্ছে আমার কোডিং পার্ট বা আমি ডেভেলপমেন্ট পার্ট, এবং আরেকটা পার্ট হচ্ছে অপারেশনস। সো এই জন্য এটাকে ডেভঅপস বলা হয়। সো অপারেশন সাইডটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অপারেশন হচ্ছে যে আমার যে সার্ভারে জলছবি.com, যে আমার হয়তো 100টা সার্ভার আমি ইউজ করছি এখানে, সো আমার 100টা সার্ভারে একটা কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে। সো এই কনসিস্টেন্সিটা এনশিওর করে অ্যানসিবল এবং পাপেট। বাট আমরা পাপেটটা খুব একটা পপুলারিটি এখন গেইন করছে না, এটা আস্তে আস্তে মানে ফল করছে। আমরা অ্যানসিবলটাকে ফলো করবো, বিকজ অ্যানসিবলটা অনেক ইজি শেখার জন্য।
আচ্ছা, তারপরে আমরা কি করছি যে এনভায়রনমেন্ট ডিপেন্ডেন্সিজ মেক দ্য প্রজেক্ট বিহেভ ডিফারেন্টলি ইন ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট। সো এখানে আবার এনভায়রনমেন্টের কথাই আমরা ব্যাক করছি যে আমরা ফার্দার যে এখন আমরা ভার্চুয়াল মেশিন ইউজ করছি, তো ভার্চুয়াল মেশিনও আমাদের সমস্যা হচ্ছে। সো এখন আমরা কন্টেনারাইজেশনের যুগে চলে আসছি। সো আমরা কন্টেনারাইজেশন কি বা কন্টেনারাইজেশন কিভাবে করি সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো, এবং সেটার টেকনোলজি হচ্ছে ডকার। তো ডকার আমরা মাইক্রো সার্ভিসেস ইউজ করি। সো মাইক্রো সার্ভিস কথার অর্থটা কি, আপনারা এই সব কিছু ওয়ার্ড আপনারা যদি পারেন তাহলে একটু নোট করে রাখবেন কাইন্ডলি আপনাদের একটা খাতা কলমে, এবং আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা এই সেশন শেষ হওয়ার পরে আপনারা এই লেকচারটাকে আবার দেখবেন, তাহলে আপনাদের কাছে কনসেপ্টটা আরো ক্লিয়ার হবে। ওকে, আমি মুভ অন করি। ওকে, সো এখন ইটস অল অ্যাবাউট বিজনেস। সো বিজনেস অ্যাজ ইন, আমরা বিজনেস বলতে কি বুঝাই, যে আমরা যে কি বলে আইটিতে এখন যে কাজ করছি, কেন করছি। একটা সময় ছিল যখন মানুষ বলতো যে হ্যাঁ আমাদের কম্পিউটার লাগবে না, কম্পিউটার ইজ টু অ্যাডভান্সড। হ্যাঁ, সো কম্পিউটার অ্যাডাপ্টেবিলিটি নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল যে কম্পিউটার কেউ অ্যাডাপ্ট করবে কিনা তাদের বিজনেসে। এখন আপনি দেখেন যে কম্পিউটার ছাড়া কোনো বিজনেস কিন্তু এখন এক্সিস্ট করে না। সবারই একটা কম্পিউটার সিস্টেম আছে, রাইট? তো ঠিক সেভাবেই এই সফটওয়্যার তৈরি করার যে পদ্ধতি বা সফটওয়্যার তৈরি করার যে মেথোডোলজি, সেটা 3 ধরনের আছে। একটা হচ্ছে ওয়াটারফল, একটা হচ্ছে অ্যাজাইল, এবং একটা হচ্ছে ডেভঅপস। সো এটার সাথে বিজনেস কিভাবে রিলেটেড সেটা আপনারা আর 2 মিনিটের মধ্যে বুঝতে পারবেন। ওকে, সো আমি এই 3টা মডেলকে, ওয়াটারফল মডেল, অ্যাজাইল মডেল এবং ডেভঅপস মডেল, এই 3টা মডেলকে আমি বেঞ্চমার্কিং করেছি 4 ভাবে: টাইম টু মার্কেট, আইটি কস্ট, অ্যাকুরেসি অ্যান্ড মেইনটেনেন্স। আচ্ছা, সো আমরা টাইম টু মার্কেটে আসি। আমরা ওয়াটারফল মডেলে আমাদের জাস্ট এখন জানতে হবে যে একটা সফটওয়্যার রিলিজ, এই যে আমি রিলিজের কথা একটু আগে বললাম যে এই যে ভার্সন, একটা ভার্সন আমাদেরকে বের করতে আমাদের অন্তত পক্ষে 6 থেকে 1 বছর সময় লাগে। আমাদের সেই সময়টা এখন আর হাতে নাই। আমাদের এখন সফটওয়্যার ডেলিভারিটা আমাদের খুব তাড়াতাড়ি দরকার। সো ওয়াটারফল মডেলটা এখন আমাদের আর প্রযোজ্য না। এবং আইটি কস্ট একটা ওয়াটারফল মডেলের জন্য অনেক হাই, বিকজ আমাদেরকে অনেক অপারেশনাল এক্সপেন্স এবং ক্যাপিটাল এক্সপেন্স আমাদেরকে বেয়ার করতে হচ্ছে। আমাদেরকে অনেক লোক ভাড়া, কি বলে, অনেক লোক ম্যান পাওয়ার আমাদেরকে হায়ার করতে হচ্ছে, এবং আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার কস্ট অনেক হাই। তারপরে এখানে অ্যাকুরেসির ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে যে হাই নাম্বার অফ বাগস, যে আমার একটা সফটওয়্যারে কতগুলো বাগ আছে সেটা সফটওয়্যারের কোয়ালিটি নির্ধারণ করে। সো আমরা ওয়াটারফল মডেলে দেখে থাকি যে অনেক বাগস পাওয়া যায়, এবং এটাকে মেনটেন করা অনেক ডিফিকাল্ট। সো যে একটা ওয়াটারফল মডেলে যেই একটা সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে সেটাকে মেনটেন করতে আমাদের ডেপ্লয়মেন্টে অনেক সিস অ্যাডমিন থাকে, বা সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমরা হায়ার করে থাকি। সো সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা দে আর ডিফিকাল্ট, দে আর এক্সপেন্সিভ টু হায়ার, রাইট? বিকজ তাদের কিছু স্কিল সেট আছে যেটা অনেক মূল্যবান। তো এখন আমরা অ্যাজাইলে যেটা দেখছি, যে অ্যাজাইলে আমাদের সেই 6 মাসটা 2 উইকস থেকে, সরি এখানে একটা স্পেলিং মিস্টেক আছে, এখানে 2 to 8 উইকস হবে, 2 সপ্তাহ থেকে 8 সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যায়, এবং সেটাকে আমরা বলি স্প্রিন্ট। আচ্ছা, এবং স্বাভাবিকভাবে এটার কস্ট অনেক লো, এবং এটার নাম্বার অফ বাগস অনেক কম, বিকজ আমরা প্রতি সপ্তাহে এটাকে প্রতি 2 সপ্তাহ, 3 সপ্তাহ বা 4 সপ্তাহে আমরা একটা আইটারেশন করছি বা একটা রিভিউ করছি, তাতে আমাদের বাগস অনেক কমে যাচ্ছে। এবং এটা মেনটেন করাটাও খুব একটা ডিফিকাল্ট না, কারণ আমরা মেনটেন করছি ভার্চুয়াল সার্ভারে, আমরা অন প্রেমিস সার্ভারে মেনটেন করছি না। আচ্ছা, এখন ডেভঅপস আমরা দেখি। ডেভঅপসে আমাদের এখন একটা রিলিজ আমরা কি বলে একদিনে বের করে ফেলতে পারি। আপনার নেটফ্লিক্সের আপনারা নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। সো নেটফ্লিক্স is a complete DevOps company. So Netflixে যে DevOps team আছে, there are about 100 people that work for Netflix DevOps team, and I have a few friends who work for Netflix DevOps team, and তারা যেভাবে DevOpsটা করে সেটা হচ্ছে যে তারা প্রতিদিন 50টা রিলিজ, so 50 রিলিজ পার ডে, যেটা আমাদের 10 বছর আগেও ইমাজিন করা ইম্পসিবল ছিল, সেটা এখন আমরা DevOps এর মাধ্যমে অ্যাচিভ করছি। তাতে কি হচ্ছে? তাতে যেটা হচ্ছে যে আমার নতুন একটা ফিচার, যে নতুন ফিচারটা ধরেন আমার বিজনেসকে আরো এক্সট্রা 30 লক্ষ টাকা প্রতি মাসে দিবে,
সেই ফিচারটা তো আমি খুব তাড়াতাড়ি চাইবো, তাই না? আমি তো 6 মাস অপেক্ষা করবো না সেই ফিচারের জন্য। যে সেই ফিচারটা আমার ওয়েবসাইটে এনেবল হবে, এনেবল হওয়ার পরে আমি 30 লক্ষ টাকা আর্ন করতে পারবো, আমার রেভিনিউ বাড়াতে পারবো। আমার রেভিনিউ আমি বাড়াতে চাচ্ছি এই কোয়ার্টারেই। তো ইন দ্যাট কেস আমাদেরকে ডেভঅপস ইউজ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। দিস ইজ ওয়াই ইট ইজ অল অ্যাবাউট বিজনেস। সো এবং কস্ট হচ্ছে আমাদের ডেভঅপসে অনেক কম, বিকজ আমাদের সবকিছু অটোমেটিক। যেহেতু সবকিছু অটোমেটিক, এখানে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার কস্ট ইজ লেস। আমরা ক্লাউডে এটাকে ডেপ্লয় করছি। সো ক্লাউডে আমরা স্কেলেবিলিটি ব্যাপারটা আমরা এখানে নির্ধারণ করছি, যে আমরা আমাদের সার্ভার বাড়াতে পারি, কমাতে পারি যখন আমাদের অন ডিমান্ড কি বলে কনসেপ্টটা ডেভঅপসের সাথে জড়িত। আচ্ছা, এখানে বাগস অলমোস্ট নাই, বিকজ দেয়ার আর নো বাগস। কোনো বাগস কেন নাই? বিকজ আমরা যখন একটা ডেভঅপস পাইপলাইনের মাধ্যমে যখন একটা কোড কমিট করছি, আমরা সাথে সাথে সেই কোডটা রেজাল্ট পেয়ে যাচ্ছি। আমরা তো ধরেন 1000 লাইনের কোড লিখে আমরা সেটাকে সাবমিট করি না। আমরা হয়তো কয়েকশো লাইনের কোড লিখি, কয়েকটা ফাংশন লিখি, সেটাকে তারপর আমরা সাবমিট করি। আমরা অংশে অংশে একটু একটু করে সফটওয়্যারটাকে তৈরি করি। সো আমরা যখন যে অংশটা সাবমিট করছি সেটার রেজাল্ট সাথে সাথে আমরা পেয়ে যাচ্ছি, যে এখানে কোনো বাগস আছে কিনা। এবং এটা ইজ ভেরি ইজি টু মেনটেন, ইট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট টু মেনটেন। সো এটার মেনটেনেন্স কস্ট অনেক কম। তো এখন অনেকে মনে করতে পারেন যে এখানে তো আমাদের সিস অ্যাডমিনের প্রয়োজন হচ্ছে না, সো আমাদের চাকরির কি হবে? ওয়েল, আপনারা যারা সিস অ্যাডমিন আছেন, এখন আপনাদের ডেভঅপস শিখতে হবে, বিকজ আপনারা যদি ডেভঅপস শিখেন তাহলে আপনাদের নেক্সট ক্যারিয়ার প্যাথ হচ্ছে ডেভঅপস। ওকে, সো আমি নেক্সট স্লাইডে যাই, যে হাউ ডাজ ডেভঅপস কমপ্লিমেন্ট অ্যাজাইল। সো আমি স্লাইডগুলো জাস্ট একটু পড়ে যাব এবং আমি আপনাদেরকে অ্যাজাইলের ব্যাপারে আরো কিছু ডিটেল আমি বলবো ইন মাই নেক্সট স্লাইড। অ্যাজাইল ইজ নট কমপ্লিট উইথ ডেভঅপস। আপনারা একটা জিনিস মনে রাখবেন, যে সফটওয়্যার কিন্তু এখনো ডেভেলপ হচ্ছে উইথ অ্যাজাইল মেথোডলজি, এবং অ্যাজাইলটা কিন্তু এখনো সরে যায়নি, এবং অ্যাজাইলটা কখনোই যাবে না, কারণ অ্যাজাইলের কনসেপ্ট থেকে ডেভঅপসটা আসছে। ঠিক আছে, তো সেটা আমরা পরের স্লাইডে বুঝতে পারবো। অ্যালাউস কন্টিনিউয়াস ফিডব্যাক। সো অ্যালাউস কন্টিনিউয়াস ফিডব্যাক, তার মানে হচ্ছে যে আমাদের যে ডিজাইন টিম আছে, বা টেস্টিং টিম আছে, বা বিল্ড টিম, কি বলে ইন্টিগ্রেশন টিম, তারপরে আমাদের অপারেশনস টিম, এদেরকে বলা হয় সাইলোজ। এবং এই সাইলোজ তারা কমিউনিকেশন করতে পারছে, যে আমরা জানতে পারছি যে টেস্টিং এ যদি কোনো সমস্যা হয়, সাথে সাথে আমরা রেজাল্ট জানতে পারছি যে somebody responsible for testing needs to fix this problem, right? সো আমরা এটা কন্টিনিউয়াসলি ফিডব্যাকটা পাচ্ছি। ওকে, ব্রেকস দ্য কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার বিটুইন সাইলোজ। এই যে আমি জাস্ট কেবল যে জিনিসটা বললাম, ঠিক এক্স্যাক্টলি সেটাই। শর্টেন ডেলিভারি টাইম। সো ডেলিভারি টাইমটা অনেক কমে যাচ্ছে আমার। সো আমি সাইলোজ নিয়ে এখানে একটু কথা বলি, যে সাইলোজ আর টিমস দ্যাট ওয়ার্ক অন developing, updating, and maintaining a software system. So examples of teams are design team, dev team, testing team, এবং deployment team. তো এটা নিয়ে আমরা আরো ডিটেইলে কথা বলবো। ওকে, সো এখন আমরা আসছি যে আমরা লাস্ট কয়েকটা স্লাইডে আমরা দেখেছি যে আমাদের ডেভঅপসটা কেন প্রয়োজন। তো আমরা হয়তো এখন প্রয়োজনীয়তা কেন সেটার একটা মানে ইন্টেন্সিটি আমরা ফিল করছি, রাইট? যে why we should learn DevOps. সো এখন আমি আসি যে ডেভঅপসটা অ্যাকচুয়ালি কি সেটা জানার জন্য। ওকে, সো আমি চলে যাই ডাইরেক্টলি যে ডেফিনিশনে। সো DevOps, definition of DevOps. DevOps is a set of practices that combine software development and IT operations. It aims to shorten the system development lifecycle and provide continuous delivery with high software quality. So এটা হচ্ছে সোর্স উইকিপিডিয়া থেকে। সো উইকিপিডিয়াতে আপনি যদি DevOps ডেফিনিশন সার্চ করেন, তাহলে আপনি এই প্রথম দুইটা সেন্টেন্স পাবেন, এবং এই প্রথম দুইটা সেন্টেন্স ইজ এনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ডেভঅপস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইজ। এটা নিয়ে আরো অনেক কিছু লেখা আছে, আপনারা চাইলে সেটা আরো ডিটেইলে দেখতে পারেন আপনাদের সময় নিয়ে। বাট আমরা এখানে শুধু যেটা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে যে DevOps is a set of practices that combine software development and IT operations. আমি আপনাদেরকে একটু আগে বলেছিলাম যে এনি কাইন্ড অফ আইটি সিস্টেম যেটা এক্সিস্ট করে, হ্যাঁ, সেটা হতে পারে একটা ওয়েবসাইট, সেটা হতে পারে একটা অ্যাপ্লিকেশন, সেটা হতে পারে একটা অপারেটিং সিস্টেম, এনিথিং। সেটা দুইটা সাইড আছে। একটা সাইড হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট, যারা কোডিং করে, আর আরেকটা সাইড হচ্ছে অপারেশনস, যারা সেই কোডটাকে অনলাইন সার্ভারে চালায় এবং পাবলিকের কাছে অ্যাক্সেসিবল করে। তার একটা এক্সাম্পল দিতে পারি আমি। সেই এক্সাম্পলটা হচ্ছে foodpanda.com। foodpanda.com যে তারা যে প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছে, তো সেই প্ল্যাটফর্মটা স্কেল করতে হবে, কারণ হঠাৎ করে দেখা যায়
যে আপনার সার্জিং হচ্ছে যে হঠাৎ করে অনেকগুলো মানুষ রিকোয়েস্ট করে ফুড পান্ডাতে খাবার অর্ডার করার জন্য, রাইট? তখন আমাদের আইটি অপারেশনস এর এনশিওর করতে হবে যে ওই যে লোডটা, সেই লোডটা তারা নিতে পারছে, যাতে কোনো কাস্টমার কি বলে সার্ভিস ডিনাইড না হচ্ছে, যাতে তারা সার্ভিসটা স্মুথলি পায়, রাইট? আচ্ছা, সো ইট এইমস টু শর্টেন দ্য সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল আমরা সেটা নিয়ে আমরা নেক্সট স্লাইডে কথা বলবো। and provides continuous delivery with high software quality. আচ্ছা, সো এখন আমি সিম্পল একটা আমার ডেফিনিশন, আমি এটা আমার ডেফিনিশন, যে আপনাকে যদি ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ ডেভঅপস, আমাকে ডেভঅপসটা বলো, দিস ইজ আ মোর টেকনিক্যাল ডেফিনিশন। এটা হচ্ছে একটা টেকনিক্যাল ডেফিনিশন, আর এটা হচ্ছে একটা নন টেকনিক্যাল ডেফিনিশন। সো ডেভঅপস ইজ আ শিফট ইন কালচার and change in mindset about how we develop and operate software systems. Very simple, এখানে আর এক্সপ্লেন করার কিছু নাই, রাইট? আমরা ইংরেজিতে এখানে যা আছে সেটাতে আমরা বুঝে যাচ্ছি যে ডেভঅপসটা অ্যাকচুয়ালি কি, ইট ইজ আ শিফট ইন কালচার। মানে আমরা একটা সফটওয়্যার যেভাবে তৈরি করতাম সেটা একটা কালচার, এবং সেই কালচারাল চেঞ্জটাই হচ্ছে ডেভঅপস, যে আমরা সেটাকে আরো উন্নত মানের করেছি এবং আরো ইমপ্রুভ করেছি, রাইট? সো সে কারণে আমরা ডেভঅপস শিখছি। ওকে, সো এখন ডেভঅপস আমি যদি কম্পেয়ার করি টু আ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, যে আমাদের দেশ এখন আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে দ্য নেক্সট ওয়েভ ইন বাংলাদেশ ইজ গোয়িং টু বি আইটি, ইনফরমেশন টেকনোলজি। সো আমাদের প্রথম যে ওয়েভ, যেটা আমাদেরকে আজকে ওয়ার্ল্ড ম্যাপে নিয়ে আসছে, সেটা হচ্ছে আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, রাইট? সো আমাদের গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির কিছু স্ট্যান্ডার্ডস আছে তারা ফলো করে, যেমন আইএসও একটা স্ট্যান্ডার্ড তারা ফলো করে। সো এখানে যারা ধরেন কিছু স্টুডেন্ট আছে, তারা হয়তো গার্মেন্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন, তারা হয়তো ম্যানেজার অথবা তারা কি বলে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত আছেন, তারা জানবেন যে হ্যাঁ আমরা একটা প্রসেস ফলো করি গার্মেন্টস তৈরি করার জন্য। সো আমি কিছু প্রসেস ধরেন আমি এখানে সিলেক্ট করেছি, যেমন ফ্যাব্রিক সিলেকশন একটা প্রসেস, তারপরে ফ্যাব্রিক কাটিং একটা প্রসেস, তারপরে ম্যানুফ্যাকচারিং দ্য হোল গার্মেন্ট ইজ ইটসেলফ আ প্রসেস, তারপরে হচ্ছে ফিনিশিং এর পরে তারপর কোয়ালিটি কন্ট্রোল থেকে একটা ফিডব্যাক যাবে লাইন সুপারভাইজারের কাছে, যে আমাদের এই পার্টিকুলার লাইনে এই কোয়ালিটি ভালো হচ্ছে না, বা এই পার্টিকুলার লাইনে আমাদের এইটা চেঞ্জ করতে হবে, রাইট? এবং তারপরে আমরা প্যাকেজিং এ চলে যাই, যখন কোয়ালিটি কন্ট্রোল পাস করে দেয় তখন আমরা প্যাকেজিং এ চলে যাই। এখন সফটওয়্যারটা কিন্তু ঠিক একইভাবে ডেভেলপ হচ্ছে। সফটওয়্যারটা যদি আপনি চিন্তা করেন একটা মেথোডোলজি ফলো করছে, এবং সেটা খুব সিমিলার। তো আমরা কি করছি সফটওয়্যারে, আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমরা কোড লিখছি, রাইট? কোড লিখে সেটাকে আমরা ডেভঅপস প্রসেসের থ্রুতে আমরা সেটাকে পরিচালনা করছি। সেটা পরিচালনা করাতে আমাদের সফটওয়্যার রিলিজ, আমাদের আউটপুট আসছে, আমাদের একটা রিলিজে ফিচার 1 ফিচার 2, আমরা ধরেন প্রথম রিলিজ যে কয়টা ফিচার আছে সে কয়টা ফিচারই আমরা ডেভঅপস এর মাধ্যমে উইদিন 1 উইক আমরা তৈরি করে ফেলতে পারবো। খুব দ্রুততার সাথে আমরা সফটওয়্যারটাকে তৈরি করে ফেলতে পারবো। তৈরি করে তারপরে আমরা আরো ফিচার অ্যাড করতে পারবো। হ্যাঁ, তবে সেটা রিলিজ 2 তে আমরা ফিচার 3 অ্যাড করলাম, ফিচার 4 অ্যাড করলাম, এবং সেটা খুব স্পিডে হবে, খুব তাড়াতাড়ি হবে উইথ ডেভঅপস। ওকে, সো এখন আমি আমাদেরকে ডেভঅপস বোঝার আগে আমাদেরকে এসডিএলসি এই কথাটা বুঝতে হবে, যে হোয়াট ইজ এসডিএলসি। সো এসডিএলসি হচ্ছে সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল অথবা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল অনেকে বলে থাকেন, বাট ইট ইজ সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল। সো সিস্টেমকে আমরা সফটওয়্যার হিসেবে বুঝি। সো ডেফিনেশনটা কি? ডেফিনেশনটা হচ্ছে is a framework that development team use to produce high quality software in a systemic and cost effective way. So ফ্রেমওয়ার্কটা কি? হোয়াট ইজ আ ফ্রেমওয়ার্ক? আমি যে আগের স্লাইডে দেখালাম যে এই গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যে আপনার আইএসও স্ট্যান্ডার্ড তারা ফলো করে, এখানে অনেক সেফটি স্ট্যান্ডার্ড আছে যেখানে ফলো করতে হয়। তো এই পুরো জিনিসটাকে একটা ফ্রেমওয়ার্ক বলে। এই ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে কাপড়গুলো তৈরি হচ্ছে, রাইট? সো একইভাবে আমাদের সফটওয়্যারে কিন্তু সেই একইভাবে তৈরি হচ্ছে। সো আমাদের স্টেপগুলো কি? সেই স্টেপগুলো হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট, ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট, টেস্টিং, ডিপ্লয়মেন্ট এবং মেইনটেনেন্স। সো রিকোয়ারমেন্ট আমরা কি করছি? রিকোয়ারমেন্টে আমরা কাস্টমারের কাছ থেকে কিছু রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করছি, যে তারা সফটওয়্যারটা কিরকম কালার হবে, কিরকম ফন্ট হবে, এবং এটার ফাংশনালিটি কি হবে, এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো আমরা গ্যাদার করছি ইসের কাছ থেকে, কাস্টমারের কাছ থেকে। তারপরে সেটাকে একটা ডিজাইন টিম আছে,
একটা আলাদা কমপ্লিটলি একটা আলাদা আইটি ডিপার্টমেন্টই আছে যারা সফটওয়্যার ডিজাইন করে এবং তারা সেটাকে ডিজাইন করছে। ডিজাইন করার পরে সেটা তারা ডেভেলপমেন্ট টিমকে দিচ্ছে ফেজ বাই ফেজ, যে কি বলে আমাদের রিলিজ 1-এ দিস ইজ দ্য ডিজাইন। তো সেই অনুযায়ী আপনার ডেভেলপমেন্ট টিম সেটাকে কোডিং করছে, কোডিং করার পরে ডেভেলপমেন্ট টিম সেটাকে টেস্টিং টিমকে দিয়ে দিচ্ছে, টেস্টিং টিম তারপরে সেই কোডটাকে তারা টেস্ট করছে, টেস্ট করার পরে তারপরে এটা টেস্টিংটা পাস হয়ে গেলে, যেমন এখানে আমি এক্সাম্পলটা দেখিয়েছি যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল পাস হয়ে গেলে প্যাকেজিং এ চলে যাচ্ছে, ঠিক একইভাবে আপনার টেস্টিং শেষ হয়ে গেলে তখন সেটা ডেপ্লয়মেন্টে চলে যাচ্ছে। তখন ডেপ্লয়মেন্টে আপনার প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্ট বলে এটাকে। সো আমি কিছু কিছু কিওয়ার্ড অথবা বাজ ওয়ার্ড ইউজ করব, আমি সেগুলোকে রিপিট করব, এগুলোকে আপনারা কাইন্ডলি লিখে রাখবেন। এই ওয়ার্ডগুলো দে আর এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ইন ডেভঅপস। ওকে, সো আমরা ডেপ্লয়মেন্ট যখন করে ফেলছি তখন সফটওয়্যারটা অলরেডি ইন প্রোডাকশন, তার মানে কাস্টমার তখন মোবাইল ফোন থেকে অথবা ব্রাউজার থেকে সেই ফিচারগুলো দেখতে পাচ্ছে। ওকে, সো এখন আমরা যদি ওয়াটারফল, আমরা যদি এসডিএলসি মডেলগুলোকে দেখি যে এসডিএলসি মডেলগুলোর ডিফারেন্সটা কি, যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স, সেটা নিয়ে এখন আমরা ডিসকাস করব। আচ্ছা, প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াটারফল মডেল। এটার একটা রিকোয়ারমেন্ট আমরা যে দেখেছি আগের স্লাইডে, যে রিকোয়ারমেন্ট, ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট, টেস্টিং, সো এগুলো ধাপে 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 হচ্ছে, দ্যাট মিনস ইট ইজ হ্যাপেনিং স্টেপ বাই স্টেপ। সো এটার একটা ড্রব্যাক আছে, সো দের ইজ আ ড্রব্যাক। ড্রব্যাকটা, ফার্স্ট ড্রব্যাক হচ্ছে যে আমি ডেভেলপমেন্ট শুরু করতে পারবো তখনই যখন আমার ডিজাইন শেষ হবে। ডিজাইন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ডেভেলপমেন্ট শুরু করতে পারছি না, অথবা ডেভেলপমেন্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি টেস্টিং করতে পারছি না। এখন আমি আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আই ক্যানট গো ব্যাক, আমি টেস্টিং থেকে ডেভেলপমেন্টে যেতে পারছি না, বিকজ আমার টেস্টিং এর সাথে ডেভেলপমেন্ট টিমের কোনো কানেকশন নাই, কোনো যোগাযোগ নাই। সো আমাকে টেস্টিং করে আমাকে যে রেজাল্টটা সেটা আমাকে ডেপ্লয়মেন্টে দিয়ে দিতে হচ্ছে, এবং ডেপ্লয়মেন্ট তখন তারা এটাকে সার্ভারে ডিপ্লয় করছে এবং তারা নানান সমস্যা ফেস করছে ওয়াটারফল মডেল নিয়ে, রাইট? এবং সেই সফটওয়্যারটাকে মেনটেন করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হচ্ছে। তো ওয়াটারফল মডেল ফলো করে এরকম একটা সফটওয়্যার সিস্টেম এক্সাম্পল কি আমরা কেউ বলতে পারি? আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, সেটা হচ্ছে যে আমরা কিছু লেগেসি সিস্টেম আছে, এগুলোকে লেগেসি বলা হয়। লেগেসির অর্থ হচ্ছে যে অনেক পুরানো সিস্টেম আছে যেগুলো আমরা অনেক পুরানো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তৈরি করছি। আপনার প্যাসকেলের নাম শুনেছেন? প্যাসকেল, টার্বো প্যাসকেল। আচ্ছা, প্যাসকেল হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনার 80s 90s ওই সময় খুব পপুলার ছিল। সো প্যাসকেলে তারপরে আপনার আরো এরকম বেশ কিছু পুরোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে অনেক সফটওয়্যার সিস্টেম তৈরি করা আছে যেগুলো এখনো ইন সার্ভিস, যেগুলো এখনো চলছে। তো একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আপনার এয়ারলাইন বুকিং সিস্টেম, তারা এখনো ওয়াটারফল মডেলটাই ফলো করছে, বিকজ তাদের খুব হাই রিলিজ দরকার নাই, তাদের খুব ফ্রিকোয়েন্ট রিলিজ দরকার নাই, তাদের ওয়াটারফল মডেলটা হলেই তাদের যথেষ্ট। সো বিকজ তাদের খুব নতুন নতুন ফিচার করা দরকার নেই। আমার যদি আমি এয়ারলাইনটা বুকিং করতে পারলাম তাহলে আমার চলবে, রাইট? সো ওই অ্যালগোরিদমটা এখনো ওয়াটারফল মডেলে চলছে। আচ্ছা, তারপরে আমরা 90s থেকে বা লেট 90s আর্লি 2000 থেকে আমরা অ্যাজাইল মডেলটা অ্যাডপ্ট করি। সো অ্যাজাইল মডেলটা অ্যাকচুয়ালি কি, হোয়াট ইজ অ্যাজাইল? আমরা কিন্তু এখানে যে ধাপগুলো, এই ধাপগুলোতেই কিন্তু আমরা আছি, কিন্তু এখানে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে এই ধাপগুলো একটা লুপের মধ্যে চলে গেছে। সো এই লুপটাকে আমরা বলি স্প্রিন্ট, এবং এই স্প্রিন্টে আমাদের একটা স্ক্রাম মাস্টার থাকে, এবং স্ক্রাম মাস্টার হচ্ছে এই প্রত্যেকটা টিমের সাথে কমিউনিকেশন করে, এবং তারা উইকলি মিটিং হোল্ড করে যে আমার এখানে কি বলে ডিজাইন টিম থাকবে, সেখানে ডেভেলপমেন্ট টিম থাকবে, টেস্টিং টিম থাকবে, ডেপ্লয়মেন্ট টিম থাকবে, এবং সবাই সবার সাথে কথা বলতে পারবে থ্রু দ্য স্ক্রাম মাস্টার। সো স্ক্রাম হচ্ছে অ্যাজাইলের হার্ট, দ্য হার্ট অফ অ্যাজাইল। সো আমরা একটা সপ্তাহে আমরা তখন জেনে যাচ্ছি, বা 2 সপ্তাহের মধ্যে আমরা জেনে যাচ্ছি যে আমাদের কোথায় ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে, বা আমাদের কোথায় সফটওয়্যারটাকে ঠিক করতে হবে। এখন আমাদেরকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাজাইল মডেলে যে আমরা সফটওয়্যারটা তৈরি করছি, এটা কিন্তু আমরা একবারে তৈরি করছি না। মানে আমাদের যদি সফটওয়্যারে 100টা ফিচার থাকে, আমরা 100টা ফিচার কিন্তু একবারে তৈরি করছি না, আমরা ফাউন্ডেশনাল ফিচারগুলো তৈরি করছি। প্রথম 10টা ফিচার তৈরি করব, তো তারপরে আবার 10টা করব, তারপরে 15টা করব, তারপরে 30টা করব, তারপরে এভাবে ধাপে ধাপে আমরা এক একটা স্প্রিন্টে, আমরা ধরেন একটা সফটওয়্যার তৈরি করতে আমাদের হয়তো 10টা স্প্রিন্ট লাগতে পারে, রাইট? কিন্তু আমাদের সফটওয়্যারের বাগসটা অনেক কম থাকবে আমরা যদি অ্যাজাইল মডেল ফলো করি। তো এখন আপনার আমি যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম
যে আমরা একটা স্প্রিন্টের মাধ্যমে কি হোয়াট ডু উই অ্যাচিভ থ্রু আ স্প্রিন্ট, সেই স্প্রিন্টের মাধ্যমে আমরা যেটা অ্যাচিভ করি যে আমরা যখন সফটওয়্যারটা রাইট করছি বা সফটওয়্যারটা যখন আমরা কোডিং করছি তখন আমরা একটা ফিডব্যাক পাচ্ছি ফ্রম দ্য ডেভেলপমেন্ট টিম অ্যান্ড টেস্টিং টিম। সো টেস্টিং টিম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট টিমকে অ্যাজাইল কানেক্ট করতে পেরেছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট কোডিং এর অ্যাকুরেসিটা অনেক ইমপ্রুভ করেছে। কিন্তু একটা জিনিস ইমপ্রুভ করেনি, সেটা হচ্ছে ডেপ্লয়মেন্ট। আমরা কিন্তু ডেপ্লয়মেন্টটা এখনো ওই যে আমি এনভায়রনমেন্টের কথা বলেছিলাম যে স্কুল একটা এনভায়রনমেন্ট, অফিস একটা এনভায়রনমেন্ট, তো কি বলে বাসা একটা এনভায়রনমেন্ট। তো এখন সব এনভায়রনমেন্টে একটা সফটওয়্যার এখন এত কমপ্লেক্স, এত বড় এবং এত কমপ্লিকেটেড যে সেটা সব এনভায়রনমেন্টে কাজ নাও করতে পারে। তো যখন এটা ডেপ্লয়মেন্টে চলে যায় তখন ডেপ্লয়মেন্ট বলে যে তোমার কি বলে আমাদের তো কোড কাজ করতেছে না, ইটস নট ওয়ার্কিং ইন ডেপ্লয়মেন্ট। তো তখন ডেভ টিম বলে যে ওয়েল ইট ইজ ওয়ার্কিং ইন আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, তার মানে আমাদের এনভায়রনমেন্টে তো আমরা ঠিকই এটাকে কাজ করাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের এনভায়রনমেন্টে কেন কাজ করতেছে না? সো এটার উত্তর তখন অপারেশনস টিম দিতে পারে না, বিকজ সফটওয়্যারে যদি প্রবলেম থাকে তাহলে অবভিয়াসলি এনভায়রনমেন্টে সেটা কাজ করবে না। সো সেটাকে কারেক্ট করার জন্য এই যে এই ব্লেম গেম, এটাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য বা কেউ কাউকে যাতে কোনো ব্লেম না করতে পারে আমরা ডেভঅপস মডেলটা অ্যাডপ্ট করেছি। সো ডেভঅপস মডেলটা হচ্ছে ইট ইজ আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। এই কন্টিনিউয়াস ওয়ার্ডটা আপনারা মনে রাখবেন। প্লিজ রিমেম্বার দ্যাট দ্য ওয়ার্ড কন্টিনিউয়াস is synonymous or it goes along with DevOps. So DevOps এর আরেকটা নাম হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। সো আমরা এখানে প্রত্যেকটা স্টেজ এখানে ওয়াটারফল মডেলে যেটা করছি সেটা আমরা কন্টিনিউয়াসলি করছি। এবং কন্টিনিউয়াসলি কিভাবে করছি? এই কন্টিনিউয়াসলি করছি আমরা একটা পাইপলাইন তৈরি করে। সেটা একটা ডিজিটাল পাইপলাইন, রাইট? আমরা কিছু সফটওয়্যার দিয়ে আমরা পাইপলাইন তৈরি করছি। এই যে পাইপলাইনটা তৈরি করা, এটাই হচ্ছে ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। সো এখন আমরা আরো সামনে আগাই। ওকে, সো এখানে আপনারা যদি এটা হচ্ছে জাস্ট আপনাদেরকে ওয়াটারফল, অ্যাজাইল এবং ডেভঅপস বোঝানোর জন্য এটা আরেকটা স্লাইড আমি ইউজ করেছি। সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে এখানে টাইমলাইনটা আপনারা চিন্তা করে দেখেন যে আপনার এক একটা বক্স, সেই বক্সের উইথ বা সেই বক্সের আপনার প্রস্থ হচ্ছে আপনার দ্য সাইজ অফ দ্য বক্স, রাইট? দ্যাট ডিটারমাইন্স দ্য টাইম, হাউ মাচ টাইম, কত সময় লাগছে। সো আমার ওয়াটারফল মডেলে কোডিং করতে অনেক সময় লাগছে, আমার টেস্টিং করতে অনেক সময় লাগছে, এবং ডেপ্লয়মেন্টে আমার তখন এটা যাওয়ার পরে ডেপ্লয়মেন্ট থেকে ফিডব্যাক পেতেও আমার অনেক সময় লাগছে। কিন্তু অ্যাজাইলে আমি বক্সগুলোকে ভেঙে ফেলেছি যে ডিজাইনে আমার একই টাইম লাগছে, কোডিং এ আমার টাইমটা কম লাগছে। কারণ মনে আছে আমি আপনাদেরকে একটু আগে বলেছিলাম যে আমরা সব কোডিং একসাথে করব না, আমরা 100টা ফিচার একসাথে কোডিং করব না, আমরা ফাউন্ডেশনাল ফিচার গুলা করবো। যে ফাউন্ডেশনাল ফিচার কিরকম, যে আমার একটা ওয়েবসাইটে আমি লগ ইন করতে পারছি কিনা, আমি একটা ওয়েবসাইটে আমি আমার নতুন যে ইউজার তাকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারছি কিনা, এই যে এগুলো হচ্ছে ফাংশনাল বা ফাউন্ডেশনাল ফাংশনালিটিস। সো এগুলাকে প্রথমে আমরা কোডিং করবো, তারপরে আমরা ফিচার অ্যাড করবো প্রতি 2 সপ্তাহ পর ফিচার অ্যাড করে আমরা সেটাকে টেস্ট করে ডেপ্লয়মেন্টে নিচ্ছি, এবং টেস্ট করে সেটাকে আমরা ডেপ্লয়মেন্টে নিচ্ছি। এবং এই লাল কালারের যে বক্সটা সেটা অনেক ছোট, বিকজ এট দি এন্ড অফ দ্য স্ক্রাম মিটিং তখন আমরা রেজাল্ট সাথে পেয়ে যাচ্ছি, বা আমরা আমাদের কি বাগস ফিক্স করতে হবে সেটার একটা রেজাল্ট ফিডব্যাক আমরা পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সেই ফিডব্যাকটা পেতে আমাদের 2 সপ্তাহ সময় লাগছে মিনিমাম। উইথ অ্যাজাইল আমরা ফিডব্যাকটা ইমিডিয়েটলি পাচ্ছি। আমরা যখন একটা কোড কমিট করার সাথে কোডটা তখন একটা পাইপলাইনে চলে যাবে, এবং পাইপলাইনের মাধ্যমে গিয়ে তখন সেটা আপনার একটা রেজাল্ট দিয়ে দিবে আফটার আ সার্টেন টাইম। ইট ডিপেন্ডস অন দি সাইজ অফ দ্য সফটওয়্যার, রাইট? যদি আমার সফটওয়্যারের সাইজটা খুব ছোট হয় তাহলে 5 মিনিটের মধ্যে আমি রেজাল্ট পেয়ে যাচ্ছি। যদি সফটওয়্যারের সাইজটা অনেক বড় হয় তখন আমাদের হয়তো 3 ঘন্টা লাগতে পারে একটা বিল্ড কমপ্লিট করার জন্য। সো আপনারা যখন জেনকিন্স শিখবেন তখন আপনারা দেখবেন যে আপনারা যখন একটা বিল্ড রান করবেন জেনকিন্সে, তখন সেই বিল্ডটা একটা প্রগ্রেস বার দেখাচ্ছে যে কত পার্সেন্ট সেটা প্রগ্রেস হয়েছে। ওকে, সো আমি নেক্সটে যাচ্ছি। ওকে, সো এখন এখানে আমার একটা জিনিস এসডিএলসির ব্যাপারে বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো এসডিএলসি আমাদের কিভাবে ইভলভ করেছে আমি লাস্ট কয়েকটা স্লাইডে আপনাদেরকে বললাম। এখন আমি একটু মোর টেকনিক্যাল ওয়েতে আমি আপনাদেরকে জিনিসটা বুঝাবো। সেটা হচ্ছে যে আমার এই কলামে
আমার ডেভেলপমেন্ট প্রসেস, রাইট? ওয়াটারফল, অ্যাজাইল এন্ড ডেভঅপস। ওকে, তো এখানে আমার অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচার বলতে আমরা কি বুঝি? হোয়াট ইজ অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচার? অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচারটা হচ্ছে যে আমি অ্যাপ্লিকেশনটাকে কিভাবে ডিজাইন করছি, রাইট? সো এখানে যেরকম ফর এক্সাম্পল যে আমি অ্যাপ্লিকেশনটাকে বিভিন্ন বিজনেস ইউনিটে ভেঙে ভেঙে সেটাকে ডিজাইন করছি, হ্যাঁ? তো এই অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচারটা ইন কেস অফ ওয়াটারফল ইট ইজ মনোলিথিক। মনোলিথিক মানে হচ্ছে যে আমার এখানে যে সেল, সাপ্লাই চেইন, হিউম্যান রিসোর্স, মার্কেটিং, এটা সবকিছু পুরোটাই একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা সেটাকে ডেলিভারি দিচ্ছি, এবং সেটার কি বলে আপনার ফাইলস, আর্টিফ্যাক্টস, ইএক্সি ফাইলস সবকিছু একটা প্যাকেজের মধ্যে, হ্যাঁ? এবং এটাতে অনেক বড় রিস্ক আছে। সেই রিস্কটা হচ্ছে এটা ইট ইজ প্রোন টু ফেলিয়ার, রাইট? সো আমরা ডিপ্লয়মেন্ট এবং প্যাকেজিংটা কিভাবে করছি সেটা হচ্ছে উইথ দ্য ফিজিক্যাল সার্ভার। এখন ফিজিক্যাল সার্ভারটা হচ্ছে অন প্রেমিস ডেটা সেন্টার। আচ্ছা, এখন আমি যদি জাস্ট আমি কি বলে আবার ইসে যাই, আমি জাস্ট ডেটা সেন্টার নিয়ে আমি একটু আসিফ ভাই এক মিনিট। আসিফ ভাই, জি 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 স্যার এক মিনিট, আমি জাস্ট সরি টু ইন্টারাপ্ট। আমাদের আজকে যেহেতু প্রথম লেকচার, আমরা একটু শর্ট করি, ওই আমাদের সাথে আর একজন গেস্ট আছে, 9:30টার মধ্যে শেষ করতে পারলে ভালো হতো। আপনি জাস্ট 5 মিনিটের মধ্যে কি আর সম্ভব? না, সম্ভব না, 5 মিনিট আরো আমার সময় লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে কি একটু তাড়াতাড়ি করলে ভালো হতো আর কি। জি, আমি চেষ্টা করব। ওকে, আমি প্রেজেন্টেশনে ব্যাক করি। তাহলে আমি আপনাদেরকে খুব একটা ডিটেইলে আমি আজকে আর দেখাবো না। আমি যেটা দেখাতে যাচ্ছিলাম, আমাদের একটা প্রি রেকর্ডেড ভিডিও আছে। আপনারা যারা স্টুডেন্ট আছেন তারা কাইন্ডলি ওই রেকর্ডেড ভিডিওটা আপনারা একটু দেখে নিন। ওখানে আরো ডিটেইলে আমি এক্সাম্পল দিয়ে আমি কি বলে সেটাকে বুঝিয়েছি। তো আমি সেই এক্সাম্পলটা এখানে দিব না, আপনারা জাস্ট মনে রাখবেন যে আপনার ডেভেলপমেন্ট প্রসেস যদি ওয়াটারফল হয় তাহলে এটার অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচার হচ্ছে মনোলিথিক, প্যাকেজিং হচ্ছে ফিজিক্যাল সার্ভার, এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে অন প্রেমিস ডেটা সেন্টারে করা হয়। যদি অ্যাজাইল হয় তখন এনটিআর। সো এনটিআর বলতে আমরা কি বুঝি? যে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটাকে 3 ভাগে ভাগ করতে পারি, যে একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, তারপরে আপনার আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের এই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটা চালাতে গেলে এটার পিছনে যে আরো কিছু অ্যাপ্লিকেশন আমরা এখানে ইউজ করছি, যেমন মার্কেটিং এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন, হিউম্যান রিসোর্সের জন্য অ্যাপ্লিকেশন, সাপ্লাই চেইন, সেটা হচ্ছে আমরা একটা আলাদা সার্ভারে রাখছি, এবং ডাটাবেসটাকে আমরা একটা আলাদা সার্ভারে রাখছি, রাইট? এটাকে একটা 3 টিয়ার অ্যাপ্লিকেশন বলা হয়। সো আমরা অ্যাজাইলে এই 3 টিয়ার বা এন টিয়ার অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করে থাকি, এবং ইউজুয়ালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা একটা ভার্চুয়াল সার্ভার ইউজ করি। তো ভার্চুয়াল সার্ভারটা কি? আমি ভার্চুয়াল সার্ভারটা আপনাদেরকে জাস্ট সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই। সেই এক্সাম্পলটা হচ্ছে আমি এখন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনে যে আই এম লগড ইনটু মাই অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস, রাইট? সো অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস হচ্ছে ইট ইজ এ প্ল্যাটফর্ম যেটা আমাদেরকে কম্পিউট সার্ভিস, নেটওয়ার্কিং সার্ভিস, স্টোরেজ সার্ভিস এটা ক্লাউডের মাধ্যমে দিবে। সো আমি যদি একটা লঞ্চ ইনস্টেন্স করি, আমার এখানে এটা আপনাদের জাস্ট দেখানোর জন্য, আর কিছুই না, আমি এখানে অ্যামাজন লিনাক্স ইউজ করলাম, এবং আমি এখানে T2 মাইক্রো ইউজ করলাম, রিভিউ অ্যান্ড লঞ্চ। আমার কি পেয়ার অলরেডি এক্সিস্ট আছে, আমি অলরেডি আগে তৈরি করেছি, সো আমার কি পেয়ার আছে। সো আপনাদের এগুলো কোনো কিছু বুঝতে হবে না, আপনারা জাস্ট জিনিসটা দেখেন যে একটা সার্ভার কিভাবে লঞ্চ হয় অনলাইনে। সো আমি যদি EC2 তে ব্যাক করি আমার AWS অ্যাকাউন্টে, তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার ইনস্ট্যান্স এখানে আচ্ছা, এটা আসলে ইনস্ট্যান্সটা এখানে আপনাদের এই যে চলে আসছে, ঠিক আছে? আমি যে একটু আগে যে ইনস্ট্যান্সটা লঞ্চ করলাম সেই ইনস্ট্যান্সটা যে এখানে চলে আসলো। এই ইনস্ট্যান্সটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার, আর কিছুই না। এটাকে মনে রাখবেন যে এটা একটা কম্পিউটার, ইট ইজ জাস্ট আ সার্ভার। ওকে ওকে, সো লেট মি গো ব্যাক টু মাই কি বলে প্রেজেন্টেশন। সো আমরা এখন কি বলে আপনার ডেভঅপস এর জায়গায় যেটা করছি সেটা হচ্ছে মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করছি। সো মাইক্রো সার্ভিসটা কি? মাইক্রো সার্ভিসটা হচ্ছে আমরা যখন আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটাকে ভাগ করে ফেলবো, আরো গ্র্যানুলার করে ফেলবো, মানে আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের পুরোটাকে আমরা যখন ভাগ করে 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 এটাকে বিভিন্ন পার্ট করে ফেলবো,
টুকরা টুকরা করে ফেলবো, এটাকে বলা হয় মাইক্রো সার্ভিস। এই এক একটা পার্ট আমরা কন্টেনারের মাধ্যমে ডেলিভারি করি। সো এটাই এখান থেকে কন্টেনারাইজেশন কনসেপ্টটা আসছে। এটা আপনারা সামনে আরো বুঝতে পারবেন যে এটা এক্স্যাক্টলি কি, বা কন্টেনারাইজেশন কি, বা মাইক্রো সার্ভিস কি। ওকে, তো আমরা এটা প্যাকেজিং করছি কন্টেনারের মাধ্যমে, এবং কন্টেনার হচ্ছে ডকার। সো ডকার নিয়ে আমরা একটু আগে কথা বলেছি। সো ডকার ইজ আওয়ার কন্টেনার, এবং ক্লাউড হচ্ছে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপরে আমরা ডেভঅপসটা ডিপ্লয় করবো। আমরা কিন্তু ডেভঅপসটা অন প্রেমিস বা হোস্টেড সার্ভারেও আমরা করতে পারি, কিন্তু এটা অনেক ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, কিছু কিছু ব্যাংকিং কোম্পানি আছে যারা, যেমন ক্যাপিটাল ওয়ান, তারা হাইব্রিড ক্লাউড ইউজ করে, অথবা তারা হাইব্রিড সিস্টেম ইউজ করে। তার মানে তাদের অন প্রেমিস কিছু সার্ভার থাকে, আবার কিছু ক্লাউড সার্ভার থাকে। সেটা আমি নেক্সট স্লাইডে বুঝাচ্ছি। ওকে, সো হোয়াট ডাজ ডেভঅপস ডু? ইন্টিগ্রেটস ডেভেলপার্স অ্যান্ড অপারেশনস টিম। এটা আপনাদেরকে আগেই আমি বলেছি, এটা আর এক্সপ্লেন করার প্রয়োজন নেই। improves collaboration and productivity by automating infrastructure, allowing automating workflows. So এখানে আমাদের DevOps মানে হচ্ছে অটোমেশন। সো অটোমেশন, কন্টিনিউয়াস এবং DevOps, এই তিনটা ওয়ার্ড আপনারা একেবারে মুখস্থ করে ফেলবেন, এটা আপনাদের মাথায় গেঁথে ফেলবেন, এই তিনটা ওয়ার্ড। এবং এই তিনটা ওয়ার্ডই হচ্ছে আপনার DevOps এর হার্ট। সো কন্টিনিউয়াসলি মেজারিং অ্যাপ্লিকেশন পারফরমেন্স, এবং সেটা আমরা করছি আরেকটা টুল দিয়ে, সেটাকে বলা হয় নাগিওস। সেটা নিয়ে আমরা পরে ডিসকাস করব। ওকে, সো ডেভঅপস মার্কেট ট্রেন্ডস। আমি আপনাদের মার্কেট ট্রেন্ড সম্বন্ধে একটু বলতে চাচ্ছি এখানে, ভেরি শর্ট, এখানে হয়তো 2 মিনিটের বেশি লাগবে না, যে ডেভঅপসে আমাদের কারেন্ট সিনারিওটা কি। ওকে, অ্যাকর্ডিং টু ফোর্বস, enterprises need to become more DevOps driven if they are going to keep up with the quickening pace of applications and platform improvement needed to stay competitive and cyber secure in 2021 and beyond. তার মানে এখানে এক কথায় যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে ডেভঅপস ছাড়া এখন আর আমাদের কোনো উপায় নাই, আমাদেরকে ডেভঅপস এর দিকে যেতেই হবে। আচ্ছা, সো আমরা এই পাই চার্টটা একটু দেখি। এই পাই চার্টটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে 21% অফ দ্য কোম্পানি অ্যাডপ্টেড ডেভঅপস কোম্পানি ওয়াইড। তার মানে কোম্পানির প্রত্যেকটা বিজনেস ইউনিট, এই যে আমি আপনাদেরকে যে বিজনেস ইউনিটের এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম এখানে, যে সেলস, সাপ্লাই চেইন, হিউম্যান রিসোর্স, প্রত্যেকটা কি বলে আপনার বিজনেস ইউনিট ডেভঅপস এর আন্ডারে চলে আসছে, এবং সেটার পার্সেন্টেজ হচ্ছে অনলি 21%। বাকি 79% এখনো কিন্তু পুরোপুরি ডেভঅপসে আসে নাই। অ্যাডপ্টিং ডেভঅপস ফর বিজনেস ইউনিটস অর ডিভিশনস, ফর এক্সাম্পল AT&T কিন্তু এখনো ডেভঅপসে আসে নাই, সো AT&T এই 31%-এ পড়ে। অ্যাডপ্টিং ডেভঅপস ফর প্রজেক্টস অর টিমস, তার মানে তারা কোনো বিজনেস ইউনিট এখন পর্যন্ত ডেভঅপসে তারা কনভার্ট করেনি, তারা কিছু প্রজেক্ট তারা ডেভঅপস করছে। হ্যাঁ, নট অ্যাডপ্টিং ডেভঅপস 12%, ডোন্ট নো 7%। ওকে, এখন আমরা জব এবং স্যালারি ট্রেন্ডসটা দেখি, যে হোয়াট ইজ দ্য জব এন্ড স্যালারি ট্রেন্ড এখানে। সো এখানে আমরা জবের যে ট্রেন্ডটা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা এই গ্রাফটা আমি নিয়েছি ফ্রম কি বলে এ রিক্রুটিং কোম্পানি। সো ওদের কাছে খুব রিলায়েবল ডেটা আছে। সো ফ্রম 2010 to 2017 there was a growth of 6%, more than 6% for permanent positions. For contractual position, more than 8%. So এখন আপনার স্যালারি, আপনার ডেভঅপস এর ইঞ্জিনিয়ারদের ডিমান্ড, তো আমাদের একজন গেস্ট বলছিলেন যে এটাকে একটা ক্যারিয়ার হিসাবে তোমরা দেখতে পারো। অফকোর্স ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ক্যারিয়ার। এখন ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার বলতে দের ইজ আ পোস্ট কল ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার, এবং ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ারের জন্য এখন মানুষ পাগল। সো আমাদের ডেভঅপসটা শেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। সো আমরা আমাদের 2020 ডেটা আমরা পাই নাই, সেটা আরো বেশি। ওকে, সো একজন ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ারের স্যালারি কত? আমরা যে ডেটাটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে ক্যালিফোর্নিয়াতে স্টার্টিং স্যালারি হচ্ছে $96,000। তার মানে একজন নতুন গ্র্যাজুয়েট যে ক্যালিফোর্নিয়াতে কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেছে কম্পিউটার সায়েন্সে, সে যদি ডেভঅপস শিখে, বা সে যদি কোনো ডেভঅপস বুট ক্যাম্প নেয়, বা সে যদি ডেভঅপস জানে, তাহলে তাকে ইমিডিয়েটলি $96,000 দিয়ে হায়ার করে নিবে। হায়ার করে তারপর তাকে আরো ট্রেনিং দিবে কোম্পানি পুরো ডেভঅপসটা শেখার জন্য। ওকে, সো ডিমান্ড অফ ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার, এখানে আমি খুব বেশিক্ষণ টাইম ওয়েস্ট করব না। যে ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ারের ডিমান্ড, দিস ইজ দ্য কারেন্ট ডেটা, এখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে সুপারসিড করে গেছে। তার মানে এখন ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার ইজ 39%। আমি যদি আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে এক একটা জব পোস্টিং সার্চ করি, তাহলে
আমার ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ারের ডিমান্ড হচ্ছে 39%। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের এখনো ডিমান্ড আছে অনেক 30%, কিন্তু ইন দ্য ফিউচার there will not be any software engineer. All software engineers must convert to full stack engineer. Full stack engineer হচ্ছে যে আপনারা যদি আমাদের কি বলে বুট ক্যাম্পের আমাদের আগের যে ওয়েবিনারটা করেছিলাম সেটা যদি জয়েন করে থাকেন, তাহলে সেখানে একজন ফুল স্ট্যাক ইঞ্জিনিয়ার কে আমি ইনভাইট করেছিলাম, যে সিটি গ্রুপে কাজ করে আমেরিকাতে, এবং সে কিছু বলেছিল যে সে কি ধরনের কাজ করে। সো সে বলেছিল যে তাকে ডেভঅপস এর কাজও করতে হয়। সে যদিও একজন প্রোগ্রামার, সে যদিও একজন কোডার, কিন্তু তাকেও ডেভঅপস এর কাজ জানতে হচ্ছে, তাকে ডেভঅপস এর কাজ করতে হচ্ছে। সো আমাদের শিফট হচ্ছে টুয়ার্ডস ডেভঅপস, এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং তো থাকবেই। ওকে, সো এখানে জাস্ট একটা গ্রাফ যেটা দেখাচ্ছে যে আমাদের ডেভঅপস এর ডিমান্ড কত বাড়তেছে, আর কিছুই না। ওকে, সো কোম্পানিজ দ্যাট অ্যাডপ্টেড ফুল ডেভঅপস: নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট, অ্যাডোবি, ফেসবুক, টার্গেট, এডসি, ক্যাপিটাল ওয়ান, ইন্টেল। এটা হচ্ছে জাস্ট কয়েকটা, আমি স্ক্রিনে যে কয়টাকে ফিট করতে পেরেছি আমি সে কয়টা এখানে দিয়েছি, বাট আরো অনেক কোম্পানি আছে যারা অলরেডি ফুল ডেভঅপসে চলে গেছে। ওই যে আমি দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে যে অ্যাডপ্টিং ডেভঅপস কোম্পানি ওয়াইড 21%, এই কোম্পানিগুলো হচ্ছে ফুল ডেভঅপস অ্যাডপ্ট করে ফেলেছে অলরেডি কোম্পানি ওয়াইড। ওকে, অলরাইট, মুভিং অন। সো এখন আমাদের একটু ডিটেল ডিসকাশনে আমরা যাব, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিলস সম্বন্ধে জানতে হবে। যে আমাদের এই পার্ট, দিস পার্ট অফ দ্য লেকচার ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিলসটা কি, হোয়াট ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিলস, আমাদের কি ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিলস প্রয়োজন, এটা আমাদের জানা খুব দরকার। সো প্রথম লেকচারে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা যদি আপনাদের কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিলস নাও থেকে থাকে, আপনাদের এখানে ঘাবড়ানোর কিছু নাই। এখানে মাস্টার মুস্তাইন বিল্লাহ আছেন, উনি আপনাদেরকে সবকিছু শিখিয়ে দেবেন হাতে করে করে, আমি আশা করি। ওকে, নেক্সট। সো আমাদের টুলস কি কি লাগে? আমাদের গিট লাগে, আমরা গিট নিয়ে কথা বলেছি, আরো কথা বলবো, জেনকিন্স নিয়ে কথা বলেছি, ডকার, কুবারনেটিস, পাপেট, অ্যানসিবল, নাগিউস, এটা ফিউ অফ দ্য টুলস। এখানে আরো কিছু টুলস এখানে মিসিং। আমাদের কিছু নেটওয়ার্কিং স্কিলস লাগবে, যেমন জেনারেল নেটওয়ার্কিং স্কিলস, এস্টাবলিশিং কানেকশন বিটুইন দ্য কন্টেইনার্স, পোর্ট ফরওয়ার্ডিং কি আমাদের জানতে হবে, কন্টেইনার অর্কেস্ট্রেশন কি সেটা জানতে হবে, রাইট? এগুলো আমরা এখন না জানলেও আমরা শিখে নিব, আমরা এই বুট ক্যাম্পের মাধ্যমে এগুলো শিখে নিব। তারপরে আদার স্কিলস এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ক্লাউড অ্যাওয়ারনেস। এই যে আমি আপনাদেরকে যে একটা EC2 ইনস্ট্যান্স আমি রান করে দেখালাম, হ্যাঁ, এখন এই EC2 ইনস্ট্যান্সে আমার সময় থাকলে আমি আপনাদেরকে লগ ইন করে দেখাতে পারতাম যে কিভাবে এটাকে আমি লগ ইন করবো, হ্যাঁ, বাট এটা আপনারা শিখবেন, এটা আপনাদের শিখতে হবে, এবং সেটা পরের ক্লাসে আমরা শিখতে পারবো, কোনো অসুবিধা নাই। সো লেট আস গো ব্যাক। ওকে, সো এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেই ডেভঅপস এর সেই লুপটা, ইনফিনিটি লুপ। আপনারা এই ইনফিনিটি লুপটাকে আপনারা মুখস্থ করে ফেলবেন। আপনাদের কাজ হচ্ছে এই ইনফিনিটি লুপে যে কয়টা স্টেজ আছে এই স্টেজগুলোকে আপনারা মুখস্থ করে ফেলবেন কমপ্লিটলি। এবং এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি চাই যে এই ছবিটা আপনারা যখন ঘুমাবেন তখন স্বপ্নেও যাতে এই ছবিটা আপনারা দেখতে পান। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট, যে এটা আপনাদের ব্রেনের ভিতরে বার্ন করে দেওয়া, হ্যাঁ, যে দিস ইজ হাউ ডেভঅপস ওয়ার্কস। সো আমরা আগে ডিসকাস করেছিলাম প্রথম কয়েকটা স্লাইডে যে আমাদের দুইটা পার্ট আছে যে কোনো একটা আইটি সিস্টেমে, সেটা হচ্ছে CI which is continuous integration, আর একটা হচ্ছে CD which is continuous deployment। তো কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশনের জন্য আমরা জিরা ইউজ করি, গিট ইউজ করি, ভার্সন কন্ট্রোল, সেটাকে আমরা বলি কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট, এবং তার সাথে আমরা বিল্ডের জন্য মেভেন সফটওয়্যার ইউজ করি। সো মেভেনটা হচ্ছে আমার যে কোডটা যেটা আমরা লিখছি দ্যাট ইজ human readable, right? For x equals to n+1 do this, তো এটা তো আর মেশিন বুঝবে না, মেশিন এটাকে বিটস অফ জিরোস এন্ড ওয়ানস এ কনভার্ট করবে, বাইনারি কোডে কনভার্ট করবে। সো মেভেন হচ্ছে সেই সফটওয়্যার যেটা এই আপনার কোডটাকে বাইনারি কোডে কনভার্ট করছে। তারপর সেলেনিয়াম যেটা করছে এই বাইনারি কোডটাকে নিয়ে সে এটাকে টেস্টিং করছে, এবং সেলেনিয়ামে আমরা অটোমেটেড টেস্ট কেসেস লিখতে পারি, সো আমাদের ম্যানুয়ালি টেস্ট করতে হচ্ছে না। এবং জেনকিন্স সেটা হচ্ছে দ্য হার্ট অফ ডেভঅপস। সো আমরা যদি একটা গাড়ির ইঞ্জিনকে চিন্তা করি, একটা গাড়ি কিভাবে চলে বা একটা গাড়ির ইঞ্জিন, সে গাড়ির ইঞ্জিনের মেইন হার্টটা কি? মেইন হার্ট হচ্ছে দ্য ইঞ্জিন ব্লক, যেখানে পিস্টন গুলো থাকে, রাইট, যেখানে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা মুভ করা হয় এবং সেটাকে গাড়ির সামনে আগিয়ে নিয়ে যায়। সো আমরা মনে করতে পারি যে জেনকিন্স হচ্ছে ইজ দ্যাট ইঞ্জিন ব্লক অফ ডেভঅপস। ওকে,
সো এই টুলটা শেখা ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, এবং এই টুলটা আপনারা নেক্সট উইকে শিখবেন। তারপর আমরা ডিপ্লয়মেন্ট টুলস আসি, সেটা হচ্ছে অ্যানসেবল। তো অ্যানসেবল যেটা, সেটা অ্যানসেবল কি করে সেটা একটা ব্রিফ আমি একটা ডেসক্রিপশন আপনাদেরকে দেই এবং একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেই। সেটা হচ্ছে যে আপনার হয়তো 100টা উবান্টু মেশিন আছে, রাইট? আপনার উবান্টু মেশিনগুলোর একটা সার্টেন কনফিগারেশন আছে, রাইট? তারপরে আপনার 100টা সেন্টওএস মেশিন আছে। সেন্টওএস হচ্ছে লিনাক্সের আরেকটা ফ্লেভার, রাইট? সো এখন সেটার আরেকটা অন্য ধরনের একটা সেটিং আছে। তো এখন আপনি যদি কোনো নতুন সফটওয়্যার ইনস্টল করতে চান, ফর এক্সাম্পল আপনি কি বলে জাভা আপডেট করতে চান সবগুলো মেশিনে, রাইট? তো আপনি কি প্রত্যেকটা মেশিনে লগ ইন করে করে তারপর জাভা আপডেট করবেন? অবশ্যই না। আপনি অ্যানসেবল দিয়ে সেটা আপডেট করবেন। সো অ্যানসেবলের মাধ্যমে আমরা একটা অটোমেটেড স্ক্রিপ্ট তৈরি করি, সেটাকে বলা হয় একটা YAML ফাইল। তো YAMLটা কি জিনিস সেটা আপনারা শিখবেন, এবং অ্যানসেবলের মাধ্যমে আমরা কিভাবে কনফিগারেশন করতে পারি আমাদের সার্ভারগুলোকে সেটা আপনারা শিখবেন। তারপরে হচ্ছে ডিপ্লয়মেন্ট। এখন ডিপ্লয়মেন্ট ইজ আ ভেরি বিগ পার্ট। সো ডিপ্লয়মেন্টটা আমরা যেটা করে থাকি, আমরা উই ক্যান ইউজ ক্লাউড অ্যান্ড উই ক্যান ইউজ কন্টেনার। কন্টেনার হচ্ছে ডকার। সো কন্টেনারাইজেশন নিয়ে আমি আরো ডিটেল আলাপ করব। তো এখানে আমাদের মেইন যে টুলগুলো সেগুলো হচ্ছে অ্যানসেবল, ডকার, কুবারনেটিস। তারপরে আমরা এটাকে মনিটরিং এর জন্য নাজিওস একটা আমরা আলাদা একটা ক্লাস আছে যেটা আমরা নাজিওস শিখবো, যে আমরা কিভাবে মনিটরিং করতে পারছি বা আমাদের কি বলে সফটওয়্যার সিস্টেমের প্রোডাক্টিভিটি অথবা সফটওয়্যার সিস্টেমের ফাংশনালিটি আমরা কিভাবে কন্টিনিউয়াসলি মনিটরিং করতে পারছি। যে একটা সফটওয়্যার সিস্টেম আমাদের 100টা সার্ভারে চলছে, আমার কোন সার্ভারটা ইজ 80% সিপিইউ ক্যাপাসিটি হয়ে গেছে, কোনটাতে লোড বেশি হয়ে গেছে, কোন জায়গায় পারফরমেন্স খারাপ হচ্ছে, সেটা আমরা নাজিওসের মাধ্যমে শিখতে পারবো। ওকে, তো এখন আমরা এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আবার একটু কথা বলি, যে হোয়াট ইজ কন্টিনিউয়াস ডিপ্লয়মেন্ট। আমি যে একটু আগে ডিপ্লয়মেন্টটা বললাম, আমি এই স্লাইডটা তৈরি করেছি আপনাদেরকে ডিপ্লয়মেন্টের ইম্পর্টেন্সটা বোঝানোর জন্য, যে ডিপ্লয়মেন্টটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ডেভঅপস। এই কারণেই অপস শব্দটা লাগানো হয়েছে ডেভের সাথে, যে অপস মানে হচ্ছে অপারেশন। সো ডিপ্লয়মেন্ট হচ্ছে আমার অপারেশন। সো আমি যখন একটা সফটওয়্যারকে ডিপ্লয় করছি, তখন আমরা দুইভাবে ডিপ্লয় করতে পারি। একটা হচ্ছে কন্টেনারাইজেশন দিয়ে, উইচ ইজ বাই ইউজিং ডকার এবং কুবারনেটিস। তো কুবারনেটিস হচ্ছে ডকারকে ম্যানেজ করে, এবং আমাদের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ডকার কন্টেনার থাকতে পারে। হ্যাঁ, তো আমি আপনাদেরকে যে মাইক্রো সার্ভিসের কথা বলেছি, যে এইখানে আপনারা এক একটা জিনিস, এক একটা ভাগকে আপনারা একটা ডকার কন্টেনার হিসেবে চিন্তা করে দেখেন, যে এই এক একটা অ্যাপ্লিকেশন তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি রান করতেছে একটা কন্টেনার বা একটা র্যাপারের মধ্যে। সেই র্যাপারটা আমরা তৈরি করি ডকার দিয়ে, এবং সেটাকে ম্যানেজ করি কুবারনেটিস দিয়ে। আচ্ছা, এবং ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার। ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে আমি যদি এখন আমার ক্লাউড নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন থাকে, সেটাকে যদি আমি চালাতে চাই, তাহলে আমার অবশ্যই একটা ক্লাউডের সার্ভারের দরকার আছে, রাইট? আমরা ডকারটাকে তখন আমরা সেই এই যে আমি EC2 ইনস্ট্যান্সটা যে এখানে ইনস্টল করলাম, সরি, আমি যে EC2 ইনস্ট্যান্সটাকে এখানে ইনস্টল করলাম, এই যে আমার EC2 ইনস্ট্যান্সটা, এখানে আমার সব ডিটেলস গুলো আছে, যে আমার আইপি অ্যাড্রেস কি, পাবলিক আইপি কি, প্রাইভেট আইপি কি। তো আমি পাবলিক আইপি দিয়ে এটাকে অ্যাক্সেস করে তারপরে আমি এখানে ডকার ইনস্টল করতে পারি, রাইট? তো যদিও আমি ডকার, যখন আমি ডকারটা ইনস্টল করব, ডকারটা ইনস্টল করার পরে জিনিসটা দেখতে এরকম হবে, যে আপনার দিস ক্যান বি ইউর স্টেজিং এনভায়রনমেন্ট। সো আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা সফটওয়্যারটাকে, আমরা পাইপলাইনে জিনিসটাকে দেখবো যে আমরা স্টেজিং মানে কি। স্টেজিং মানে হচ্ছে আমরা যখন ডিপ্লয় করি, ডিপ্লয় করার আগে আমরা একটা রিহার্সাল করি, রাইট? রিহার্সালটা কিরকম, এটা হচ্ছে আরেকটা এক্সাম্পল আপনারা মনে রাখবেন, যে একটা ব্যান্ড যখন পারফর্ম করে, ব্যান্ড পারফর্ম করার আগে তখন তারা তাদের গিটারটাকে টিউনিং করে, তারা তাদের সব ইনস্ট্রুমেন্টস চেক করে, তারা একটা পারফরমেন্স করে তাদের ম্যানেজারের সামনে এবং তাদের ক্রুর সামনে, রাইট? সেখানে কোনো দর্শক থাকে না। সো সেটাকে বলা হয় স্টেজিং এনভায়রনমেন্ট। জাস্ট এতটুকু মনে রাখবেন, তাহলেই চলবে। আর প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে যখন আপনার টিকিট সেল করছেন এবং আপনার শ্রোতারা আসছে এবং আপনার কনসার্ট তারা দেখছে, লক্ষ লক্ষ শ্রোতারা এসে আপনার কনসার্ট দেখছে, রাইট? তখন আপনি যখন পারফর্ম করবেন, তখন আপনার পারফরমেন্সে কোনো ভুল থাকতে পারবে না। ভুল থাকলে তখন শ্রোতারা অবশ্যই আপনাকে বু করবে, রাইট? এখন সফটওয়্যারের ব্যাপারটাও সেরকম হয়ে গেছে, যে আমাদের প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টে আমাদের কোনো ভুল থাকা যাবে না। সো আমরা এই জিনিসটা অ্যাচিভ করছি দুইভাবে, যে ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আমরা ডকার ইউজ করে এবং দুটো একসাথে সংমিশ্রণে সেটা আমরা ডিপ্লয় করছি। এটা নিয়ে
ডিটেল আরো আপনারা পরে বুঝতে পারবেন। এখন জাস্ট থিওরিটিক্যাল পার্টটা মনে রাখবেন। ওকে, সো আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি ইউজ করছি? আমরা গোল্যাং, আমরা অলরেডি জানি যে গোল্যাং আমরা একটা বুট ক্যাম্প করেছি, যে গোল্যাং একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দিয়ে আমরা সফটওয়্যার লিখতে পারি। আমাদের জেসন লাগবে, জাভা স্ক্রিপ্টিং, অবজেক্ট নোটেশন, YAML, yet another মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা আমরা অ্যানসিবল ইউজ করে থাকি। আমাদের পাইথন লাগবে, আমাদের জাভা জানতে হবে, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টলি আমাদের লিনাক্স জানতে হবে। সো লিনাক্সের জন্য আমরা একটা আলাদা ক্লাস ডেডিকেট করে রেখেছি জাস্ট লিনাক্স শেখার জন্য। ওকে, সো এখন আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমি তো এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের নামও শুনি নাই কখনো, আমি এগুলো শিখবো কিভাবে? হাউ এম আই গোনা লার্ন অ্যাবাউট অল দিস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস? ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু। আপনারা জাস্ট ইউটিউবে জাস্ট আপনারা নিজেরাই একটু রিসার্চ করে দেখতে পারেন, যে পাইথন নিয়ে একটু আপনারা ই করে দেখতে পারেন। আপনার যদি সামান্য কিছু নলেজ থাকে অ্যাবাউট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলেই চলবে। আপনারা যখন প্র্যাকটিসে চলে আসবেন তখন এই জিনিসগুলো এমনিতেই কি বলে আপনাদের রপ্ত হয়ে যাবে বা আয়ত্তে চলে আসবে, ইন কন্ট্রোল। ওকে, অলরাইট, লেটস মুভ অন। সো আপনাদের নেটওয়ার্কিং ফান্ডামেন্টালস কিছু জানতে হবে। যে নেটওয়ার্কিং ফান্ডামেন্টালস গুলো হচ্ছে যে ওএসআই মডেল আপনাদের কি সেটা জানতে হবে, টিসিপি/আইপি মডেল জানতে হবে, ল্যান ভার্সেস ওয়ান কি সেটা জানতে হবে, সুইচ ভার্সেস রাউটার জানতে হবে, সাবনেটিং জানতে হবে, পোর্ট ফরওয়ার্ডিং কি সেটা জানতে হবে, ন্যাট কি সেটা জানতে হবে, নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন, ডিএনএস সার্ভার কি সেটা জানতে হবে, ভিপিএন কি, ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কি, ডিএইচসিপি সার্ভার কি। এই জিনিসগুলো হচ্ছে একটা যে কোনো একটা নেটওয়ার্ক চালাতে গেলে বা যে কোনো একটা নেটওয়ার্ক পরিচালনা করতে গেলে এই জিনিসগুলো জানতে হয়। দিস আর দ্য নেটওয়ার্কিং পার্টস। এবং আপনারা যদি ডেভঅপসে ইন্টারভিউ দেন, যখন আপনারা ইন্টারভিউ দিবেন আপনাদেরকে এই প্রত্যেকটা বুলেট পয়েন্ট থেকে আপনাদেরকে প্রশ্ন করবে। সো আমি কিছু লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এখানে, এই লিঙ্কগুলো আপনারা দেখতে পারেন। আমি পরে আপনাদেরকে লিঙ্কগুলো পেস্ট করে দিব আপনার প্রেজেন্টেশন থেকে এখানে কপি করে আপনারা সেটা পেস্ট করে আপনারা লিঙ্কগুলো দেখতে পারেন, এবং এগুলো আপনাদেরকে অনেক হেল্প করবে। যেমন ওএসআই অ্যান্ড টিসিপি মডেল নিয়ে একটা খুব সুন্দর ভিডিও আছে, তারপরে নেটওয়ার্কিং বেসিক্স নিয়ে খুব সুন্দর একটা ভিডিও আমি পেয়েছি এখানে, তারপরে নেটওয়ার্কিং কমান্ডস কি কি কমান্ডস জানতে হবে। তারপরে এই প্রশ্নটা এখন প্রায় প্রত্যেকটা সফটওয়্যার কোম্পানি করে। আপনি যদি গুগলে ইন্টারভিউ দেন অথবা আপনি যদি AWS এ ইন্টারভিউ দেন, তারপরে আপনি যদি ফেসবুকে ইন্টারভিউ দেন, আপনাকে এই জিনিসটা জিজ্ঞেস করবে যে হোয়াট হ্যাপেন্স when I type www.google.com on my browser? আমি যে ব্রাউজারে google.com ইয়াটা প্রেস করছি তখন কি হচ্ছে। হ্যাঁ, সো আমি সেটা আর ডিটেলে আজকে যাব না, সেটা নিয়ে আমরা আলাদা পরের ক্লাসে আলাপ করব। ওকে, সো আমরা এখন অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে আমাদের লেকচার, খুব একটা বেশি বাকি নেই, আর হয়তো 5 মিনিট। সো DevOps ডেলিভারি পাইপলাইন নিয়ে আমি একটু বলি যে ডেলিভারি পাইপলাইনটা কি। DevOps is nothing but it is a connection of different tasks, right? আমরা একটা কাজ করব, প্রত্যেকটা কাজের একটা কানেকশন, সেই কানেকশনটা আমরা একটা ডেইজি চেইনিং এর মাধ্যমে করব, এবং সেটা আমরা এন্ড প্রোডাক্টটা হচ্ছে একটা পাইপলাইন তৈরি করবো, সেটাকে বলি আমরা CI/CD পাইপলাইন। ওকে, সো CI/CD পাইপলাইনটা কি আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করি। ওকে, সো আমি প্রেজেন্টেশন মোডে চলে যাই আবার। ওকে, সো আমাদের যে টাস্ক যেগুলো আমি বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে গিট দিয়ে আমরা ভার্সন কন্ট্রোলিং করছি। সো একটা রিপোজিটরিতে এসে আমাদের কোডটা জমা হচ্ছে, তারপরে মেভেন যখন সিগন্যাল পাচ্ছে যে গিট অলরেডি নতুন কোড চলে আসছে তখন বিল্ড করছে। বিল্ড করার পরে সেলেনিয়াম সিগন্যাল পাচ্ছে যে মেভেন বিল্ড করে ফেলেছে, এখন সেলেনিয়ামকে টেস্টিং করতে হবে। সো সেলেনিয়াম ডাজ দ্য টেস্টিং। তারপরে সেলেনিয়ামে যখন টেস্টিং হয়ে যাচ্ছে তখন অ্যানসিবলকে একটা কি বলে মেসেজ পাস করা হচ্ছে যে আমার এখন প্যাকেজটা রেডি, তুমি এখন এটাকে কি বলে ডিপ্লয় করো। তখন অ্যানসিবল এটা ডকার এবং AWS এর মাধ্যমে সেটাকে ডিপ্লয় করতে পারে, ডিপেন্ডিং অন হোয়াট কাইন্ড অফ এনভায়রনমেন্ট আমি সেখানে বিল্ড করেছি, রাইট? আমি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে এতক্ষণ কথা বলছি। সো তখন সেটা একটা প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টে চলে যায়, এবং প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টে চলে গেলে নাগিওস যে সফটওয়্যারটা সেটা দিয়ে আমরা সেটাকে মনিটরিং করি। এই সিম্পল। সো এবং এখানে যেটা উল্লেখ্য বিষয় সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা পাইপলাইন। প্রত্যেকটা প্রসেসের সাথে আপনি দেখবেন যে ডাউন অ্যারো আছে। ডাউন অ্যারো কেন আছে? ডাউন অ্যারো আছে বিকজ আমি অটোমেটিক্যালি যখন একটা কোড চলে আসছে মেভেনে, যখন বিল্ড হচ্ছে, বিল্ডে যদি কোনো প্রবলেম হয় তখন মেভেন একটা ফিডব্যাক পাঠাতে পারে, অথবা টেস্টিং এ যদি কোনো প্রবলেম হয় সেলেনিয়ামে একটা ফিডব্যাক পাঠাতে পারে, এবং আমার অটোমেশনে যদি কোনো প্রবলেম হয় বা ডিপ্লয়মেন্টে যদি কোনো প্রবলেম হয় তখন আমি সাথে সাথে একটা ফিডব্যাক পাচ্ছি, এবং ফিডব্যাকটা পাচ্ছি ইমিডিয়েটলি বিল্ড করার সাথে সাথে। সো এই জিনিসটাই হচ্ছে ডেভঅপস, এবং ডেভঅপসটা ইজ আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এটার কোনো শেষ নাই।
এটা সবসময় চলতেই থাকবে, রাইট? অনির্বাণ শিখার মতো, যে আগুন এটা কখনোই নিভবে না। কন্টিনিউ। ওকে, সো হোয়াট ইজ CI/CD? So CI/CD টা অ্যাকচুয়ালি কি? CI means continuous integration, CD means continuous deployment. সো আমরা ওয়ান্স এগেন, কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে আমরা যেখানে আমরা কোডিংটা করছি বা যেখানে আমরা কোডটা তৈরি করছি। সো আমরা কি করছি, যে আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামার আছে, তারা কোড লিখছে, মেইন কোড কেউ লিখছে, এখানে রিলেটেড কোড বা আপনার যে কোনো একটা ভার্সন বা যে কোনো একটা সাব ভার্সন তৈরি করছে কেউ, এবং সেটা তারা ব্রাঞ্চিং করে এখানে কমিট করছে। কমিট করার পরে সেটা বিল্ড হয়ে আসতেছে, বিল্ড হওয়ার পরে মেভেন দিয়ে বিল্ড হচ্ছে, বিল্ড হয়ে তারপরে সেটা একটা টেস্টিং এর ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সেই টেস্টিং হচ্ছে ইউনিট টেস্টিং এবং ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং। আরো টেস্টিং আছে, সেটা জাস্ট আপনাদের সিম্পলিসিটির জন্য এখানে দেখানো হয় নাই, এটা জাস্ট কনসেপ্ট, যেহেতু সেটা বোঝানোর জন্য দেখানো হচ্ছে। সো আমাদের প্রত্যেকটা যে এখানে ডট, এটা কিন্তু একটা লিঙ্ক তৈরি করা আছে। এই লিঙ্কিংটা আমরা করি হচ্ছে জেনকিন্স দিয়ে, বা জেনকিন্স দিয়ে আমরা লিঙ্কটা তৈরি করি। সো জেনকিন্সটা আমাদের শেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। জেনকিন্স দিয়ে শুধু আমরা সিআই পাইপলাইন তৈরি করি না, আমরা সিডি পাইপলাইন তৈরি করি। সো আমরা ওই যে একটু আগে স্টেজিং এর কথা বললাম, যে কোড রিভিউ হয়ে তারপর স্টেজিং হয়ে তারপর প্রোডাকশনে যাচ্ছে। সো এই প্রত্যেকটা স্টেজ, এই যে এখানে যেটা, এই একই জিনিস এখানে একটু অন্যভাবে দেখানো হচ্ছে, বাট কনসেপ্ট ইজ দ্য সেম। ওকে, অলরাইট, লেটস মুভিং অন। আমাদের লাস্ট স্লাইড আমরা চলে আসছি, যে আমরা এখন একটা ইকোসিস্টেম নিয়ে কথা বলবো, যে ডেভঅপস এর ইকোসিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি কি। সো আমরা এতক্ষণ যা ডিসকাস করলাম, এতক্ষণ যা আমরা বুঝলাম, তাতে এখন আমরা আমাদের হোয়াট ইজ আওয়ার এন্ড গোল। আমি যে একটা লেকচারটা শুরু করেছিলাম with an example of jalchubi.com. So let us imagine যে user is already using jalchubi.com, and jalchubi.com is an e-commerce website যেখানে আমরা আর্ট ওয়ার্ক বিক্রি করি। বিভিন্ন আর্টিস্ট কোলাবোরেট করে তারা তাদের আর্ট ওয়ার্ক ওই পোর্টালে বিক্রি করে, এবং সেটা হচ্ছে jalchubi.com, একটা ইমাজিনারি একটা স্টার্টআপ কনসেপ্ট, রাইট? সো এন্ড ইউজার সেখান থেকে অর্ডার প্লেস করছে, জিনিসটাকে দেখছে, তারপরে সেটা তাদের শিপিং ইনফরমেশন দিয়ে সেটা অর্ডারটাকে ক্লোজ করছে, রাইট? সেটা আমরা একটা অ্যাপের মাধ্যমেও করতে পারি বা আমরা ব্রাউজার দিয়ে করতে পারি। তো আমরা সেটা কিভাবে করছি? আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেটাকে কানেক্ট করছি, jalchubi.com এ যাচ্ছি। তো jalchubi.com এর একটা এনভায়রনমেন্ট আছে, এই হচ্ছে সেই এনভায়রনমেন্ট। সেটা হতে পারে আমাদের অন প্রেমিস সার্ভার অথবা ক্লাউড সার্ভার, এবং সেটা সংমিশ্রণ হতে পারে, যে আমার ডেটাবেস গুলো হয়তো আমি অন প্রেমিস সার্ভারে রাখলাম এবং আমার ফ্রন্ট এন্ডটাকে আমি ক্লাউড সার্ভারে রাখলাম, এবং সেটাকে আমি পাবলিক করে দিলাম এবং প্রাইভেট করে দিলাম আমি অন প্রেমিসকে, অথবা আমি একটা হাইব্রিড ক্লাউড তৈরি করতে পারি। সো হাইব্রিড ক্লাউডটা কি সেটা আমাদের এখন বোঝার দরকার নেই, জাস্ট নামটা মনে রাখবেন, হাইব্রিড ক্লাউড। সো আমরা একটা হাইব্রিড ক্লাউডের মাধ্যমে এই সার্ভিসটা আমাদের এন্ড ইউজারকে দিচ্ছি, রাইট? এখন সার্ভিসটা কোত্থেকে আসতেছে, ওয়্যার ইজ দিস সফটওয়্যার কামিং ফ্রম? সো এখন আমরা বাম দিক থেকে শুরু করি। ওই যে আমি সাইলোজের কথা বলেছিলাম আপনাদেরকে শুরুতে, দিস আর দ্য সাইলোজ। সো দিস ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট টিম। ডেভেলপমেন্ট টিম কি করছে? ডেভেলপমেন্ট টিম তারা ওই যে 40 জন কোডার, তারা কোড করে একটা রিপোজিটরিতে সেখানে স্টোর করছে, রাইট? সেই রিপোজিটরির এই কোডিং হিস্ট্রিটা তারা সেভ করে রাখছে, এবং সেটা আমরা গিটের মাধ্যমে এটাকে ম্যানেজ করছি। তারপরে টেস্টিং টিম কি করছে? টেস্টিং টিম তারা সেলেনিয়াম ইউজ করছে, সেলেনিয়াম ইউজ করে তারা সেই কোডটাকে অটোমেশন করছে, রাইট? এবং তারপরে একটা অপারেশনস টিম আছে, তারা হচ্ছে ডকার, কুবারনেটিস, অ্যানসিবল এগুলো ইউজ করে আপনার এই এনভায়রনমেন্টে তারা কোডটাকে পুশ করছে। সো আমি 3টা অ্যারো দেখিয়েছি, তারা কোডটাকে এনভায়রনমেন্টে পুশ করছে, রাইট? সো এই যে সাইলোজ, এই সাইলোজের মাঝখানেই হচ্ছে ডেভঅপস টিম অথবা ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার। সো একজন ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ারের কাজ হচ্ছে যে এই কমিউনিকেশন গ্যাপ বিটুইন টেস্টিং টিম এন্ড অপারেশন টিম এন্ড ডেভেলপমেন্ট টিম, এটাকে ভেঙে দেওয়া। এবং সে এটা কিভাবে করছে? সে কিন্তু স্ক্রাম মিটিং করছে না লাইক অ্যাজাইল। এখানেই হচ্ছে অ্যাজাইলের সাথে ডেভঅপসের পার্থক্য, যে আমরা উইকলি স্ক্রাম মিটিং করতাম, কিন্তু ডেভঅপসে আমরা একটা পাইপলাইন তৈরি করছি, রাইট? এই পাইপলাইনের মাধ্যমে জিনিসটা অটোমেটিক্যালি আমাদের রেজাল্টটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং ইমিডিয়েটলি পেয়ে যাচ্ছি। এবং এই কাজটাই, এই পাইপলাইনটাকে চালু রাখাটাই হচ্ছে একজন ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। এবং আমরা এই কোর্সে এই পাইপলাইন কিভাবে বানাতে হয় সেটাই আমরা শিখবো। ওকে, সো আপনাদের হোমওয়ার্কের জন্য আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা এই যে রেকর্ডেড সেশন, এটা একটু কাইন্ডলি গো থ্রু করবেন, এবং একটা ভিডিও আছে এখানে নেটওয়ার্কিং এর উপরে, মাস্টার মুস্তাইন, এটা উনি খুব সুন্দরভাবে নেটওয়ার্কিংটাকে আপনাদেরকে বাংলায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই জিনিসটা কাইন্ডলি দেখবেন। সো ওকে, আর কি কি আছে এখানে? ওকে, সো আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে সেটিং আপ
ওরাকল ভার্চুয়াল বক্স এবং আমাদের বেসিক লিনাক্স কমান্ডস আমরা শিখবো আমরা নেক্সট 2টা ক্লাসে। থ্যাংক ইউ মুস্তাইন ভাই, আমি আপনাকে কন্ট্রোলটা দিয়ে দিয়েছি, আমার লেকচার শেষ। জি, ধন্যবাদ আসিফ নূর ভাই। আচ্ছা, এখন আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনে চলে যাব, আমাদের স্টুডেন্টের কাছ থেকে কোয়েশ্চেন নিব। তার আগে আমি জাস্ট আমাদের একজন গেস্ট, উনি প্রথমে জয়েন করার কথা ছিল, উনি ওনার ব্যস্ততার কারণে জয়েন করতে পারেননি, উনি আমাদের সাথে এখন জয়েন করেছেন। আমি একটু চেক করে দেখবো উনি আছেন কিনা আমাদের সাথে। মুবির ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? জি ভাই, আমি আছি। আসসালামু আলাইকুম মুবির ভাই, ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ ভাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, আমি দুঃখিত। না না, ইটস কমপ্লিটলি ওকে, এবং আই থরলি এনজয়েড আসিফ ভাইস ডেলিভারি। থ্যাংক ইউ আসিফ ভাই, অসাধারণ। আচ্ছা, সো মুবির ভাই, আপনি সংক্ষেপে, আমরা আসলে আসিফ ভাই আমি মিলে আমরা একটা, আসিফ ভাইয়ের কোম্পানি সিংটেলা, রেজনা আপা, আসিফ ভাই ওনারা একসাথে কাজ করেন সিংটেলা কোম্পানি, আর আমার কোম্পানি, আমরা যৌথ উদ্যোগে আমরা একটা বাংলাদেশে ডেভঅপস এর বুট ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। আসলে এটা মার্কেটের ডিমান্ড অনুযায়ী, আমেরিকার মার্কেটে এটা খুবই ট্রেন্ডি একটা প্রোডাক্ট এবং এটা আপরেজিং। সো আসিফ ভাইরা এটা নিয়ে কাজ করতেছে, উনি অলরেডি এটিএনটি তে ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিরেক্টর হিসেবে এটিএনটি তে আছে। সো আপনি যেমন জানেন যে আমার চেষ্টা থাকে আমার মাস্টার একাডেমির, যে আমি সবসময় কিভাবে বাংলাদেশে একটা এমপ্লয়মেন্ট ফোকাসড স্কিল তৈরি করতে পারি। হ্যাঁ, তো সেই ধারাবাহিকতায় আমি আসিফ ভাইরা আমাকে, রেজনা বা আসিফ ভাই আমাকে বলে যে আমরা কিন্তু ডেভঅপস নিয়ে কোর্স করতে পারি। তো ওনাদের এই আইডিয়াটা আমার কাছে খুবই চমৎকার লাগে এবং আমি সেই অনুযায়ী পরে মার্কেট রিসার্চ করে দেখি যে না, এটা খুব ভালো। পরে আমরা আমরা বোথ এগ্রিড হয়ে আমরা এই প্রোগ্রামটা শুরু করি। তো আপনার কাছে অ্যাজ এ থার্ড পার্টি ইন্ডাস্ট্রি লিডার, আপনার কাছে এই ডেভঅপস জিনিসটার ভ্যালুটা কি এবং আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে? আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা যদি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে একটু শেয়ার করেন প্লিজ। ভাই, ফার্স্ট অফ অল আমি আসিফ ভাইকে থ্যাঙ্কস জানাবো যে মানে এত সুন্দরভাবে একটা জিনিসকে, একটা নতুন কনসেপ্টকে এক্সপ্লেন করার জন্য। আসলে আমি একজন আইটি এন্টারপ্রেনার, কিন্তু আমি নন টেক পারসন। হ্যাঁ, সো আমি আসলে আমার অনেক গ্যাপ আছে, এবং ডেভঅপস কথাটা আমি আগে জানতাম, বাট আসলে এটার যে মিনিংটা কি বা আসলে ট্রু অ্যাক্টিভিটিটা কি সেটা আসলে আমি জানতাম না। তো আজকে আপনার এই সেশনটা দেখার পরে আমি কিন্তু অনেক কিছুই আমার ক্লিয়ার, এবং অনেস্টলি স্পিকিং আমার টিম এখন এজাইলে কাজ করে। গিভেন দ্য অপশন, আমি আগামীকালকে আমি ডেভঅপসে শিফট করতাম। হ্যাঁ, কারণ যেই পেইন পয়েন্ট গুলার কথা আপনি বলছেন, সেই পেইন পয়েন্ট গুলাতে আমি জর্জরিত। হ্যাঁ, স্পেশালি এজাইলের কারণে, যে আপনি এক্স্যাক্টলি আপনি এক্সাম্পল দিচ্ছেন, এবং সেই এক্সাম্পলেই যে সবকিছুই হয়, এজাইলে সবকিছু হয়, কিন্তু যখনই ডেপ্লয়মেন্টে যায় তখনই দেখা যায় যে ডেপ্লয়মেন্ট এবং স্টেজিং এর মধ্যে মিলতেছে না। হ্যাঁ, অথচ থিওরিটিক্যালি এটা মেলার কথা, না মেলার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, সো I believe that there is a huge opportunity for DevOps, even in Bangladesh market, world market তো অবশ্যই। এবং given that নূর ভাই এবং রেজওয়ান আপা ওনারা মানে ওয়ার্ল্ডের মোস্ট অ্যাডভান্সড মার্কেটে ওনারা কাজ করতেছেন, এই এক্সপেরিয়েন্সটা, এটা যদি আসলেই আমরা যথাযথভাবে বাংলাদেশে আমরা যদি এটাকে ট্রান্সফার করতে পারি, বাংলাদেশের আইটি ইন্ডাস্ট্রি আসলেই সিগনিফিকেন্টলি বেনিফিটেড হবে, এটা নিয়ে আসলে কোনো সন্দেহই নাই। এবং আমার মতন যারা স্মল স্কেল টেক এন্টারপ্রেনিয়ার যারা আছেন, তারা তো অবশ্যই ইন্টারেস্টেড হবেন, এবং ইভেন কি লার্জ এবং ভেরি লার্জ স্কেল যারা আইটি অর্গানাইজেশনস আছে, আইটি কর্পোরেশনস আছে, তারাও কিন্তু এইটাতে কি হবে, তারা ইন্টারেস্টেড হবে, এটা নিয়ে আমার আসলে কোনো সন্দেহই নেই। হ্যাঁ, যে আমাদের মানে অনেক বড় বড় কিছু নাম আছে বাংলাদেশে। হ্যাঁ, তা আই এম নট শিওর তারা আসলে কিভাবে কাজ করে, বাট যদি ডেভঅপসে না থেকে থাকে, তারা আসলে এই জিনিসটাকে লুফে নিবে। এবং যদি বাংলাদেশের ভিতরে এই ধরনের কোনো রিসোর্স তৈরি হয়, আই উড সে দে উইল বিকাম জাস্ট সিম্পলি হট কেকস। হ্যাঁ, যা তাদেরকে নিয়ে প্র্যাকটিক্যালি টানাটানি করবে।
এটা হচ্ছে আমার ওপিনিয়ন ভাই। হ্যাঁ, সো একটা এক্সেলেন্ট একটা প্রজেক্ট নিছেন আপনারা হাতে। আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। এবং আমি এইটার পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন, পার্টিসিপেন্টদেরকে আমি বলবো যে ভাই আপনারা ভাইয়ারা এবং আপুরা যারা আছেন, আপনারা খুব সিরিয়াসলি এই এই ট্রেনিংটা করেন। ট্রেনিংটা করে এটাকে যথাযথভাবে মার্কেটে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন। বিল্ড আপ ইউর স্কিল। এবং এই স্কিলটা যদি ঠিকঠাক মতন আপনি শো করতে পারেন, আপনাকে নিয়ে আসলে মার্কেটে টানাটানি পড়বে। আমি একদম গ্যারান্টি দিয়ে লিখে দিতে পারি আপনাকে রাইট নাও। হ্যাঁ, সো প্লিজ বি ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট লার্নিং this mode of operations, this way of work. I hope it will significantly improve your life. Thank you. থ্যাংক ইউ মুবির ভাই আপনার চমৎকার অভিজ্ঞতার জন্য। আমরা তার মানে একদম বাস্তব অভিজ্ঞতা পেয়ে গেলাম আপনার কাছ থেকে, যে আসলে যে অ্যাজাইল এবং ওয়াটারফলের যে প্রবলেম গুলো হয় এবং আমাদের মার্কেটেই হয় এবং আমরা সেটা ব্যবহার করে অলরেডি অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছি, এই জিনিসটা আপনার কাছ থেকে কিন্তু কনফার্ম হলাম। খুব ভালো লাগলো এবং আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা খুবই কনফিডেন্স পাচ্ছে এখন যে তারা কোনো ভুল ডিসিশন নেয় নাই। সো ডেফিনেটলি এটা একটা ভ্যালু অ্যাড করবে। সো আপনারা যারা জানেন না, আমাদের তো কিন্তু আমাদের সব মোস্তাইন ভাই, আপনি যদি ক্লাস আমাকে নিয়েছে। সুযোগ দেন, আমি পার্টিসিপেন্টদের উদ্দেশ্যে আরেকটু জাস্ট একটা মিনিট কথা বলতে চাই। যেটা হচ্ছে যে এই ট্রেনিংটা করতেছেন আপনারা, খুব ভালো কথা। আসলে একটা লার্নিং এর প্র্যাকটিক্যালি 3টা স্টেজ আছে, 3টা ই আছে। এবং এই 3টা ই করলে, 3টা ই যদি আপনি অ্যাচিভ করতে পারেন, অনলি দেন আপনার লাইফে চেঞ্জ আসবে। হ্যাঁ, সো প্রথম ই হচ্ছে এডুকেশন, সেকেন্ড ই হচ্ছে এনগেজমেন্ট, এবং থার্ড ই হচ্ছে এম্পাওয়ারমেন্ট। হ্যাঁ, সো এডুকেশন ইজ অনলি 10% of the whole change, but it's very critical. Without this 10% you cannot achieve the rest 90%. Second E হচ্ছে engagement, which is 45%, and third E হচ্ছে empowerment, which is another 45%. হ্যাঁ, সো আমাদের দেশে একটা মিসকনসেপশন আছে, বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা মিসকনসেপশন আছে, এবং যেই কনসেপশনের কারণে প্র্যাকটিক্যালি ট্রেনিং প্রোগ্রাম গুলা ফেল করে। সেটা হচ্ছে মানুষজন ট্রেনিং করেই তারা আসলে মনে করে যে আমি অনেক কিছু হয়ে গেছি। হ্যাঁ, ট্রেনিং করে আসলে আপনি শুধু এডুকেশন নিছেন, আপনি এটাকে এনগেজ হন নাই। আপনি এডুকেশন করার পরে আপনি সেটাকে যখন আপনি অ্যাকচুয়ালি ফিল্ডে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, হ্যাঁ, অ্যাপ্লাই করলে আসলে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে গ্রন্থগত বিদ্যা এবং মাঠ পর্যায়ের বিদ্যার মধ্যে অনেক তফাৎ। হ্যাঁ, সো মাঠ পর্যায়ের বিদ্যাটাকে আপনি কাজে লাগাবেন, এবং দেন হচ্ছে নিজেকে এম্পাওয়ার করে প্রজেক্ট নামাবেন। একটা দুইটা যদি আপনি ইমিডিয়েট প্রজেক্ট, পেইড প্রজেক্ট না পান, ইভেন ফ্রিতে হইলেও একটা দুইটা প্রজেক্ট নামান। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইউ ক্যান শো টু আদার্স যে আপনি এই প্রসেসে আপনি কাজ করছেন, এই প্রসেসে সাকসেসফুলি ইউ হ্যাভ ব্রট আউট রেজাল্টস। এই জিনিসটা করেন, তাহলেই আমি আশা করি আপনাদের শিক্ষাটা পরিপূর্ণ হবে। আদারওয়াইজ কিন্তু শুধু যদি ট্রেনিং করে আপনি মনে করেন যে আপনাকে নিয়ে টানাটানি পড়বে, দ্যাট সার্টেনলি উইল নট বি দ্য কেস। আমি এর আগে যেরকম আপনাকে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছিলাম যে আপনাকে নিয়ে টানাটানি পড়বে, ওই টানাটানিটা তখনই হবে যখন আপনি 3টা ই আপনি কমপ্লিট করবেন। হ্যাঁ, শুধু ট্রেনিং করেই কিন্তু টানাটানি হবে না। সার্টিফিকেটের কোনো ভ্যালু নাই আনলেস ইউ অ্যাকচুয়ালি নো হোয়াট ইউ আর ডুইং। হ্যাঁ, সো এই জিনিসটা আমি আরেকটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম। জি, থ্যাংক ইউ। জি, ধন্যবাদ রেজওয়ানা আপা। রেজওয়ানা আপা, আপনার সাথে কিছু প্লিজ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ মুস্তান ভাই। মুবির ভাই, আপনাকে একটু যে ভাইয়া আমি সাপ্লিমেন্ট করব আসলে, বা সাপ্লিমেন্টও না, মানে আমি একটু বলবো যে এটা একটু এক্সপ্লেইন করব। অ্যাকচুয়ালি মুস্তাইন ভাইয়ের গোল্যাং এর বুট ক্যাম্পটা দেখার পরে এটা বেসিক্যালি আই রিকোয়েস্টেড হিম যে কিভাবে করে ডেভঅপসটাকে পরিচয় করানো যায় এবং আমরা রিসোর্স ক্রিয়েট করতে পারি। হ্যাঁ, সো মুস্তাইন ভাই বেসিক্যালি কিছু গাইডলাইন আমিও দিয়েছি। সো বেসিক্যালি কোর্সটাকে করছে এমন ভাবে যে আসলে এডুকেশনটা আসলে একটা পিলার হিসেবে জাস্ট স্টার্ট করানো,
দেন বেসিক্যালি আমাদের মেইন টার্গেট ইজ এঙ্গেজমেন্ট, মানে আমরা আসলে রিয়েল টাইম কিছু প্রজেক্ট দিয়ে, যেমন মোসেন ভারো ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবেন, যেমন গোল্যাং দিয়ে কিন্তু উনি কিন্তু বেশ কিছু স্টুডেন্টদের দিয়ে কিছু প্র্যাকটিক্যাল পোর্টাল তৈরি করছেন, হ্যাঁ, বা করেছেন, কিছু কাজ করেছেন। সো এখানেও তাই টার্গেট যে ডেভঅপস মেথোডোলজি দিয়ে কোনো প্রজেক্ট করানো, সো দ্যাট হ্যান্ডস অন তারা এটা শেখে। সো আমাদের হ্যান্ডস অন সেশনটা কিন্তু অনেক বেশি রাদার দ্যান, বিকজ আগেই সকালেই দেখা যাবে যে কোর্সটা সন্ধ্যাবেলা, সেই কোর্সের সকালবেলায় কিন্তু তারা প্রেজেন্টেশন স্লাইড পেয়ে যাবে, সেটা পুরোপুরি তারা মানে দেখবে, দেখে যত যা কোয়েশ্চেন থাকবে সেটা করবে, সো দ্যাট মেইন ক্লাসে যেন ওই প্রেজেন্টেশনের প্রতি বেশি সময় না দিয়ে আমরা হ্যান্ডস অনে যেতে পারি। এন্ড এম্পাওয়ারমেন্ট বলতে যেটা বুঝাচ্ছেন, আসলে মেইনলি আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, যেন আমরা রেডি ফর মার্কেট করতে পারি মানে ট্রেনিদেরকে, যেন আমরা জব দিতে পারি বা চাকরি দিতে পারি, বিকজ আমাদের এটা হিউজ ডিমান্ড, আমাদের নিজেদের ডিমান্ডের কারণেই কিন্তু আমরা আসলে স্বপ্রণোদিত হয়ে বা স্বইচ্ছায় আসলে বলতে পারি, এবং অনেকটা ভলান্টারি ভাবেই কিন্তু এই প্রোগ্রামটা শুরু করিয়ে, মানে রিকোয়েস্ট করে শুরু করিয়েছে মোস্তাইন ভাইকে। খেয়াল করে দেখবেন যে একটা ডেভঅপস এর ট্রেনিং এর জন্য কি পরিমাণ ট্রেনিং চার্জ থাকে, কিন্তু মোস্তাইন ভাই কিন্তু সেটা কিন্তু মাস্টার একাডেমির থ্রুতে কিন্তু সেটা রাখে নাই, বিকজ আমাদের কিন্তু মেইন টার্গেট হচ্ছে যে আসলে বেসিক্যালি রিসোর্স আমাদেরকে প্লেস করতে হবে টু দ্য মার্কেট। ইটস নট লাইক যে আমরা জাস্ট নিয়ে সার্টিফিকেট দিব, বিকজ তাহলে তো এই প্রাইজই রাখা হয় না, বিকজ আমাদের উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যেন মিনিমাম একটা চার্জ নিয়ে স্টুডেন্টদেরকে আমরা উৎসাহিত করি, এবং আবার একটা চার্জ না নিলে হয়ও না, কারণ না হলে আবার সেটা অনেক সময় দেখা যায় যে ঠিকমতো প্র্যাকটিক্যালি তারা ইমপ্লিমেন্ট করে না। আর মিনিমাম একটা মিনিমাম একটা পেমেন্ট, ওনারাও ভলান্টারি, কিন্তু তারপরেও সেই যেমন অনেকেই আছে তারা একদমই ভলান্টারি ভাবে এসছে, কিন্তু আলটিমেটলি এত সাবসিডাইজড কস্টে কিন্তু কেউ দিবে না, বাট একদমই হ্যান্ডস অন ট্রেনিং এ কিন্তু এখানে দেওয়া হচ্ছে বলেই আমি যতদূর জানি যে ওভাবে করেই কারিকুলাম ক্রিয়েট করা হয়েছে। থ্যাংক ইউ মোস্তাইন ভাই আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ মুবির ভাই। ভাই এই ট্রিপলি এই পয়েন্টটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এন্ড থ্যাংক ইউ। মোস্ট ওয়েলকাম আপু। হ্যাঁ, মানে মুবির ভাই, আমার বাংলাদেশে আমরা যে মানে বাংলাদেশ যদি সামনে এগোতে যায়, তাহলে যে মুবির ভাইয়ের মতো লোক, এই যে রেজনা আপার মতো লোক, আর আসিফ ভাইদের মতো লোক, যারা দেশের বাইরে থেকেও বাংলাদেশকে ভুলে যায়নি। চিন্তা করেন, আসিফ ভাইয়ের কোনো প্রয়োজন নাই, উনি আমেরিকাতে AT&T-র মতো কোম্পানিতে ক্লাউড ডিরেক্টর থাকার পরেও উনার বাংলাদেশের আমাদের মাথা মোটা স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে ট্রেনিং করার উনার কোনো প্রয়োজন নাই, ছিলও না, ভবিষ্যতেও হবে না। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রতি একটা টান বা কি দায়িত্ববোধ বা ভালোবাসা, যাই বলেন না কেন, একটা হোম সিকনেস, এখান থেকে কিন্তু এই জিনিসটা করা। এবং আসিফ ভাইয়ের সাথে আমি যখন কথা বলছি ব্যক্তিগতভাবে, ওনার চোখে মুখে আমি কিন্তু দেশের প্রতি ভালোবাসার টানটা দেখছি, যে কারণে আমাদের ব্যাটে বলে খুবই মিল হয়েছে। সো থ্যাংক ইউ মোস্তাইন। জি, এই যে বিষয়গুলো, এগুলো কিন্তু আমরা ফিল করি। এই যে রেজওয়ানা আপাও একদম শুরু থেকেই, উনি রেজওয়ানা আপা তো ম্যানেজমেন্টে ভালো, উনি শুরু থেকে গাইড দিচ্ছিল। মানে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এই কোর্সগুলো আসলে টাকা দিয়ে করলে, মানে মানে এই কোর্সগুলোর যে কস্ট আসবে, এটা আমার মনে হচ্ছিল যে আমার বাংলাদেশের মানুষ এটার ভ্যালুটা এই মুহূর্তে বুঝবে না। সেই কারণে আমাদের টার্গেট ছিল যে কতটা সাবসিডাইজ করে দেয়া যায় যাতে স্টুডেন্টরা অ্যাফোর্ড করতে পারে, আবার কোর্সটার প্রতি তাদের একটা টানও তৈরি হয়, সাইকোলজিক্যাল একটা অ্যাট্রাকশন, যে আমি এই একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট দিয়ে আমি কোর্সে ভর্তি হলাম, যাতে আমার কোর্সটার প্রতি আমার একটা টান থাকে। সেইখান থেকেও আমরা মানে বোথ এন্ডে আমরা কম্পেয়ার করেছি যে আসলে কোর্সের প্রতি তাকে অনেকটা যেন সে বাধ্য থাকে, সেটাও যেন হয়, আবার তার তার যেন তার কাছে যেন জিনিসটা অ্যাফোর্ডেবল হয়। এই দুটো জিনিসকে টার্গেট করেই আমরা আসলে বলতে পারি সবাই ভলেন্টারি কাজ করতেছে। আসিফ ভাই অ্যাবসলিউটলি ভলেন্টারি কাজ করতেছে, রেজনা খান অ্যাবসলিউটলি ভলেন্টারি কাজ করতেছে, আমার মাস্টার একাডেমি কিছুটা ভলেন্টারি, কিছুটা আমরা পেমেন্ট পাচ্ছি স্টুডেন্টের কাছ থেকে, বা সেটা সাফিসিয়েন্ট না, বাট করতেছি শুধুমাত্র এই জন্য যে হয়তো সামনে বাংলাদেশে একটা সময় আসবে যেখানে ডেভঅপস 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 ঘরে ঘরে ডেভঅপস, অফিসে অফিসে ডেভঅপস, সেই সময়টাতে আমরা যাতে লিডিং পজিশনে থাকি, সেই সময়ে আমাদের স্টুডেন্টরা যাতে ওয়ার্ল্ডের মার্কেটে টপ পজিশন গুলো পায়, এই যে একটা আকাঙ্ক্ষা এখান থেকে। পাশাপাশি আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়া ডেভঅপস নিয়ে বেশ আরো 1 বছর থেকে মাতামাতি শুরু করছে। তো আমার সবসময় একটা জেদ যে ইন্ডিয়া যেটা আজকে পারে সেটা আমরা আজকে পারবো না কেন, ওয়াই আমাদের ওয়েট করতে হবে 2 বছর 5 বছর। তো এই ওয়াই এর রিজনটা হচ্ছে যে
আসিফ ভাইয়ের মতো লোক, রেজনা আপা, এনারা ঘুমায়া ছিল। এখন এনারা যেহেতু জেগে গেছে, আমার মনে হয় না আর কেউ আমাদেরকে দাবায় রাখতে পারবে। আসিফ ভাইয়ের মতো লাখ লাখ আসিফ ভাই আছে আমেরিকাতে, ইউরোপে, লন্ডনে, পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে। ডক্টর তালাল রহমান আসছিল, উনি নরওয়ে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। ও মাই গুডনেস, উনি যে দেখেন, আমি ওনাকে বলিও নাই, উনি একজন কেন থমসন, একজন কোরিয়ান, একজন ব্রিটিশ গেস্ট কে নিয়ে উনি আসছে আমাদের দেশে। কেন? বিকজ হি ওয়ান্টস আস টু ইনভেস্ট, মানে আমাদের উপরে সে আমাদের কারিকুলাম গুলোকে সে দেখাতে চাচ্ছে যে দেখো আমরা বাংলাদেশেও এডুকেশন নিয়ে অনেক অ্যাডভান্স কাজ করতেছি, যে এখানে তোমরা চাইলে এখন আমার দেশেও ইনভেস্ট করতে পারো। এই যে দেখেন, দূরে থেকেও দেশের প্রতি যে ভালোবাসা, দেশের প্রতি যে তাদের শ্রম, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে খুবই এক্সাইটমেন্ট দিচ্ছে। এবং ইনশাল্লাহ সবাই যদি এভাবে আমরা জেগে উঠতে পারি, আমার মনে হয় খুব বেশি দিন নাই যে আমরা বাংলাদেশ আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিতে লিড করব, লাইক ইন্ডিয়া যেভাবে আইসিটি পুরো ওয়ার্ল্ডের আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিতে লিড দিচ্ছে। আজকে যেমন গুগলের সিও যদি দেখি ইন্ডিয়ান, মাইক্রোসফটের সিও যদি দেখি ইন্ডিয়ান, অ্যামাজনের বড় বড় পজিশন গুলো ইন্ডিয়ান, আমেরিকার ব্যাংকগুলোর ম্যাক্সিমাম সিও হচ্ছে ইন্ডিয়ান। সো এই যে মার্কেটটা আমার মনে হয় আমাদেরও সম্ভব। আমরা জাস্ট আমাদের জেনারেশন গুলোকে যদি একটু গাইড করতে পারি, প্রপার নার্সিং করতে পারি, প্রপার মোটিভেট করতে পারি, আমার মনে হয় সেই দিন খুব বেশি সামনে নাই। তো সেক্ষেত্রে মুবির ভাইয়ের মতো ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করতেছে, হিউম্যান ট্রেনিং, এইচআর নিয়ে কাজ করতেছে, রেজনা আপার মতো যারা ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছে, আমার মনে হয় সবারই যার যার অংশ থেকে, যার যার দিক থেকে এগিয়ে আসা উচিত, দেশকে অ্যাডভান্স, মানে আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে না, সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশটাকে যেন একটা নেক্সট আইসিটি ডেস্টিনেশনের দিকে মানে ফরওয়ার্ড করা যায়। সেই চিন্তাটা থেকে যদি আমরা, আমার মনে হয় সবাই কাজ করি, আমার মনে হয় খুব শীঘ্রই আমরা খুব ভালো পজিশনে যেতে পারবো। এরকম সেশন নিয়ে আমরা যদি আরো আসতে পারি সামনে, মুবির ভাইরাও যদি আপনাদের কোম্পানির প্রবলেম গুলোকে যদি আমাদেরকে প্রজেক্ট আকারে দেন, আমরা অ্যাবসলিউটলি, আমাদের স্টুডেন্টরা যেহেতু শিখতেছে, তাদের হ্যান্ডস অন ট্রেনিং দরকার, কিন্তু ভলেন্টিয়ারি এটা করে দিতে পারবো। আমরা হয়তো আপনাদের কাছ থেকে জাস্ট একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন লেটার এক্সপেক্ট করব যে হ্যাঁ, আমাদের ওই স্টুডেন্ট গুলো আমার এই প্রজেক্টটাতে কাজ করেছে এবং আমার প্রজেক্টটা, আই এম স্যাটিসফাইড যে আমার প্রজেক্টটা যেভাবে করার কথা ছিল সেভাবে করতে পারছে। আমি ময়ূর ভাইকে অনুরোধ করব, যদি আপনার এরকম কোনো সুযোগ থাকে আমাদেরকে, আমাদের স্টুডেন্টদেরকে অফার করার জন্য। ঠিক রেজনা আপাকেও বলবো যে রেজনা আপা, আপনি যেহেতু বেসিসে আছেন, ময়ূর ভাই বেসিসে আছে, আপনার বেসিসের পক্ষ থেকে যদি কোনোভাবে আমাদের রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট একটা টেস্ট বেসিসে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে দেয়া যায়, আমাদের স্টুডেন্টরা আমার মনে হয় এই জিনিসগুলোকে খুব যত্ন সহকারে, খুবই মানে মানে খুবই যত্ন সহকারে আমার মনে হয় তারা করবে, এই বিশ্বাসটা আমার আছে আমার স্টুডেন্টদের প্রতি। সো এই ব্যাপারে রেজনা আপা, মুবির ভাই, আপনারা যদি একটু কিছু বলে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে মোটিভেট করেন তাহলে মনে হয় খুব ভালো হয়। মুবির ভাই, রেজনা আপা, এই লাস্ট বিষয়টাতে একটু আপনাদের ইনপুট চাচ্ছিলাম, প্লিজ কিছু যদি বলেন। না, থ্যাংক ইউ মোস্তাইন ভাই। আমরা ডেফিনেটলি তো বললামই যে আমরা নিজেরাও হয়তো ইনহাউস আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট আছে সেখানেও হয়তো আমি আমাদের এই মেথোডলজি অ্যাডাপ্ট করতে হবে স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে, আমরা সেটা খুঁজবো। আর আমরা ডেফিনেটলি আমাদের অ্যাসোসিয়েশনকেও বলবো, যদি এমন কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা এমন কোনো কিছু ডেভেলপ করতে হয় সেটা হয়তো আমাদের স্টুডেন্টরা করে দিল, হ্যাঁ, ফর আ রেফারেন্স বলতে পারেন আর কি, এই সুযোগটা যদি দেওয়া যায় আর কি, এটা অবশ্যই। আর এই তো আর কি, থ্যাংক ইউ। আমি রেজওয়ানা আপার সাথে জাস্ট আমি এইটাই একটু অ্যাড করব যে আপনারা কিছু রেফারেন্স পয়েন্ট তৈরি করেন, যেটা রেজওয়ানা আপা বললো যে কিছু রেফারেন্স পয়েন্ট তৈরি করেন, কিছু কেস স্টাডি তৈরি করেন। এটার উপর ভিত্তি করে ইনশাল্লাহ আমরা নিজেরা তো রিক্রুট করার চেষ্টা করবই, বেসিসেও আপনাদেরকে যতভাবে ইনশাল্লাহ প্রমোট করা যায়, যত পদ্ধতিতে প্রমোট করা যায়, আমরা আমাদের মানে আমাদের চেষ্টা সবটুকু করবো ইনশাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, ধন্যবাদ মুবির ভাই। আমি আসলে এই জিনিসটাই চাচ্ছিলাম, আমরা আমাদের জন্য কিছুই চাই না, আমাদের স্টুডেন্টরা যাতে একটা সুযোগ পায়, এটা বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে আমি মনে করি তাদের রাইটস। সো আপনারা এই সুযোগটা যদি করে দেন, আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আমি আমার স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে মুবির ভাই, রেজনা আপাকে এক্সট্রা স্যালিউট দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের আপনাদের এই মুহূর্তে যে জিনিসটা বললেন সেটা যেন আল্লাহ কবুল করে এবং আমরা যেন সেই সুযোগটা পাই, এই দোয়া করছি আল্লাহর কাছে। এবার আমি একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমার স্টুডেন্টের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আপনারা আপনাদের অনুভূতি যদি একটু শেয়ার করতেন প্লিজ। আমি একটু শেয়ার করতে চাই।
আমার নাম আমির হোসাইন। সো আই এম নট এ পিওর স্টুডেন্ট, আমি অ্যাকচুয়ালি ডেভঅপস কালচারে কাজ করতেছি। সো আমি একটু নতুনদের উদ্দেশ্যে একটু বলতে চাই যারা আসলে ডেভঅপসে আসতে চায় আর কি। সো so what is DevOps? DevOps is not a person. DevOps is not a role. DevOps is not an engineer. So what is DevOps? So DevOps is a culture basically, and DevOps is a mentality. And DevOps is a way for devs and ops works together. So এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। So আমরা যখন আজকে থেকে 2 বছর আগেও ডেভঅপসটা বাংলাদেশে একটা বাজওয়ার্ড ছিল, বাট নাও অনওয়ার্ড এটা আসলে একটা প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ড হয়ে গেছে। একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি যারা অ্যাজাইল প্র্যাকটিস করে, যারা ডেভঅপস প্র্যাকটিস করে, তাদের জন্য ডেভঅপস এখন আলাদা একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ টিম, ইন্টিগ্রাল রোলস অফ কোম্পানিজ। সো বাংলাদেশে অনেক বড় বড় কোম্পানিজ আছে যারা ডেভঅপস এর ফুল প্র্যাকটিস চলে, লাইক বিকাশের ডেভঅপস টিমে ওরা 9 জন ডেভঅপস মেম্বার ইউজ করে। ইবেলি, তারপরে নিউজক্রেড, এরপর অগমেটিক্স, শেপালো, বড় বড় যে সফটওয়্যার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো আছে তারা প্রত্যেকেই ডেভঅপস এর প্র্যাকটিসগুলো করে। সো আমি আমার মাই হার্টফিল থ্যাঙ্কস টু আসিফ ভাই এত সুন্দর করে ওনার ডেলিভারেবলস দিয়েছে, এটা যে কোনো একদম ফ্রেশারদের জন্য বোঝার খুবই সহজ হবে, এবং ওনার যে ওয়ে অফ টকিং বা লেকচার যে কন্টেন্টগুলো আছে খুবই সুন্দর হয়েছে। এবং ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে যখন প্র্যাকটিক্যাল এক্সপোজারে যাবে, আই থিঙ্ক কোন একটা অ্যাপ্লিকেশন, রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করে ওটাকে টেস্ট, স্টেজিং, প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্ট করে কিভাবে রিলিজ ম্যানেজমেন্ট হয়, এই জিনিসটা আমাদেরকে পোলাইটলি দেখাইলে আমাদের জন্য আরো সুবিধা হবে। এবং আমি আরেকটা কথা বলে শেষ করতে চাই, সেটা হচ্ছে ডেভঅপস রোলস এর জন্য বেসিক্যালি আসলে কিছু সেট অফ স্কিল লাগে। সেট অফ স্কিলের ভিতরে আসিফ ভাই বলে গেছেন যে ওএস ইজ আ হার্ড, আপনার ওএসটা লাগবে, লিনাক্স, উইন্ডোজ। সো আপনার অ্যাটলিস্ট একটা প্রোগ্রামিং নলেজ লাগবে, সেটা আপনাকে স্ক্রিপ্টিং করতে সহযোগিতা করবে, লাইক আপনার পাইথন অথবা গো অথবা ব্যাশ স্ক্রিপ্টিং আপনার লাগবেই, এটাকে আপনাকে ইগনোর করার কোনো সুযোগই নাই। যখন আপনি জেনস্কিস পাইপলাইন নিয়ে প্লে করবেন তখন আপনাকে ডিক্লারেটিভ স্টেটমেন্ট লিখতে হবে। সো ডিক্লারেটিভ স্টেটমেন্ট যখন লিখতে হবে তখন আপনাকে পাইথন, গো অথবা গ্রুবি এগুলা লাগবে, অ্যান্ড বেসিক নেটওয়ার্কিং তো লাগবেই। সো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আপনাকে অ্যাটলিস্ট একটা ক্লাউড এক্সপেরিয়েন্স, ক্লাউড এক্সপোজার লাগবে। সো ওকে, আমি শেষ করতে চাই, এবং অল দ্য বেস্ট ফর মাস্টার একাডেমি অ্যান্ড আদার স্টুডেন্ট যারা জয়েন করবে কোর্সে, অ্যান্ড মেন্টর যিনি আমাদেরকে এত যত্ন সহকারে পড়াচ্ছেন, অ্যান্ড আরো যারা কনভেনার আছে বিভিন্ন ডিস্টিংগুইশ পার্টিকেল থেকে আসছেন, লাইক বেসিস থেকে। সো বেসিস আসলে চাইলে এরকম কিছু উদ্যোগ নিতে পারে। বেসিস এর যে সফটওয়্যার কোম্পানিজ গুলো আছে তারা অনেকেই ডেভঅপস প্র্যাকটিস করে, এবং ডেভঅপস এর জব রোলস এখন অনেক হাই বাংলাদেশে। সো আই থিঙ্ক বেসিসও এইখানকার স্টুডেন্টদেরকে পেইড এনরোলমেন্ট করার সুযোগ করে দিতে পারে, পেইড প্রজেক্ট করার সুযোগ করে দিতে পারে। That's it. Thank you so very much, Hussein bhai, for inviting me to attend here. জি ধন্যবাদ আমির হোসেন ভাই। আচ্ছা, আমি আজকে যদিও যেহেতু প্রথম, আমার মনে হয় সবার সাথে আমাদের ইন্ট্রোডাকশনের সুযোগ রয়েছে। সো আপনারা যদি ওভারওয়েলমিং মনে না করেন, যদিও 10টা বেজে গেছে, আর কি 10 মিনিট সময় দেয়া যায়? সবাই স্টুডেন্টরা যদি রাজি থাকে, আমি আর 10 মিনিট নিতে চাই। এটা কি পসিবল আজকে? ওকে, তো আমি ইন্ট্রোডাকশনের জন্য ইতোমধ্যে আমরা আমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়েছি। তো আমি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে আপনাদের নাম, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন, কি করেন এবং আপনার এক্সপেকটেশনটা কি, এই বিষয়গুলো যদি একটু মানে জাস্ট 30 সেকেন্ডের মধ্যে আপনার নাম, আপনি কোথায় থাকেন, পড়াশোনা কি করেছেন এবং আপনার এক্সপেকটেশন কি এই কোর্স থেকে একটু যদি বলতেন, এবং আপনার অনুভূতি। একদম জুমের উপর থেকে শুরু করছি। আমি আমির হোসেন তো একটু আগে কথা বললেন, আমি ইমামুল হুদা থেকে শুরু করছি। জি, আমির হুদা কথা বলেছে, এবার ইমামুল হুদা। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার নাম ইমামুল হুদা, আমার হোম টাউন হচ্ছে কিশোরগঞ্জ, আর আমি বর্তমানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালসে ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর 4th ইয়ার স্টুডেন্ট। তো এই কোর্সটায় আমি
মূলত ডেভঅপস সম্বন্ধে বেসিক অনেকটা আইডিয়া পেয়েছি। তো আমার এক্সপেকটেশন হচ্ছে যে সম্পূর্ণ এনভায়রনমেন্টের সাথে একটা ভালো নলেজ থাকা, যাতে আমি ইন ফিউচার নিজে নিজে এই সম্বন্ধে আরো এগিয়ে যেতে পারি আর কি। থ্যাংক ইউ। আপনার আজকের যে অ্যাটেন্ডেন্স, এতক্ষণ যে থাকলেন 8টা থেকে 2 ঘন্টার, আপনার ফিডব্যাক? জি, আমার অনেক ভালো লেগেছে এটা। আমার আগের ইয়াতে ছিলাম যে একটা ওয়ার্কশপ হয়েছিল একদিনের, তো এটাও ভালো লাগছে, আজকেও ভালো লাগছে, এবং ইনশাল্লাহ আগামীর যে ক্লাসগুলো আছে ওইগুলোও ভালো লাগবে। জি ধন্যবাদ। জি এবার আমি MK বাশার, জি MK বাহার, সরি it's okay, actually it will be Bashar. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হ্যালো, আমাকে শোনা যাচ্ছে? কাইন্ডলি কেউ যদি একটু জি 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 শোনা যাচ্ছে, প্লিজ। আচ্ছা, আমি MK বাশার, আমি কারেন্টলি হচ্ছে উইপু লিমিটেডে জব করছি। আমি মোবাইল এন্ড ভাস প্ল্যাটফর্মের অপারেটিং হেড হিসেবে আছি এখানে। অ্যাকচুয়ালি বেশ কিছুদিন ধরে ডেভঅপস মানে জাস্ট হচ্ছে মানে হোয়াইট পেপারে দেখতেছিলাম কাইন্ড অফ, বাট জিনিসটা শেখার ইচ্ছা ছিল। অনেস্টলি স্পিকিং, আমি যদিও টেকনোলজি সেই আছে, ডেভঅপস বলতে হয়তো আমি এতটুকু বুঝতাম যে আচ্ছা ডেভেলপমেন্ট আর হচ্ছে অপারেশন দুইটা একসাথে করা হচ্ছে ডেভঅপস। বাট এটার মাঝখানে যে একটা মানে হিউজ একটা কনসেপ্ট আছে, হিউজ একটা টেকনোলজিক্যাল ব্যাপার আছে, যে জিনিসটা আসলে জানতাম না, যে ফুল ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে ডেপ্লয়মেন্ট প্লাস হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এভরিথিং ইনক্লুডেড ইন ডেভঅপস। এই জিনিসটা আসলে এই আসিফ ভাইয়ের স্পেস থেকে ফার্স্ট আমি আসলে এটা গ্যাদার করছি। আর টু বি অনেস্ট, আমার সাথে আসিফ ভাইয়ের পার্সোনালি অনেক আগে দেখা হয়েছিল, প্রায় 8-9 বছর আগে। আসিফ ভাই মনে আছে কিনা জানি না। আসিফ ভাই কিছুদিন সেলবাজার নামে একটা কোম্পানিতে ছিলেন, মাসখানেকের মতো ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল, মনে আছে কিনা আমি জানি না। তো আসিফ ভাই, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ আমার মনে আছে বাহার ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ রেকগনাইজ করার জন্য। জি তারপর নেক্সট AKM আরিফুল ইসলাম শিমুল। আসসালামু আলাইকুম, আমি AKM আরিফুল ইসলাম শিমুল। আমি টেকনিক্যাল টিম লিড একটা নরওয়ে বেসড সফটওয়্যার কোম্পানির সফটওয়্যার লিমিটেড। আমি 12 বছর যাবত মোটামুটি ইন্ডাস্ট্রিতে আছি। মূলত আমার বেস ল্যাঙ্গুয়েজ হলো জাভা, আর গোর যে কোডিং বুটক্যাম্পটা সেটাতে আমি অংশগ্রহণ করছি। আর ডেভঅপস এখন আমার কারেন্ট টুলের সাথে আসলে ডেভঅপসটাই যায়। আমার আসলে কারেন্ট কোম্পানিতে আমি যে সমস্ত কাজ করতেছি, তো এগুলোর সাথে আসলে ডেভঅপস এর অনেক মিল আছে। আর কিছু কিছু জিনিস আমি অলরেডি আয়ত্ত করছি, আর বাকিটা ইনশাল্লাহ আশা করি যে কোর্সটা কমপ্লিট করলে আমার জন্য এটা প্লাস প্লাস হবে আর কি। ধন্যবাদ। ভেরি গুড, ভেরি গুড। মানে আজকের এক্সপেরিয়েন্স কি আপনার আসিফ শিমুল সাহেব? হ্যাঁ, এক্সপেরিয়েন্স তো চমৎকার এক্সপেরিয়েন্স। আমাদের আসিফ স্যার যেভাবে বুঝাই দিচ্ছেন, এভাবে আসলে এর চেয়ে ভালো আর কিভাবে বোঝানো সম্ভব, মানে এটা আসলে সবারই বোঝা উচিত। জি নেক্সট কে আছে একটু উপর থেকে? অনন্যা ফেরদৌস। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, হ্যাঁ বলেন। জি, আজকের ক্লাসটা করে আমার খুব ভালো লাগছে। ওভারঅল স্যারের প্রেজেন্টেশন, আসিফ স্যারের প্রেজেন্টেশনটা খুব ভালো লাগছে। আমি মানে ক্লিয়ার একটা ধারণা পাইছি, যেটা হয়তো এতটা ক্লিয়ার ছিল না। প্রেজেন্টেশন আমার খুব ক্লিয়ার হয়েছে, এবং আমি এটাতে খুব আশাবাদী যে ইনশাআল্লাহ ভালো একটা কিছু শিখতে পারবো। আপনার পরিচয়, নাম, কি করেন, কোথায় ছিলেন পড়াশোনা? আমি অনন্যা ফেরদৌস। আমি সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ডের। আমি বিএসসি শেষ করেছি এই যে কিছুদিন মানে গত বছরে ডিসেম্বরে। আর আমি হচ্ছে এই তো জি স্যার। থ্যাংক ইউ অনন্যা। অনন্যা হচ্ছে আমাদের একজন মাস্টার একাডেমির ভলান্টিয়ার। শি ইজ ভেরি গুড অ্যাট গ্রাফিক্স। আমাদের এই মাস্টার একাডেমিতে যত গ্রাফিক্স, এই যে আমার পিছনের যে গ্রাফিক্স গুলো দেখছেন, সব অনন্যারই করা। সো থ্যাংক ইউ অনন্যা ফর ইউর ওয়ান্ডারফুল জব। হ্যাঁ আচ্ছা, তারপর এক্সেলেন্ট জব অনন্যা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনন্যা। কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক। আচ্ছা জি, এরপর আজিজুল হক উপর থেকে। আজিজুল হক, আজিজুল হক শুনছেন আমাকে? আচ্ছা আপনারা একটু, হ্যাঁ আজিজুল হক দ্রুত বলতে হবে, সময় কম। আচ্ছা আজিজুলের মাইক্রোফোনে মনে হয় সমস্যা, শোনা যাচ্ছে না। জি আপনারা একটু পর পর। আচ্ছা তারপরে যে চৌধুরী হোসাইন শহীদ সোরওয়ার্দী, সম্ভবত জাফর স্যারের রেফারেন্স। জাফর স্যারের
পরিচিত, রাইট? একটু আনমিউট করে দ্রুত কথা বলতে হবে। আমরা একটু আজকে পরিচয়টা নিতে চাচ্ছি, সবাই যেহেতু আমরা নতুন, আমরা স্টুডেন্টদের সাথে পরিচয় হতে চাচ্ছি কে কোথায়। অনেকে মাস্টার একাডেমি থেকে, তাদেরকে তো আমরা চিনি যারা নতুন, আর যেহেতু আমাদের ইনস্ট্রাক্টর আসিফ স্যারও নতুন, সুতরাং সবার সাথে পরিচয় হওয়াটা আমি মনে করি জরুরি। একটু দ্রুত বলতে হবে। জি, ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার আমি একটু নেটের সমস্যার কারণে কথা বলতে পারিনি আর কি। স্যার আমি আইজুল হক, বরিশাল থেকে। আমি ইউনিভার্সিটি অফ গ্লোবাল ভিলেজে সেকেন্ড সেমিস্টারে আছি। আর আমি আগে মানে কোডিং বুট ক্যাম্পের একজন সদস্য ছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর ডক্টর তারেক। ডক্টর তারেক, আপনার পরিচয় দিবেন, আপনি কি করেন? ডক্টর তারেক হচ্ছে একজন ডাক্তার, আমি বলে দিলাম। হ্যাঁ, বলেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন ডেন্টাল সার্জন। আমি পাইনিয়ার ডেন্টাল কলেজে লেকচারার এবং মেডিকেল অফিসার হিসেবে আছি কর্মরত এখনো। আমি কোডিং বুট ক্যাম্পের একজন স্টুডেন্ট ছিলাম। এখন বর্তমানে ডেভঅপস একটু নতুন একটা টপিক শিখতে চাচ্ছি, এর জন্য ডেভঅপসের এই ট্রেনিং এ আসা। আজকে আসিফ স্যারের যে লেকচারটা ছিল আমার এক্সিলেন্ট মনে হয়েছে, যে স্যার খুব সুন্দর ইনফরমেটিভ এবং খুব সুন্দর ডেলিভারি দিয়েছেন। আমার মনে হয় পরবর্তী যে ক্লাসগুলো হবে আসিফ স্যারের এবং মুস্তাইন স্যারের, ইনশাল্লাহ আমরা সবাই ভালো কিছু শিখতে পারবো। আর আমি আরো ধন্যবাদ জানাই আসিফ স্যারকে, স্পেশালি আসিফ স্যার এবং রেজনা ম্যাডামকে। তারা আমাদের বাংলাদেশে এই ডেভঅপস বুট ক্যাম্প শুরুর ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন নতুন করে। এতে আমার মনে হয় বাংলাদেশে অনেকে ডেভঅপস সম্পর্কে জানতে পারবে এবং অনেকে ডেভঅপস এর ট্রেনিং নেওয়ার একটা সুযোগ পাবে, ইনশাল্লাহ আশা করতেছি। ধন্যবাদ। জি, ধন্যবাদ। যে আমি এই মুহূর্তে মুবির ভাইকে একটু দিব, মুবির ভাই চলে যাবে, উনি খুব ব্যস্ত মানুষ, উনি একটু কিছু বলে। মুবির ভাই, আপনি সবাইকে বিদায় দিয়ে যেতে পারেন। মুবির ভাই। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাই। সরি, আমাকে একটু চলে যেতে হচ্ছে। আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। ইনশাআল্লাহ আপনারা লার্নিং খুব যথাযথভাবে নিবেন, আশা করি খুব সিরিয়াসলি আপনারা কাজগুলা করবেন। আর সার্টেনলি যদি কোনো হেল্প করতে পারি, আই উইল বি রিয়েলি হ্যাপি। জি, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ মুবির ভাই। জি, তারপর আমাদের স্টুডেন্ট এফ এম মামুন। এফ এম মামুন, প্লিজ। এফ এম মামুন, শুনছেন আমাকে? একটু দ্রুত বলতে হবে। আসসালামু আলাইকুম, আমি এফ এম মামুন। আমি একটা এনজিও তে জব করছি অ্যাজ এ আইটি অফিসার ইন নেটওয়ার্কিং। আমি ডেভঅপস সেখানে করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফার্স্ট উদ্দেশ্য সেটা হলো আমার এই ডেভঅপসটা কোর্স আমি কোনোভাবে কমপ্লিট করতে পারছিলাম না, মানে অফলাইন ভিডিওতে। সো এটা প্র্যাকটিসের মধ্যে থেকে আমি এটা কমপ্লিট করতে যাচ্ছি। আর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি একটা মেম্বার হতে যাচ্ছি ডেভঅপস এর, এটা আর কি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ধন্যবাদ। জি, ধন্যবাদ। আচ্ছা, তারপর ইমরান হুসাইন। ইমরান হুসাইন। আসসালামু আলাইকুম, আমি ইমরান হোসাইন। আমি একটা প্রাইভেট ফার্মের ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে আছি। আমি বুট ক্যাম্পের স্টুডেন্ট ছিলাম। তো মুস্তাইন স্যার এবং রেজনা ম্যাডাম এবং আসিফ স্যার সবাইকে ধন্যবাদ যে আমাদেরকে আসলে আমি বলবো এটা ফ্রি অফ কস্টে এত ভালো একটা ট্রেনিং উপহার দেওয়ার জন্য। কারণ আসলে এখানে যে টাকাটা নেওয়া হচ্ছে এটা আসলে খুবই নগণ্য। এটাকে আমরা টাকা বললে আসলে খুব মানে ভুল করা হবে। কারণ আসলে এই মানের একটা কোর্স আসলে এই টাকা তো চিন্তাও করা যায় না। মানে তারপরেও স্যারদেরকে ধন্যবাদ যে আমাদের বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের কথা চিন্তা করে এবং বাংলাদেশের মানুষকে আসলে সুযোগ দেওয়ার জন্য এই কোর্সটা আয়োজন করার জন্য। এবং মুস্তাহিন স্যারকে স্পেশালি ধন্যবাদ যে আসলে উনি খুঁজে খুঁজে আমাদের জন্য এত ভালো ভালো টিচার এবং মেন্টরদেরকে নিয়ে আসেন দেশে এবং বিদেশে থেকে। সেই জন্য আমি স্পেশালি থ্যাঙ্কস দিব এবং আশা করব যে আমরা যারা স্টুডেন্ট হিসেবে আছি আসলে আমরা আগ্রহ সহকারে নিব। আমরা কোডিং বুট ক্যাম্পের সময় আমরা দেখেছি যে আসলে আমরা অনেক অবহেলার কারণে আমরা আসলে কোর্স শেষেও অনেকেই হারিয়ে গিয়েছে। তো আমরা চাইবো যে এই কোর্সটাকে এতটাই সিরিয়াসলি নিব যেন আমরা এই ট্রেন্ড থেকে হারিয়ে না যাই। এবং আমরা যারা কোডিং বুটের ক্যাম্পের সময় আমরা প্রায় 1500 স্টুডেন্ট এনরোল করেছিল, শেষে আমরা 60 জন আসলে টিকেছিলাম। তো এই জন্য আমি বলবো যে সবাই একটু সিরিয়াস থাকবেন, যেহেতু এটা আসলে ভলেন্টিয়ারি ভাবে স্যাররা করতেছে, তারা বিনা পারিশ্রমিকে এত সুন্দর একটা সুযোগ দিয়েছে শুধুমাত্র আমরা যাতে ভালো কিছু করতে পারি। সো
আমাদের সবার প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন কোর্সটাকে সিরিয়াসলি নেই এবং যারা এই যে এত মূল্যবান সময়গুলো আমাদের জন্য ডেডিকেটেড করলো অ্যাটলিস্ট তাদের জন্য প্রাপ্য সম্মানটুকু আমরা দিতে পারি। ধন্যবাদ। জি ধন্যবাদ। এরপর আমি মিস্টার রফিকুল ইসলামকে বলবো। রফিকুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম। আমি রফিকুল ইসলাম। আমি 2011-তে আমি বিএসসি কমপ্লিট করছি স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে। আমি ইউকে একটা কোম্পানিতে জব করতে, ফরেন রেমিটেন্স কোম্পানি। আমি আপনাদের প্রিভিয়াস আমার কলিগ মোস্তফা নিজাম সাহেব আমার ম্যানেজার ছিল, উনি প্রিভিয়াস আপনাদের যে কোর্স ছিল ওটা করছে। পরে আপনাদের যে কোর্স কারিকুলাম যেটা ছিল ওটা আমি দেখার পরে আমি এগ্রি হই আপনাদের এটা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। জি, তারপর শারমিন আক্তার। শারমিন আক্তার। হ্যালো, আমি শারমিন আক্তার। আমি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আইটি সেকশনে আছি। আর ডেভঅপস সম্পর্কে আই হ্যাভ হার্ড ইট ইন দ্য পাসিং, বাট সেভাবে ক্লিয়ার আইডিয়া ছিল না। তবে আপনাদের ওয়েবিনার আর আজকে ফার্স্ট ক্লাস করে অনেক ভালো আইডিয়া পেয়েছি, উইচ ইজ থিওরিটিক্যাল আইডিয়া। তো আমি এখন ওয়েট করছি যে প্র্যাকটিক্যালি এগুলো কখন করা যাবে অ্যান্ড কখন সেটাকে আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। জি থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। জি ধন্যবাদ। তারপর আমি বলবো মুন্না খন্দকার। মুন্না খন্দকার। ধন্যবাদ স্যার। আমার নাম মুন্না খন্দকার, আমার বাড়ি গাইবান্ধাতে, কিন্তু আমি বর্তমানে বিইউপির 4th ইয়ার স্টুডেন্ট, সো আমি ঢাকাতে থাকি। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমার আসিফ স্যারের অ্যাটিটিউড এবং রেজওয়ানা ম্যাডামের ক্লিয়ার কাট কথা খুব ভালো লাগছে এবং আপনাদের মাস্টার একাডেমির ইন্টেনশনটা খুব ভালো লেগেছে। তো আমি বেসিক্যালি বিভিন্ন প্রজেক্ট করার সময় মানে স্টুডেন্ট অবস্থাতেই এটা সেটা ট্রাই করতে করতে প্রথমে মাইক্রো সার্ভিসের কথা শুনলাম। তো মাইক্রো সার্ভিস নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করতে করতে ডকারে আসলাম। তো তারপরে অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন ইউটিউব টিউটোরিয়াল বা বিভিন্ন কিছু থেকে বুঝলাম যে ডেভঅপস এর আমরা একটা ডিটেলস ধারণা দরকার। তো আমি ইউটিউব থেকে অনেক খোঁজা ট্রাই করতেছি, বাট কোথাও এত গোছানো পাইনি। সো এখানে প্রথম যে সেমিনারটা হইলো সেটা দেখার পরে আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে আমি এটা করবই। সো আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন করতেছি। এই ধন্যবাদ। জি ধন্যবাদ। এরপর আমি রাশেদুল হাসান, আমাদের ডেভঅপস বুট ক্যাম্পের প্রথম রেজিস্ট্রেশনকারী রাশেদুল হাসান। আসসালামু আলাইকুম মোস্তান ভাই। আমি সর্বপ্রথম আপনাকে, আসিফ ভাই এবং রেজওয়ানা ম্যাডাম ধন্যবাদ দেব। আপনার ইনিশিয়েটিভের কারণেই আসলে অ্যাকচুয়ালি এত একটা ভালো সুন্দর একটা কোর্স করার। আমার 15 বছরের অভিজ্ঞতা, আমি বিএসসি করেছি 2005-এ। আমি এখন কাজ করছি এনবিআর এর একটা প্রজেক্টে। তো আমার মানে ডেভঅপসের কাজ করার খুবই আগ্রহ ছিল, কিন্তু কোথাও পাচ্ছিলাম না কিভাবে করব। তো থ্যাঙ্কস আপনাকে এবং আসিফ ভাই যে এত বড় একটা সুযোগ করে দিচ্ছেন। তো আজকে যে মানে শুরু করলাম, দেখলাম আসলেই অনেক ইজি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, এবং রিয়েল টাইম কাজ করতে পারলে আরো ভালো করতে পারবো ইনশাল্লাহ। আমরা আসলেই কিছু একটা আপনার জন্য কিছু একটা করতে পারবো। আর সবচেয়ে বড় কথা, আপনি দেশের প্রতি এত ভালোবাসা, আসলে আসলে আমি রিয়েলি মানে ভাষায় বলতে পারবো না। আপনার এবং আসিফ ভাই, রেজওয়ানা আপা, আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেশকে যে এত ভালোবাসেন মানে আমরা যারা আছি তাদেরকে এত সুযোগ করে দিচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাঙ্কস ভাই। অনেক ধন্যবাদ। মোহাম্মদ আলামিন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি মোহাম্মদ আলামিন, আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট চুয়াডাঙ্গা এবং আমি বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্সে শেষ করছি চিটাগং ইউনিভার্সিটি থেকে। তো আমি আসলে মানে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোস্তান বিল্লাহ স্যারকে, সাথে রেজওয়ানা ম্যাম এবং আসিফ স্যারকে। আমি আসলে আমরা সবাই আসলে কিছু করতে চাই, আসলে শেষ পর্যন্ত কতদূর কি করতে পারি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। তো ইনশাল্লাহ ট্রাই করব যে প্রিভিয়াস যেহেতু কোডিং বুট ক্যাম্পে ছিলাম গোল্যাং এর, সেখান থেকে প্লাস এই ডেভঅপস থেকে কিছু একটা করার। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এবার আমি বলবো এস এ আব্দুল্লাহ, এমডি এস এ আব্দুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আমি এস এ আব্দুল্লাহ, একজন ক্রিকেট কোচিং প্রফেশনাল।
একটা প্রাইভেট ক্লাবে ক্রিকেট কোচিং করছি অলমোস্ট 5 বছর ধরে। আর আইটিতে নতুন নিউলি শিখতেছি ইনশাআল্লাহ। আজকের প্রেজেন্টেশন ডেভঅপস নিয়ে তেমন কিছুই জানতাম না, তবে জানতাম এটা অনেক ট্রেন্ডিং একটা টপিক এবং গুগল ট্রেন্ড থেকে আমি মোটামুটি দেখেছি। তো আশা করতেছি ইনশাআল্লাহ ভালো হবে। আসিফ স্যার খুব ভালো প্রেজেন্টেশন করেছেন আজকে। দেখা যায় ইনশাআল্লাহ কন্টিনিউ শেষ পর্যন্ত থাকাটাই এখন আমাদের চ্যালেঞ্জিং। আর স্যার একটা কথা বলবো, সেটা হলো আসলে আমরা সব জায়গায়, আমি পার্সোনালি দেশের অনেক জায়গায় লেখা দিচ্ছি যে নিজের কাজটা ভালো করে করাই হলো দেশ প্রেম। স্যার আসিফ স্যার অথবা আপনারা যে ট্র্যাকে আছেন সেই ট্র্যাক থেকে আপনারা যে আপনাদের এত বড় হেল্প করতেছেন, এর চেয়ে বড় আর দেশ প্রেম আসলে কোথাও নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। ধন্যবাদ। জি, এবার উর্মি ঘোষ। উর্মি ঘোষ। হ্যালো, আদাব স্যার। স্যার আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলেন। আমি উর্মি ঘোষ, আমি হচ্ছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে 3rd ইয়ারের স্টুডেন্ট, আমার 7th সেমিস্টার রানিং। আর আমি হচ্ছে প্রথম হচ্ছে স্যার মোস্তাইন স্যার, আপনি হচ্ছে মাস্টার একাডেমিতে হচ্ছে একটা ভিডিও শেয়ার করছিলেন, ওইটা আমি এডুরেসের প্রায় অলমোস্ট 7 ঘন্টার ভিডিওটার মধ্যে আমি প্রায় 5 ঘন্টা মতো দেখছিলাম কয়েকটা দিন ধরে। আমার ভালো লাগছিল, তারপরে আমি বিভিন্ন মানে হচ্ছে সার্চ দিয়েও এটা দেখি যে কেমন কি এটা। আমার মনে হচ্ছে যে এখানে আমি মোস্ট জুনিয়র, যাই হোক সেটা ফ্যাক্ট না। আমার আর কি এই কোর্সটা মনে হচ্ছে যে আমি কোর্সটা করি এবং কোর্সটা শুধু লার্নিং লেভেলেই না রেখে আমার একদম মানে হচ্ছে ফিল পর্যায়ে যাই। আমি জানি না কতটা আমি নিজেকে আগায় নিয়ে যেতে পারবো, বা হচ্ছে আপনাদের সহযোগিতাও লাগবে, প্লাস আমি নিজেরও ট্রাই করবো হচ্ছে মানে পুরো দমে এটাকে আর কি করার জন্য, রপ্ত করার জন্য। ধন্যবাদ উর্মি, আমরা অবশ্যই হেল্প করব। এবার সুমাইয়া চৌধুরী। সুমাইয়া। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমাকে শোনা যাচ্ছে? ওয়ালাইকুম সালাম, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলেন। জি, আমি সুমাইয়া চৌধুরী। আমি 2020-এ ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে বিএসসি কমপ্লিট করেছি। আমি অ্যাকচুয়ালি এরপরে হচ্ছে যে ইন্টার্নের ব্যাপার কিংবা চাকরির জন্য হচ্ছে যে ট্রাই করছিলাম, তো তার আগে চিন্তা করলাম যে কিছু কোর্স করা উচিত। তো সেখান থেকে হচ্ছে যে মাস্টার একাডেমি আর মোস্তাইন স্যারের সাথে হচ্ছে কন্টাক্ট হয়, অ্যান্ড দেন কোডিং বুট ক্যাম্প, অ্যান্ড আমি ফ্রন্ট এন্ডের কাজগুলো হচ্ছে শিখতেছি। ডেভঅপস এর কিছু ভিডিও আমি একবার দেখছিলাম, বাট ওইখানকার ভিডিওর মধ্যে যে হাতের কাজটা ছিল ওইটা দেখে ভালো লাগতেছে, বাট ওদের যে এক্সেন্ট ছিল ইংলিশের, সেই এক্সেন্ট গুলা ধরা যাচ্ছিল না, কিংবা তারা হচ্ছে এত স্পিডে যাচ্ছিল যে বোঝাই যায় না। তো যখন স্যার আবার এটা বাংলাতে এখানে আবার স্টার্ট করলো, তখন আমি সাথে সাথে লগ ইন করেই দিলাম যে এই কোর্সটা ওখানে যখন হাতে কলমে দেখা যাচ্ছে ওটা ভালো লাগতেছে, বাট এটা বাংলায় বোঝার জন্য অন্তত এখানে কোর্সটা শেষ করা উচিত। তারপরে ফিউচার পরে চিন্তা করা যাবে, আগে কোর্সটা করি। ভালো লাগছে যেহেতু এটাকে রানিং করা উচিত। ধন্যবাদ সুমাইয়া, একদম সাবলীল ভাষায় কথা বলার জন্য। আচ্ছা, তারপর তাহসিন হাসান। তাহসিন। আসসালামু আলাইকুম। তাহসিন হাসান, আমার হোম টাউন শেরপুর। আমি পাবনা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করার আগে থেকেই আগ্রহ ছিল। আজকের স্যারের লেকচারটা দেখার পরে আগ্রহ অনেকটুকু বেড়ে গেছে। তো আমি মাস্টার একাডেমি এবং আসিফ স্যারের এই কোর্সের সাথে শেষ পর্যন্ত থাকতে চাই 100% রেসপন্স দিয়ে। আশা করি মুস্তাহিদুল্লাহ স্যার এবং আসিফ স্যার আমাকে হেল্প করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। শামসুজ্জোহা রকি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা, আমার হোম টাউন রাজশাহীতে। বর্তমানে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে হিউম্যান রিসোর্সে কাজ করছি। আমি একজন নন আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট, তারপর আইটি রিলেটেড কাজগুলো আমাকে অনেক ভালো লাগে। এই সূত্রে আমি গোল্যাঙ্গের যে বুট ক্যাম্পটা ছিল আমি সেটা সম্পূর্ণ শেষ করছি এবং মোটামুটি ভালোভাবে বুঝতে পারছি। করার পর মুস্তান স্যার অনেক ভালোভাবে সেটা বোঝাইছে, এর জন্য অনেকটা সহজ হয়েছে গোল্যাঙ্গটা।
তারপরে এই ডেভঅপসের বুট ক্যাম্পের যে একটা সেমিনার হয়েছিল গত দিনে, সেদিনকে সেমিনারে পুরোটা আমি অ্যাটেন্ড করি। সেখানে দেখি যে আসিফ স্যার বলল যে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট এটা করতে পারবে এবং এটা ক্যারিয়ার হিসেবে গড়তে পারবে সেই সূত্রে, এবং কোডিংয়ের নলেজটাও একটু কম লাগবে সে উদ্দেশ্যে আমি এই কোর্সটাতে ভর্তি হয়েছি, এবং আমি পুরোটাই আমি এটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি। আমার মানে এই জব থেকে আমি আসলে টেকনিক্যাল সাইড দিকে যাইতে যাচ্ছি। তো আমি আশা রাখবো মোস্তাইন স্যার এবং আসিফ স্যার আমাকে একটু হেল্প করবেন যেন আমি একটু এই সাইডটা মানে আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডে যেন আমি আসতে পারি, যেহেতু আমি পুরোটাই মানে নন আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট। সো থ্যাংক ইউ। জি ধন্যবাদ শামসুজ্জোহর রকি। জি তারপর মাহমুদ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি মাহমুদুল হাসান, হোম টাউন নরসিংদী। আমি বেইজিং চিয়াওথং ইউনিভার্সিটিতে 4th সেমিস্টারে পড়াশোনা করতেছি কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ। তো আমি গত জানুয়ারিতে মুস্তাহিন স্যারের যে গোলেং এর যে কোডিং বুট ক্যাম্প, আমি সেখানে অংশগ্রহণ করি এবং ওখান থেকে আসলে আমার যে রিয়েল যে মানে আইটির যে হাতে করি প্রোগ্রামিং এর হাতে, ওখান থেকে আসলে শুরু। তার আগে আমি বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছিলাম, বাট কোনো ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি নাই। বাট গোলেং শেখার পর থেকে আমার মানে অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়েছে মুস্তাহিন স্যারের মাধ্যমে। মুস্তাহিন স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওইরকম একটি বুট ক্যাম্প আয়োজন করার জন্য, এবং যথারীতি আমাদের জন্য উনি আরেকটি বুট ক্যাম্পের আয়োজন করছে, সেটা হচ্ছে ডেভঅপস। তো আমি বেসিক্যালি স্যারের সাথে যুক্ত ছিলাম। তারপর বিভিন্ন কারণে আমি এখন গোলেং আমি নিজে নিজে এখন ট্রাই করতেছি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য। তো আমি গত কিছুদিন যাবত আমি খেয়াল করে দেখতেছিলাম যে আমার একটু বোরিং লাগতেছে। আমি মানে খুব তাড়াতাড়ি কোনো কিছু একটা করতে পারবো এরকম কিছু যেন আমার কাছে মনে হচ্ছে না। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা এরকম কোন সেক্টরে যেতে হলে আমার একটু সময় লাগবে বা আদার্স অনেক কিছু জ্ঞান লাগবে আমার। তো স্যার এদিকে ডেভঅপস এর এই ট্রেনিং এর আয়োজন করলেন। তো আমি ভাবলাম যে যেহেতু আমার সার্ভার ওয়ের রিলেটেড খুব একটা আগ্রহ আছে, জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করে, একটা জিনিস তো শুধু কোডিং লেখাই শেষ না, সেটা তো একটা এন্ড আছে, সেটা ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে প্রোডাকশন লেভেলে কিভাবে যায়, অনেক আগ্রহ ছিল আমার। তো যেহেতু ডেভঅপস শিখলে আমি পুরোটাই আমার একটা কনসেপ্টে চলে আসতেছে, তো ওই পরিপ্রেক্ষিতে আমার ডেভঅপস এর প্রতি আগ্রহ তৈরি হওয়া। তারপর গত 2 দিন যাবত আমার কাছে মনে হলো যে ডেভঅপসটাই মনে হয় আমার নেক্সট ক্যারিয়ার পাথ হতে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ। তো আমি এই লাস্ট 2 দিন আমি প্রচন্ড আগ্রহী ছিলাম যে কবে শুরু হবে কোর্স কেন শুরু হচ্ছে না। আমার কাছে বারবারের মানে আমি প্রচন্ড আগ্রহ নিয়েছিলাম। যাক আলহামদুলিল্লাহ আজকে কোর্স শুরু হলো, এবং আসিফ স্যার ওনার যে টিচিং মেথড, ওনার যে বলার ধরন থেকে শুরু করে এভরিথিং আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। মানে আমি ইন্ডিয়ান কিছু ভিডিও দেখতেছিলাম মানে এই ডেভঅপস এর উপরে, বাট আমি বুঝি তারা কি বোঝাচ্ছে, কিন্তু সেটা আসলে আমি ভালোভাবে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু আসিফ স্যারের আজকের এই লেকচার দেখার পর আমার জিনিসটা মানে মানে মনে হচ্ছে যে আসলে এটা পানির মতো ইজি। তো থ্যাংক ইউ আসিফ স্যার এত সহজভাবে আমাদেরকে বোঝানোর জন্য। তো আমি খুবই এক্সাইটেড এই কোর্সটা শুরু করার জন্য, এবং ইনশাল্লাহ এইটাকে আমি নেক্সট আমার আমার কেরিয়ার পাথ হিসেবে নিব ইনশাল্লাহ, সেই জন্য আমি খুবই আগ্রহী। তো ধন্যবাদ রেজনা ম্যাম এবং আসিফ স্যার, ওনাদের প্রতি। ওনারা আমাদের জন্য যা করতেছেন সেটা আসলে কোনো মূল্য হয় না। দোয়া করি ওনাদের জন্য, আল্লাহ যেন ওনাদেরকে নেখায়েত দান করুক এবং আমাদের জন্য আরো বেশি বেশি করার সুযোগ করে দিক। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ। ইব্রাহিম, এমডি ইব্রাহিম। এমডি ইব্রাহিম আনমিউট করে আপনার পরিচয় দিন। ইব্রাহিম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা আমি তাহলে মোস্তফা নিজামকে বলছি, ইব্রাহিম পরে বলবে। মোস্তফা নিজাম। জি আসসালামু আলাইকুম। জি আমি মুস্তফা নিজাম বলছিলাম। আমি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার্স করেছি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি থেকে, লাস্ট ডিগ্রি আমার এটা। আমি 9 বছর মানে 9 বছর যাবত আইটি সেক্টরে আছি, মানে জব সেক্টরে আমার রানিং চলতেছে। আমি একটা রেমিটেন্স কোম্পানিতে আইটি ম্যানেজার হিসেবে আছি। ওইখানে আমার আসলে
মোটামুটি ডিপ্লয় প্লাস ইমপ্লিমেন্টেশনই আমার মোটামুটি কাজ এবং এপিআই রিলেটেড। এবং আমরা আসলে লোকাল ডিপ্লয়মেন্ট গুলো করি, যেগুলো হলো যে আমরা এই যে ডকারে, তারপর সেলেনিয়ামে এবং জেনকিন্সে যেভাবে ডিপ্লয়মেন্ট ওগুলো আমরা করি না, কিন্তু আমরা ওই যে আগের মানধাতা আমলের যে ডিপ্লয়মেন্ট করে তারপর ও টেস্ট করে তারপর প্রোডাকশনে দেই। ডেভঅপস এর আমার আগ্রহটা হয়েছে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইখানে যেভাবে সিরিয়ালি যে ইয়াটা করা হয়েছে এবং হলে এখানে যে মডার্ন ওয়েতে যে আসলে ডিপ্লয়মেন্ট থেকে শুরু করে প্রোডাকশনে যেতে যে প্রসেস গুলো আছে, এটার প্রতি আমার বেশি আগ্রহ ছিল আরো কয়েক আগে থেকেই। কিন্তু বাংলায় এবং হলো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে নির্ভরযোগ্য কাউকে পাচ্ছিলাম না যে কার কাছ থেকে শিখবো। কিন্তু মোস্তান বিল্লাহ স্যারের কাছে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমার গোলেং এ আমার পরিচয় তার সাথে। গোলেং এ পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমি আসলে নির্ভরযোগ্য আমি মনে হয় যে পাইছি যে ডেভঅপস এ আমার কেরিয়ার করতে পারবো এবং ভবিষ্যতে আমি ফিউচারে আরো ভালো করতে পারবো এবং এটা নিয়ে আমি অনেক দূর যেতে চাচ্ছি। এবং এটার পাশাপাশি আমি প্রোগ্রামিংটা চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ, এবং দুইটাই আরকি প্যারালাল ভাবে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় আছি ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি ধন্যবাদ। এবার হানিফ শিকদার। হানিফ শিকদার শুনছেন আমাকে? আচ্ছা, হানিফ শিকদার মনে হয় সমস্যা হচ্ছে। জি নাসারুল হাসান। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার নাম এমডি নাসারুল হাসান। আমি একটা গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনে আছি, আর আমি টোটালি নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি। এই মাস্টার একাডেমির সাথে মোস্তান বিল্লাহ স্যারের সাথে আমার পরিচয় হচ্ছে গোল্যাং এই বুট ক্যাম্পের মাধ্যমে। আর গোল্যাংটা আমি যেহেতু নন ব্যাকগ্রাউন্ডের ছিলাম, সেহেতু আমার কাছে ইজি লেগেছে গোল্যাংটা বা এই মাস্টার একাডেমির যে কার্যক্রম আমার কাছে ভালো লেগেছে। মাস্টার একাডেমির সাথেই আছি। আর নতুন যেহেতু কোর্স অফার করেছে বা বুট ক্যাম্প শুরু করেছে ডেভঅপস এর উপরে, আমি এতেও মানে একটু আগ্রহী যে কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে কি করে। আজকে আসিফ স্যার যেভাবে বুঝিয়েছেন, আমার মনে হয় আমাদের সবার কাছেই, আমি যখন বুঝতে পারছি আমার মনে হয় সবাই আরো আমার চেয়ে আরো ভালো বেটার বুঝতে পারবেন। আমি মুসলিম স্যারকে, আসিফ স্যারকে, তারপরে আমাদের যারা আজকে গেস্ট ছিলেন, আমাদের স্টুডেন্টের সবার পক্ষ থেকে আমি মাস্টার একাডেমিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সুন্দর একটা ডেভঅপস ক্যাম্প শুরু করার জন্য। ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ। রাহুল ইসলাম। রাহুল ইসলাম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বলেন। আমার পরিচয় হচ্ছে, আমার নাম রাহুল ইসলাম। আমি ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হিসেবে দিনাজপুর জেলার একটা স্কুলে সার্ভিস করছি। আর আমার এডুকেশন হচ্ছে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে সিএসসি এর উপরে বিএসসি কমপ্লিট হয়েছে। আর আমি কোডিং বুট ক্যাম্পের প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট ছিলাম এবং ডেভঅপস এর নিউ স্টুডেন্ট, এবং আমি চাচ্ছিলাম ডেভঅপস এ এন্ট্রি করে ক্যারিয়ার বিল্ড করার। তো সেক্ষেত্রে মোসাইন স্যার আর অ্যানাদার পার্সনদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সঠিক ওয়েতে একটা গাইডলাইনের সাহায্যে ফিউচার বিল্ড করার জন্য। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আব্দুল্লাহ আল আসগর। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল আসগর আলী। আমি একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশনে আইটি অফিসার হিসেবে আছি। আমি মাস্টার একাডেমির সাথে গোল্যাং কোডিং বুট ক্যাম্প থেকে জড়িত। মোস্তান বিল্লাহ স্যার, আসিফ স্যার এবং রেজওয়ানা ম্যামকে অনেক ধন্যবাদ যে আমাদের মতো দেশে ডেভঅপসের মতো একটা জিনিস মানে আমাদের দেশে চালু করছেন। ডেভঅপস সম্পর্কে আমি প্রথম জানি যে মোস্তান বিল্লাহ স্যার আমাদের একটা ভিডিও শেয়ার করছিলেন 11 ঘন্টার। সেই ভিডিওটা দেখে আমি মোটামুটি একটা আইডিয়া পাই, সেখান থেকে মোটামুটি একটা ধারণা পাই, তারপর থেকে অনেকটা আগ্রহ জন্মায়। এরপর থেকে আমি ডেভঅপস শেখার জন্য চেষ্টা করি, পাশাপাশি শেখার চেষ্টাও করি। তবে মাস্টার একাডেমি এবং আসিফ স্যার এবং রেজওয়ানা ম্যামকে অনেক ধন্যবাদ যে ওনারা সর্বাত্মক সহযোগিতার মাধ্যমে ডেভঅপস এর মতো একটা বিষয়কে কোডিং বুট ক্যাম্প হিসেবে আয়োজন করছেন। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ। এবার সাজিদুল হক। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি সাজিদুল হক। আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি। আমি চট্টগ্রামের একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে সিএসসি কমপ্লিট করছি, এখন ফাইনাল এক্সাম চলতেছে।
তো আমি ডেভঅপস সম্পর্কে জানছিলাম যে মোস্তান স্যার একবার আমাদেরকে একটা টাস্ক দিয়েছিলেন ডেভঅপস এর উপর একটা আইডিয়া নেওয়ার জন্য একটা ভিডিও। তো ওটা দেখে আমি ডেভঅপস সম্পর্কে আগ্রহী হই। আজকে ক্লাসটি করে খুব ভালো লেগেছে। আজিব স্যারকে ধন্যবাদ এবং সাথে মোস্তান স্যার, রেজনা ম্যাডামকে ধন্যবাদ যে এরকম একটি কোর্স আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। আমি এই কোর্স নিয়ে খুবই আশাবাদী। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আর কি কেউ বাকি আছে? মোয়াজ ছাড়া আর কি কেউ বাকি আছে? আমি লাস্টে মোয়াজের কাছে যাচ্ছি। ইজ দেয়ার এনিওয়ান লেফট বিহাইন্ড? ইমামুল হুদা কি পরিচয় দিয়েছিলেন? ইমামুল হুদা? আচ্ছা, আমি মোয়াজের কাছে যাচ্ছি। মোয়াজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি মোয়াজ হোসেন। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? জি জি, ক্যারি অন মোয়াজ। হ্যালো মোয়াজ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে তো মোয়াজ, তুমি বলো। শুনতে পাচ্ছি। মোয়াজ, স্যার আমার মনে হয় উনি মনে হয় আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন না। আচ্ছা, আমি তাহলে ইমামুল হুদা, আপনি কি পরিচয় দিয়েছিলেন? আমি মনে করতে হ্যালো, পারছি আমার কথা না। কি শোনা যাচ্ছে? স্যার ইমামুল হুদা সবার প্রথমে দিছে। সরি, আমি হয়তো বা আপনাদের কথা শুনতে পাচ্ছি না, কোনো আমার ইয়ারফোনের সমস্যা হচ্ছে, তো আমি বলে যাচ্ছি। দেবো, আমি হচ্ছি মোয়াজ। বর্তমানে আমি সিটি কলেজে সিএসসি পড়তেছি। স্যারের সাথে আমার পরিচয় হয় গত বছরের অক্টোবর থেকে। তখন থেকে আমি স্যারের সাথে ফ্রন্ট এন্ড নিয়ে কাজ করতেছি, আর একটু একটু করে ব্যাক এন্ডের কাজও শিখতেছি। যখন থেকে আমি ডেভঅপস সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম, তখন আমার মনে হয়েছিল প্রত্যেকজনেরই, যে ব্যাক এন্ডেরও কাজ করে, যে ফ্রন্ট এন্ডেরও কাজ করে, বা যে ফুল স্ট্যাকেরও কাজ করে, তাদের প্রত্যেকেরই, বিশেষ করে যারা ফুল স্ট্যাক কাজ করে, তাদের সবারই ডেভঅপস সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া রাখা দরকার। কেননা আমরা যাই কন্টেন্ট তৈরি করি না কেন, এটাকে প্রোডাকশন লেভেল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ক্যাপাবিলিটি, মানে প্রোডাকশন লেভেল পর্যন্ত, যেই প্রোডাকশন লেভেলে কিভাবে একটা প্রোডাক্ট কাজ করে, কিভাবে একটা জিনিস কাজ করে, ওই জিনিসটা ফুল আইডিয়া দেয় ফুল ডেভঅপস। তো আমার যেহেতু মেইন টার্গেট হচ্ছে ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হওয়া, তো আমার মনে হয়েছে যে এই ডেভঅপস এর সাহায্যে আমি খুবই ভালোভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারবো একজন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হিসাবে, যেহেতু যাতে আমি একটা আমার প্রোডাক্টকে প্রোডাকশন লেভেল পর্যন্ত আমি একটা প্রোডাক্টে সাজাতে পারি। তো এই জন্য আমি ডেভঅপস এর এই কোর্সের উপর খুব আশাবাদী। আর আমাদের যে গত কিছুদিন আগে যে ওয়েবিনারটা সম্পন্ন হয়েছিল আসিফ স্যারের মাধ্যমে, তো ওই ওয়েবিনারে আমার খুব ভালো লেগেছিল ওনার কথা বলার সাবলীলতা, এবং খুব অর্গানাইজড ওয়েতে যেভাবে উনি বুঝাচ্ছিল, তো আমার খুব ভালো লেগেছিল, এবং আমি তখন আরো বেশি ইন্টারেস্টেড হয়েছিলাম এই ইয়াতে অ্যাটেন্ড করার জন্য। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মোয়াজ। আমার মনে হয় সবার পরিচয় শেষ। কেউ কি বাকি আছেন? আমার মনে হয় না। কেউ কি বাকি আছেন? থাকলে বলেন, না হলে আমরা শেষ করে দিচ্ছি। জি আসিফ ভাই। আসিফ ভাই শুনছেন আমাকে? জি, আমার আপনি সবার কথাগুলো শুনেছেন নিশ্চয়ই? অবশ্যই শুনেছি, সবার কথা শুনেছি খুব মনোযোগ দিয়ে। আচ্ছা, তাহলে আজকে কনক্লুড করে ফেলেন, আমরা শেষ, আমাদের পরিচয় শেষ। আচ্ছা, সবাইকে জয়েন করার জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ, এবং স্পেশালি স্টুডেন্টসদের কাছ থেকে যে ফিডব্যাক পেয়েছি আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ সবার ফিডব্যাকের জন্য। এরকম ফিডব্যাক থাকলে আরো ভালো কন্টেন্ট আপনাদের জন্য আশা করি আমরা তৈরি করতে পারবো, এবং আপনাদেরকে দিয়েই শুরু আমাদের এই যাত্রা, এবং আমাদের গোল হচ্ছে বাংলাদেশকে একটা আইটি স্টেটে কনভার্ট করা, এবং আমাদের প্রচুর ম্যান পাওয়ার আছে, আপনাদের মতো স্টুডেন্টরা যারা
জব করছেন বা অনেকে চিন্তা করছেন আইটিতে মুভ করার জন্য, তাদেরকে অত্যন্ত ধন্যবাদ যে আপনারা এই ডিসিশনটা নিয়েছেন। ধন্যবাদ আপনাদের নিজেদের স্বার্থে যে আপনারা এটা ডিসিশনটা নিয়েছেন যে আপনারা আইটি শিখবেন এবং প্রপার ওয়েতে আইটি শিখবেন। তো আমাদের যে গ্যাপটা বাংলাদেশে, সেই গ্যাপটা হচ্ছে যে আমাদের কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই যেখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি আইটি শিখতে পারি এবং আইটি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। এবং আইটিটা আসলে কিছুই না, এটা জাস্ট আপনার একটা bunch of theories put together in practice. So আমাদেরকে এই জিনিসটা কিভাবে করতে হবে, আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিসের উপরে এখানে আর কোনো কিছু নাই। আপনারা অনেকে বলেছেন যে আপনারা গোল্যাং নিয়ে কাজ করছিলেন বাট বোরিং লাগছে, আপনারা মানে ঠিক দেখতে পাচ্ছেন না যে কোথায় যাবেন, আইটিতে কিভাবে করবেন। ওয়েল, এই জিনিসটা ফ্রাস্ট্রেটিং লাগারই কথা, কারণ আইটি আসলে অনেক ভাস্ট একটা জিনিস। এখানে আপনার অনেক এরিয়াতে স্পেশালাইজড হতে পারেন আপনারা, কিন্তু আপনারা যদি ডেভঅপস সম্বন্ধে জানেন, আপনাদেরকে মার্কেট লুফে নিবে, এতে কোনো ভুল নেই। এবং ডেভঅপস এর ডিমান্ড দিনে দিনে বাড়ছে, কমছে না। হ্যাঁ, সো আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইনশাল্লাহ আমরা সামনের ক্লাস থেকে আপনাদেরকে আরো ভালো কন্টেন্ট দেওয়ার অঙ্গীকার রাখি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আজকে সবাই এই আজকের যে অ্যাটেন্ডেন্স ফর্ম ছিল, আপনারা কি সবাই সাবমিট করেছিলেন? জি স্যার, সাবমিট করেছি। স্যার আমার একটা কথা ছিল। হ্যাঁ, উর্মি বলেন। স্যার মানে আমি তো স্যার থার্ড ইয়ারে, মনে করেন স্যার আমার হচ্ছে, আমি এখন যদি মানে সব সময় মানে ফুল টাইম আমি এটাকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিতে চাই স্যার, আমি এই কোর্সটা কমপ্লিট করলাম, তারপরে যদি রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট, এটা তো ছিলই, তারপরে হচ্ছে যেরকম বিভিন্ন কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপ করার একটা সুযোগ থাকে, এরকম যদি কোনো কিছু আর কি হতো। আপনি কি পুরো সময়টা ছিলেন? রেজওয়ানা আপা যে বলতেছিল, শোনেননি? ম্যামের কথাটা মনে হয় আমি একটু স্কিপ করে গেছি সম্ভবত। আমাদের এখানে আমরা বেসিসকে রিকোয়েস্ট করব, রেজওয়ানা আপাও নিজেও বলেছে ওনার কোম্পানি আছে, আরো বেসিসের যে কোম্পানিগুলো আছে, মুবির ভাই আমাদের যে সফট স্কিল ট্রেনার, উনিও বলেছেন যে ওনারা চেষ্টা করবেন আপনাদেরকে রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট দেওয়ার জন্য, যাতে রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট আপনারা সম্পন্ন করতে পারেন। আর রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে গেলে আমার মনে হয় একটা যাদের জন্য করবেন তারা আপনার কাজে যদি খুশি হয়, তো সেখানে কিন্তু একটা ইন্টার্নশিপ করার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়। আসিফ ভাই, এই ব্যাপারে কি উর্মির প্রশ্নটাকে একটু অ্যাড্রেস করবেন? অবশ্যই। উর্মি, আপনি যেটা করছেন এখন, আপনি স্টুডেন্ট হিসাবে আছেন, আপনি কি বলে কয়টা কোর্স নিয়েছেন? আপনার কোর্স লোড কিরকম? স্যার মানে কোর্স লোড প্রতি সেমিস্টারে যেরকম, আমরা হচ্ছে অলরেডি জাভা, পাইথন চলতেছে, এই সেমিস্টারেও চলতেছে। জাভা শেষ করছি, পাইথন মোটামুটি ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছি, আর সি সি প্লাস প্লাস এগুলো আর কি। আর এমনি মানে প্রত্যেকটা সেমিস্টারে যে ছোটখাটো প্রজেক্ট গুলো থাকে সেগুলো কমপ্লিট করছি আর কি। আচ্ছা, আপনি যে ছোটখাটো প্রজেক্ট গুলো করছেন, আপনি এই প্রজেক্ট গুলোতে ডেভঅপস ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন। আপনি যদি কোডিং করতে পারেন পাইথনে, দেন ভেরি গুড। আমি মনে করব যে আপনি আগিয়ে আছেন। তো আপনার হ্যাঁ, প্রেশার তো একটু অবশ্যই হবে। প্রেশার, এখন কোনো কিছু শিখতে গেলে কষ্ট হবে, কিন্তু সেই কষ্টটা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। তো আমি যেটা বলবো যে আপনার কোর্সের সাথে সাথে আপনি এটাও করবেন, এটাও আপনাকে অনেক উপকৃত করবে। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের একটা কাইন্ড অফ টাইম মেশিন আছে। টাইম মেশিনটা কিরকম, যে আমরা একটা এলএমএস ব্যবহার করব, which is লার্নিং মডিউল সিস্টেম। হ্যাঁ, তো সেখানে আপনারা এই রেকর্ডেড ভিডিওগুলো পাবেন। সো যদি কখনো কোনো কিছু মিস হয়, যদি কখনো মনে করেন যে হ্যাঁ আপনি একটু ল্যাগিং করছেন বা একটু পিছিয়ে আছেন, তাহলে আপনার যে রেকর্ডেড ভিডিওগুলো, প্রত্যেকটা ক্লাস আমাদের রেকর্ডেড হবে। তো এগুলো দেখে আবার সেটাকে আপনি ঝালাই করে নিতে পারবেন। সো আপনাকে একটু টাইম ম্যানেজ করতে হবে। হ্যাঁ,
আপনাকে হয়তো কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে, একটু টাইম ম্যানেজ করতে হবে, কারণ আমি একটা জিনিস বলবো যে এটা 6 সপ্তাহের একটা কোর্স এবং এটা ট্রেনের গতিতে চলবে। হ্যাঁ, এবং এখানে অনেক কন্টেন্ট আপনাদেরকে দেয়া হবে, শেয়ার করা হবে, শেখানো হবে। এবং আপনাদেরকে এটা মানে পেজটা আপনাকে এটার সাথে আপনাকে থাকতে হবে। যদিও কষ্ট হবে আপনাদের, কিন্তু এটা থাকতে হবে এবং আপনাদেরকে বারবার ভিডিওগুলো দেখতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। ভিডিওগুলো দেখলে তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাকে কি ইনস্টল করতে হবে আমার মেশিনে, আমাকে কিভাবে একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট সেটআপ করতে হবে, একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট সেটআপ করে কিভাবে আমাকে গিট ইনস্টল করতে হবে, কিভাবে আমাকে জেনকিন্স ইনস্টল করতে হবে। তখন এই জিনিসগুলো খুব ইজি হয়ে যাবে। আপনারা ধরেন ইনস্টলেশনটাই ৩ বার করেন, ৪ বার করেন, ৫ বার করেন, দেখবেন যে আপনারা মাস্টার হয়ে গেছে। হ্যাঁ? সো আমি বলব যে সবচেয়ে বেস্ট উপায় হচ্ছে রিপিটেশন, রিপিটেশন, রিপিটেশন। জি, ওকে? ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। মাহমুদ, আমাদের আসিফ ভাই প্রশ্ন করেছে। মাহমুদ, হ্যাঁ মাহমুদ বলেন, কার কাছে প্রশ্ন? হ্যাঁ মাহমুদ, কিছু বলতে? হ্যাঁ হ্যাঁ আসসালামু মাহমুদ আলাইকুম বলেন। স্যার। হ্যাঁ স্যার, আজকে যদিও স্যার একটু দেরি হয়ে গেছে আমাদের, মানে আমি কি কোশ্চেনটা করব? আমার আজকে মানে আজকের ক্লাসের উপর 2টা কোশ্চেন ছিল, নাকি আমি হ্যাঁ পরবর্তী ক্লাসে বলেন। কোশ্চেনটা না করব? না না, বলেন, আজকেই বলেন, যে দেরি হয়ে গেছে, আর 5 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ। বলেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমার কোশ্চেনটা আসলে খুবই সংক্ষিপ্ত। সেটা হচ্ছে, আসলে বাংলাদেশে মেইনলি আমরা যখন মানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা বলি, তখন সবাই মনে করে যে হয়তো আমি অ্যান্ড্রয়েডে অ্যাপ ডেভেলপ করব অথবা কম্পিউটারের জন্য কোনো একটা অ্যাপ ডেভেলপ করব। তো এই যে, কিন্তু গুগলে যারা জব করতেছে এজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, তারা কিন্তু এইসব নর্মালি করতেছে না যতটুকু আমি জানি। তো তাদেরকে ঠিকই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বলা হচ্ছে। আসলে আমার মেইন কোশ্চেনটা হচ্ছে যে সফটওয়্যার নিয়ে আমাদের একটা মিসকনসেপশন আছে যে আসলে আমরা আসলে এই জায়গায় কি মিন করতেছি। এটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে, আদার্স অনেকগুলো কাজ হতে পারে, অনেক ছোট ছোট অনেক প্রজেক্টে ইনভলভ, মানে অনেক বিগ প্রজেক্ট আমি ছোট একটা অংশে কাজ করতে পারি। বাট সবাই কিন্তু আসলে বেসিক্যালি সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করতেছে। এই জায়গাটা আমার একটু ক্লিয়ার হওয়ার দরকার। আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ডেভঅপস নিয়ে স্যার যখন আজকে লেকচারটা দিলেন, তো উনি কিন্তু বারবার সার্ভার রিলেটেড মানে মানে ওটা চলে আসতেছিল যে সার্ভার মেনটেন করা, ওইটা নিয়মিত মেনটেনেন্স করা, দেখা কোনো সমস্যা হলো কিনা আপডেট করা, এই জিনিসটা হচ্ছে সার্ভার নিয়ে। কিন্তু আমার কোশ্চেনটা হলো যে আমি যখন একটা সফটওয়্যার তৈরি করব ফর আওয়ার কম্পিউটার, লাইক আমরা যখন ক্যাম্পি প্লেয়ার ইনস্টল মানে ইউজ করি বা অন্য যে কোনো একটা সফটওয়্যার আমরা কম্পিউটার ইউজ করি, তো ওইটা তো আসলে নর্মালি সার্ভারে যায় না, যতটুকু আমি জানি, আমার জানার ঘাটতি থাকতে পারে। তখন ওই ক্ষেত্রে আসলে ডেভঅপসটা কিভাবে ইউজ হয়? মানে আমার কোশ্চেনটা একটু মানে বলা যায় আসলে আমি খুবই বিগিনার, তো এই জন্য আমার একটু কিউরিসিটি থেকে কোশ্চেনটা করা। আমার বিশ্বাস যদি আমি কোর্সটা কন্টিনিউ করতাম তাহলে একটা পর্যায়ে আমি আমার আনসার পেয়ে যেতাম। বাট কোশ্চেনটা মাথায় রেজ করলো বিধায় আমি কোশ্চেনটা করলাম। ধন্যবাদ। জি আসিফ ভাই, প্রশ্নটা আপনার জন্য। আচ্ছা, প্রশ্নটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন। এটা কি বলে, সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের সার্ভারের কেন প্রয়োজন, সার্ভারের সাথে কি সম্পর্ক। এখন হ্যাঁ, আমাদের কিছু কিছু ওয়েবসাইট বা কিছু কিছু সফটওয়্যার আছে যেটাতে আমাদের সার্ভার লাগে না, সেগুলোকে আমরা স্ট্যান্ড অ্যালোন প্রোডাক্ট বলি অথবা স্যাস বলি, সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস, রাইট? তো এখন আপনাকে জিনিসটা বুঝতে হবে যে এখনকার যুগে আমাদের কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে বা আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের সাথে আমরা কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করি, যে একটা হিউম্যান বিইং একটা কম্পিউটারের সাথে কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। তো আমরা ইন্টারঅ্যাক্ট করি ২ ভাবে। একটা হচ্ছে আমাদের মোবাইল ফোন দিয়ে, অথবা আমরা ইন্টারঅ্যাক্ট করি আমাদের ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে, রাইট? তো এখন আপনার ধরেন ছোটখাটো অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে আপনাদেরকে শুরুর দিকে লেকচারে, যে একটা এয়ারলাইন রিজার্ভেশন সিস্টেম, এটা এখন একটা লেগেসি সিস্টেম। এই লেগেসি সিস্টেম কে ডেভঅপসে আনা যাবে না। এখন আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে যে সব ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ডেভঅপস এর জন্য প্রযোজ্য না। হ্যাঁ, এখন ডেভঅপস এর জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে সেই অ্যাপ্লিকেশন গুলোই যেগুলো ওয়েবসাইটে চলে বা যেগুলো আমাদের একটা ওয়েব সার্ভিস কনজিউম করে। যেমন ফর এক্সাম্পল আপনার Amazon.com, রাইট? Amazon.com থেকে আমরা প্রোডাক্টস কিনি। সো এখানে হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা লগ ইন করে জিনিসপত্র কিনছে। সো এই যে এক একটা মানুষ যে কিনছে, এক একটা মানুষের উইন্ডোকে সেশন বলা হয়।
তাহলে যদি এখানে 1 কোটি সেশন থাকে এট দ্য সেম টাইম, এই 1 কোটি সেশন কোথায় চলবে? এটা চলার জন্য তো আপনার কম্পিউটার লাগবে। এটা তো একটা কম্পিউটারে চলতে পারে না। এটা চালাতে হলে আপনার হাজার হাজার কম্পিউটার লাগবে, এবং সেই কম্পিউটার তো এখন আমরা ফিজিক্যালি প্রোভাইড করতে পারবো না, কারণ আমাদের এখন সেই যুগ শেষ। আমাদের অন প্রেমিস সার্ভার আর আমরা ইউজ করছি না। এরকম ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যামাজনের মতন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমরা ভার্চুয়াল সার্ভার ইউজ করছি, এবং আমরা কন্টেনারাইজেশন টেকনোলজি ইউজ করছি। হ্যাঁ, তারপরে আমরা নতুন যেটা কন্টেনারাইজেশনের থেকেও আরো নতুন যেটা, সেটা হচ্ছে আপনার কি বলে সার্ভারলেস, যেটাকে বলা হয় ল্যামডা ফাংশন। আপনার AWS ইজ দি অনলি ক্লাউড প্রোভাইডার যারা আপনার সার্ভারলেস ফাংশন তৈরি করে। তো সার্ভারলেস ফাংশন কি এটা আমি এখন আপনাকে ডিসক্রাইব করব না, জাস্ট মনে রাখবেন যে সার্ভারলেস ফাংশন হচ্ছে আপনার কি বলে মাইক্রো সার্ভিসের আরো এক লেভেল উপরে, হ্যাঁ, আরো গ্র্যানুলার। তো আপনাকে এখন এই কনসেপ্ট গুলো বুঝতে আপনাদের একটু সময় লাগবে, আপনারা ফ্রাস্ট্রেটেড হবেন না। আপনারা জিনিসগুলোকে গুগল করবেন, আরো রিসার্চ করবেন। আপনারা যত সময় ব্যয় করবেন স্ক্রিনের পিছনে কি বলে মানে ইউটিউব ভিডিও না দেখে, বা মানে আমি বলবো যে এন্টারটেইনমেন্ট ভিডিও না দেখে, আপনারা যদি এটা আপনাদের নেক্সট 6 সপ্তাহ আপনারা স্ক্রিনের পিছনে ব্যয় করেন আপনাদের নিজের বোঝার জন্য, আপনারা নিজেরাই অনেক কিছু শিখবেন। তো ঠিক আছে মোস্তাইন ভাই। জি ধন্যবাদ। তো আর তো কারো কোনো আজকের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নাই, রাইট? জি স্যার। We are good to go তাও। আচ্ছা, আমাদের নেক্সট ক্লাস কবে? কেউ সবাই কি জানি আমরা আমাদের নেক্সট ক্লাস কবে? রবিবারে মনে হয় স্যার। ইয়েস, আমাদের সপ্তাহে কয়টা ক্লাস? 3টা। আপনি বলেন, এবার অন্য কাউকে বলবো। হ্যাঁ বলেন, অন্য কেউ বলবেন সপ্তাহে কয়টা ক্লাস আর কি কি বারে? 3টা ক্লাস, শুক্র, রবি আর বুধবার। ওকে, তাহলে নেক্সট ক্লাস কোন দিন? রবিবার স্যার। কখন? স্যার রাত 8টায়। আমরা কি সবাই শুনছি? এটা হাত উঠায় দেখাই আমরা যে সবাই শুনতে পারছি। নেক্সট ক্লাস কবে, কয়টার সময়? দেখি কে কে শুনলো। এখনো সবাই শোনেনি। এমকে বাহার আরেকটা জিনিস বলছিলেন যে ক্লাসের আগে কোডের ভিডিও দিবেন সকালবেলা থেকে, ওটা কি? জি, আজকে আমরা এই প্রি রেকর্ডেড ভিডিও, যেহেতু আজকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল, আমাদের গেস্টরা ছিল, সেই কারণে আমরা আসলে সময় ম্যানেজ করতে পারিনি। আমরা নেক্সট ক্লাসে রবিবার থেকে আমরা যে আজকের যে সেশনের রেকর্ডিং ভিডিও, এটাকে আমরা আপলোড করে দিব। প্লাস আমরা চেষ্টা করব সকালবেলা যেদিন ক্লাস থাকবে সেই সকালবেলায় আমাদের LMS এ আমাদের ভিডিওগুলোকে আপ করে দেয়া, যাতে আপনারা সারাদিন দেখতে পারেন, এবং সন্ধ্যাবেলা যখন আমাদের ক্লাস শুরু হবে তখন যাতে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন। এই মডেলেই আমাদের ক্লাসগুলো চলবে। আগামী রবিবার অর্থাৎ নেক্সট ক্লাস থেকে ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদেরকে আমাদের LMS এর সাথে ইন্ট্রোডাকশন করিয়ে দেব। LMS এর সাথে ইন্ট্রোডাকশন করানোর প্রয়োজন আছে, কারণ LMS একটা কমপ্লিট ইটসেলফ, এটা একটা সফটওয়্যার। সো আমি আপনাদেরকে নিজে 10 মিনিট দেখাবো যে LMS টা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে আপনারা LMS থেকে ব্যবহার করবেন, কিভাবে মানে কোর্স থেকে কোর্সের কন্টেন্ট গুলো দেখবেন, মানে একটা ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন দিব। এটা খুবই ইজি, আপনারা নিজেরাও হয়তো বা পারবেন, কিন্তু তারপরেও আমার দায়িত্ব আপনাদেরকে এটা বুঝিয়ে দেয়া, যাতে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে, যেটা কারণ এখানে অনেক লেভেলের স্টুডেন্ট আছে, কেউ এক্সপার্ট, কেউ ইন্টারমিডিয়েট, কেউ একদম নভিস। সো আমরা সবাইকে একই পেজে রেখে আমাদের ক্লাসগুলোকে কন্টিনিউ করব। আমাদের মাস্টার একাডেমির এটা একটা কি বলবো যে একটা বিরাট ফিচার, যে আমরা সব সময় দুর্বলদের সাথে থাকি। তো যেহেতু আমরা দুর্বলদের পাশে আছি, সুতরাং আমরা চেষ্টা করব একটা স্টুডেন্টও যেন আমাদের কোনো ক্লাস থেকে বঞ্চিত না হয়, কোনো ক্লাসের কন্টেন্ট ডেলিভারি, কোনো ধরনের মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কোনো প্রবলেমে যাতে না হয়, এটা আমাদের একদম মূল লক্ষ্য থাকবে। আমরা বাংলাদেশের ডেভঅপসটাকে যেহেতু প্রথম ইমপ্লিমেন্ট করছি, সো আমরা চেষ্টা করব আমাদের এই বুট ক্যাম্পের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যাতে তাদের ক্যারিয়ারে সাকসেস করে, সেটা আমাদের খুবই একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে। সুতরাং
আমি চাইবো সবাই আপনারা একসাথে থাকবেন এবং একে অপরকে হেল্প করবেন। আমাদের এই বুট ক্যাম্পের আন্ডারে একটা গ্রুপ আছে, আপনারা কি জানেন যে আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে? জি মোস্তান নতুন ভাই। যারা এসে ওনারা মনে হয় জানেন না স্যার, নতুন যারা। আচ্ছা, যারা নতুন এসেছে কেউ একজন চ্যাট বক্সে আমাদের গ্রুপের লিংকটা দিয়ে দেন। আমাদের গ্রুপে সবাই জয়েন করবেন। যে কোনো সমস্যা, আমাদের ক্লাস থেকে যে কোনো সমস্যা হয়ে গেলে আপনারা গ্রুপে গিয়ে সরাসরি পোস্ট করবেন এবং এই পোস্টে আমাদের স্টুডেন্টরাই আপনাদেরকে আনসার করবে। যদি কোনো স্টুডেন্ট আনসার করতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই আনসার করব। সো গ্রুপ একটা খুবই ভেরি হেল্পফুল একটা জিনিস। আমাদের এই গ্রুপটা স্পেশালি ভেরি ডেডিকেটেড, সবাই এই গ্রুপের মেম্বার হেল্পফুল। সুতরাং আমি বলবো সবাইকে গ্রুপে জয়েন করতে, স্পেশালি যারা নতুন। ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এখানে মাস্টার একাডেমির এবং তারা অলরেডি গ্রুপের মেম্বার। যারা আপনারা নতুন তাদেরকে অনুরোধ করবো যে আপনারা গ্রুপের মেম্বার হয়ে যান, যাতে যে কোনো প্রশ্ন যত এন্ট্রি লেভেলেরই হোক না কেন সেটা আপনারা সরাসরি গ্রুপে গিয়ে স্ক্রিনশট দিয়ে পোস্ট করে দিবেন, যাতে আমরা আপনাদের প্রবলেমটা বুঝতে পারি এবং আপনাকে সেই অনুযায়ী আমরা সাহায্য করতে পারি। তো আজকে আর কথা না বাড়িয়ে আমরা নেক্সট ক্লাস আগামী রবিবার রাত 8টায় এই একই জুম আইডি একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগ ইন করার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমি আজকে এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।